problems because they've been taught about them and they're able to express them to the clinicians and seek clearance of all these issues by the time they leave the hospital. So I think there is a big role for society dedicated to helping breastfeeding women become successful in this in breastfeeding by the time they leave the hospital. And they form an important part of the support system for our hospital. Thank you, ma'am. I have a last question, counselor. So நான் நிறைய பேருக்கு ஆப்போசிட்டா பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும். So it is not என்ன shape or size, I'm not much concerned about it. I want the baby to latch. So the baby has to catch the areola part. If I can be able to allow the baby to latch the areola part, then கொஞ்சம் அந்த so கொஞ்சம் அந்த ஜூம்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் the areola part is bit bigger, so they will try to push entire areola part inside the mother and they will come crying that it is not fitting. So அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. So we have to educate on the one thing is that in the not flat nipple invert, most of the time the knowledge வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லாம போயிடுது. nipple கூட nipple இல்ல flat nipple னு சொல்லிடுவாங்க. So what happens is the mother எனக்கு flat nipple I can't feed, nipple I can't feed. Breaking that out is very much of a tougher job for me. So it's common பேசுறது normalize பண்ணாம if and we are helping them, success rate actually. So to the next question, sore and bleeding nipples, we deal with this kind of problem actually. Initial stage hormonal change and sensitivity nala light up pins and needles இந்த மாதிரி வரது எல்லாத்துக்குமே வந்து we give at least 2.5 weeks of time for them to set down, learn with the latch position, we help them thorough follow up இதெல்லாமே பண்ணி we can help out. But for these kind of nipples and bleeding, we have to go process, assess the latch, then we position the baby any trauma in the body which are the baby's latch, the position, and the next thing will be tethered oral tissue. So the madri விஷயம் இருக்கும்போது it's like bleeding and it is very difficult for the mother to allow them to feed like this because for pulsating pain, throat and coursing throughout their body, they can't even keep a step or சின்ன entire body la வந்து pain வர்றது, fever. So baby எந்திரிச்சாங்கனாலே மாதிரியான ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் குள்ள போயிடுவாங்க. throughout all the and the next slide please. Two engagement analysis. One is from the other side, if the producing அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் உண்டான கொடுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இம்ப்ராப்பர் எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்கு, பிரஸ்ட் வந்து ஒழுங்கா ட்ரில் பண்ண முடியல, வந்து என்காஜ்மெண்ட் வரும். இந்த பிளாக் ஒரு பக்கம் சைடு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ட் சைடு வந்து கரெக்டா பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, மட்டும் பிளாக் ஆயிருக்கும். பொசிஷன் சரியில்லாம இருக்கிறதுனால இருக்கலாம். அகைன் சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ராமா ஆர் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனால அவங்க பண்ணிருப்பாங்க. அதை வந்து we have to assess and then we have to change that latch so that the baby and the mother can continue a beautiful breastfeeding journey. Thank you, Kanimuli. Due to lack of time, I'll be cutting short on a few questions. So the next question to Dr. Soumya Ravikumar.
Ma'am, what about breastfeeding in special situations like COVID positive and HIV? WHO and by various other bodies right from the beginning of this pandemic, because one is that there is no vertical transmission, and second thing is less than 2% of babies have vertical transmission of COVID. There is no transmission of the virus through breast milk, and breast milk confers far more protection. In fact, the risk of dying from breast or bottle feeding is about 14 times greater than compared to a mild illness that a baby with COVID will get. Neonatal COVID is a very mild illness, and it passes off within a couple of days. So yeah, I think it's well established that breastfeeding should be continued even if the mother has been exposed to or if she is infected with COVID. Thank you, ma'am. One last question to a lactation counselor, Kanimuli. What about working mothers and breastfeeding? How can a mother continue to work and continue to breastfeed? So for working mothers, it is all about again customization. So first of all, they need knowledge about what kind of pump will be apt for them, because அவங்களோட time கம்மியா இருக்கலாம், interval time. So we have to choose based on like manual இருக்கு, single electric pump இருக்கு, double electric pump இருக்கு. So what kind of break they will get for pumping அப்படிங்கறத base பண்ணி we can do. And the next thing is that we have to look into how far they are from their home. So milk express பண்ணி வச்சாலும் அவங்க எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, அதை எப்படி they can bring it back home, how safe it is to for them to give it to the baby அந்த மாதிரி, and how long they are away from the baby. So எவ்வளோ நேரம் அவங்க தள்ளி இருக்காங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு, I mean for example like 1 hour அப்படின்னா we used to tell 30 to 40 ml of milk to express and keep for 1 hour if they are away from that. And we have storage guidelines also. So if it is in room temperature, it is different. Fridge la வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த உள்ள ஷெல்ஃப்ல வைங்க, அந்த டோர்ல வைக்க வேண்டாம், அந்த மாதிரி நிறைய customized tips we have to give. And freezerல வைக்கிறோம்னா அந்த காமனா யூஸ் பண்ற ஃப்ரீசர்னா என்ன டெம்பரேச்சர், டீப் ஃப்ரீசர்னா என்ன இது, அந்த மாதிரி வைக்கணும். இட் டிஃபர்ஸ் ஃபார் ப்ரீடம் பேபிஸ். ஸோ ப்ரீடம் பேபிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் வி ஆர் looking into pumping schedule. எப்படி birth breastfeeding க்கு வந்து எப்படி birth timeல ஒரு பிளான் போட்டு அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணி எல்லாம் பண்றோமோ, அந்த மாதிரி pumping scheduleக்கும் வந்து we have to put a plan, and then only we can help a mother. Thank you. Thank you. So I thank one and all for sparing your valuable evening. And I really appreciate and planned due to lack of time. So thank you one and all. I also thank IMA for giving us this opportunity. Now I request our President sir to hand over the certificate to Dr. I request sir to hand over the certificate. Come on to the stage to hand over the certificate to Ms. Kanimuli. Thank you, sir. I also request you to hand over certificate to Dr. Karpagam, ma'am. I request Karthik Prabhu, sir, to hand over certificate to Dr. Soumya. Thank you, Dr. Before getting down, I request Dr. Ravi Kumar to stay on the stage. Thank you. Thank you, one and all. Thank you.
we'd like to launch a program called as Swayam Self Breast Examination and Cancer support to about 10,000 women in Tamil Nadu. That is the aim of Tamil Nadu State Branch of Women Doctors Wing. For that, many doctors have come forward. We require the support of other doctors also. At least 30 people must be taught daily. அதுக்கு உங்க நர்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து நாங்க பேம்ப்ளெட்ல கொடுத்துறோம். உங்களுக்கு அந்த சிஎஸ் ஆஃபீஸ் பத்தின வார்னிங் சைன்ஸ் ஹெச்பிவி பத்தியில நீங்க சொல்லணும். அதுக்கு அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு நேரம் கடந்து கொண்டிருப்பதால் இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ்நாடு கிளை மற்றும் இந்து தமிழ் திசை லிம்ரா இணைந்து வழங்கக்கூடிய மருத்துவ நட்சத்திரம் அவார்ட் 2020-21 ஆண்டுக்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வினை இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ் மாநில கிளை செயலாளர் டாக்டர் ரவிக்குமார் அவர்களை call upon Dr. TV Chitra ma'am to receive the certificate of appreciation. Next, Dr. Vaijayanti Venkatekrishnan ma'am. என்னமா வாங்க போலாம் நடத்தலாம். Next, Dr. Vaijayanti எங்களுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டா சின்னதா வச்சிட்டாங்கப்பா. Next, Dr. Uma Devi from Shivashanta Mother and Child Health Center, Coimbatore. Dr. Vidya, Medical Officer of Telugu PHC, Coimbatore Corporation. Dr. Lakshmi Shanti, Medical Officer of PHC, Coimbatore Corporation. Dr. Anita of Royal Care Hospital. Dr. Lalita Vijay Krishnan ma'am from Women's Clinic and Scan Center, Coimbatore. Dr. Ramila Rajagopal. Dr. Saraswati. Dr. Tamil Selvi. Dr. Elizabeth George. Next, Nurses Day competitions were held in May. The essay competition prize was first prize 1,000, second prize 750, and third prize 500 rupees. I call upon the nurses who have won in the competition. Nikila, first place in essay competition. Nikila. Maithili, second place in essay competition. Damodaran, third place in essay competition. Bhuvaneshwari, first place in oratorical competition. Devi Priya, first place in slogan competition. Kirtana, second place in slogan competition. Soumya Rajendran, third. Abhita also stands third in slogan competition. Vaishali, first place in Rangoli competition along with Yamuna. Vaishali and Yamuna. Second place, Kirti and Kavin in Rangoli competition. Anush, third place in Rangoli along with Kirti.
Sir, you can take over. Madam, madam வந்து நடுவர் இவங்க உமா மகேஸ்வரி மேடம் நடுவர் அவங்க பேர் வந்துட்டாங்க. Okay. Sir, first இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ் மாநில கிளையும் இந்து தமிழ் திசை மற்றும் லிம்ரா இணைந்து வழங்கும் மருத்துவ நட்சத்திரம் அவார்டு 2021 ஆண்டுக்கான இந்த விழாவினை துவக்கி வைக்குமாறு மாநில செயலாளர் டாக்டர் ரவிக்குமார் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Very good evening to one and all. It gives immense pleasure to be with you all today to celebrate the Doctors' Day. Indian Medical Association, Tamil Nadu State, with gratitude, welcome you all for this August occasion of the celebration of the State Doctors' Day. We have three components of this function. From 4 o'clock to 5 o'clock, we will have the cultural program being organized by the fine arts team of IMA Tamil Nadu State Branch, along with the social activists from the public, the students who have come forward to give us the tribute to the doctors. The next segment will be, we'll have War of Words, Pattimandram, on a very good topic. And finally, we will have from 6 o'clock the awards function. One is the state awards function, and the next one will be the Maruthuva Natchatram awards function being organized by the Hindu, Tamil, Limra and other groups. So I am very happy that this year, this Doctors' Day is being celebrated by, as I was telling earlier, it is being celebrated by the public, by various organizations. We have Rotary Governor has come over here. We have Lions Governors, and we have the Hindu Press and various other GRT and other organizations, Limra, Dettol. Many people have come forward to celebrate this Doctors' Day. It's a very good event now. So let me now hand over the mic to the Secretary of the Fine Arts team, Dr. Prince, and our Assistant Secretary of IMA Tamil Nadu State, Dr. Karthik Prabhu. Over to you all.
Hello, check. Thank you, Dr. Ravikumar. Nikhil and team ready இருக்கீங்களா? Dr. Prakash. மருத்துவ பாடகர்கள் யாராவது ரெடியா இருக்கீங்களா? டாக்டர் சேகர் மைக்கேல். ஓகே, யாருமே ரெடியா இல்லாததுனால ஸ்ட்ரைட்டாவே நானே ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறேன். தமனிகளிலும் சிறைகளிலும் நுழைந்து புறப்படும் இந்த வாஸ்குலர் சர்ஜன் டாக்டர் பிரகாஷ் அவர்கள் இப்பொழுது வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்திலே இருக்கிறோம். சிவனை அழைத்து மங்களகரமாக இந்த நிகழ்வினை துவக்கி வைக்கிறார். என்ன பேரு எது சொல்லுங்க? அங்க கொடுத்துருங்க, அங்க கொடுத்து ரெடியா வைக்க சொல்லுங்க. அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் நேரம் காலம் மிக குறைவாக இருப்பதால் அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளுக்கானவர்கள் தயாராக இருக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். டாக்டர் சேகர் மைக்கேல் எங்கிருந்தாலும் அவருக்கு அந்த கீபோர்ட் அந்த இது Friends, till the program starts, in between, our state medical conference SIMACON 2021 registration counter is there outside. Anybody who wants can also register. Check. A counter is arranged outside for all the people to have a selfie. So people can stand over there and you can have a selfie of your own. Check. It's arranged outside in the car shed. Check. Hello. Check. டாக்டர் பிரகாஷ்க்கு அப்புறம் நிகில் அண்ட் டீம்ல இருந்து மிஸ் கல்யாணி அண்ட் ராஜலட்சுமி ரெடியா இருங்க. Check. So opening song வந்து நான் கடவுள் ஓம் சிவோகம். Brahma
शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारका सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शम्भो शम्भो शङ्करा ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदांत सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरसनर्धना व्योमकेश महासेन जनका पंचवक्र परशुहस्त नमः ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् त्रिकाल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूल गात्रम् सत्य प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निजपूर्ण बोधहं हम गद्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं सप्तकाशोकं हम सच्चित् प्रमाणम् ॐ ॐ मूल प्रमेयम् ॐ ॐ अहं ब्रह्मास्मि ॐ ॐ अयं ब्रह्मास्मि ॐ ॐ गण 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 सहस्रकण्ठ सप्त विहरकी धम 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 डुम 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 शिव नमस्कार विहरकी ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शम्भो शम्भो शङ्करा ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम्
you, Dr. Prakash, for setting the stage on fire. Dr. Prakash Ramamurthy from Coimbatore IMA. Next will be from Nikhil's team. Nikhil is a social volunteer, has done a lot of social activities here. It's a very long list, so I'm just cutting short because of lack of time. Next is the dedication to doctors. மருத்துவன் என்ற பெயரில் வழங்கப்படும் இந்த பாடல் இந்த கொரோனா காலத்தில் மருத்துவர்கள் பணியாற்றியதை பாராட்டும் வகையாக அவர்கள் டெடிகேஷனாக அமைகிறது. Zeal for the Healers, டான்ஸ் பை மிஸ் கல்யாணி அண்ட் மிஸ் ராஜலட்சுமி. சுற்றம் காக்க வீதியில் முற்றம் வைக்க விதியை விதியாய் மாற்ற பல விதியையே மாற்ற வீதியில் இறங்கி சுற்றம் காக்க வீதியில் முற்றம் வைக்க விதியை விதியாய் மாற்ற பல விதியையே மாற்ற விதித்தாலும் மடித்தாலும் சிதறாமல் உனக்காக சிறகடித்து மீண்டும் ஒட்டி கீழும் நோய் ஒன்று வந்தாச்சு, அடையாளம் இல்லாமல் 1000 காரம் முன்னாச்சு, மாதங்கள் கடந்து போச்சு, குடும்பங்கள் மறந்து போச்சு, ஆனாலும் டாக்டர் கூட்டம் சேதாராம நின்னுச்சு, கடிகார முழுகளும் சுத்தி சுத்தி டவுன் ஆச்சு, ஆனாலும் மருத்துவம் ஓடிக்கொண்டே இருந்துச்சு, டாக்டர்கள் மறைந்திடா சேவைகள் தொடர்ந்திடா, என்னாலும் எங்களை தடுக்க முடியாதே, ஒரு போதும் ஓய மாட்டோம், வீழ்ந்தாலும் மீண்டு எழுவோம், இறந்தாலும் கவலை இல்லை, தொடருமே எங்கள் சேவை. மனமே 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 ஓ மனமே மனித கடவுளாய் மருத்துவத்தின் மகத்துவமே ஓ மனமே 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 ஓ மனமே மனித கடவுளாய் மருத்துவத்தின் மகத்துவமே. தாண்டி தடை தாண்டி வந்தோமே உன்னை தேடி, வீழ்ந்தாலும் சாய்ந்தாலும் உயிர் கொடுக்க நாங்க ரெடி, நாட்களும் கடந்து போச்சு, தனிமாயும் பழகி போச்சு, ஆனாலும் டாக்டர் கூட்டம் சேதாரமா நின்றுச்சு, தினம் மக்க போட்டு மூச்சு காற்று மறந்து போச்சு, ஆயுதம் இல்லா பொருள் உயிர் காக்கும் எங்கள் மூச்சு, புதைச்சாலும் கவலை இல்ல எரிச்சாலும் கவலை இல்ல, விதையாக எழுவோமே மருத்துவனாக, ஒரு போதும் ஓய மாட்டோம், வீழ்ந்தாலும் நீண்டி எழுவோம், இறந்தாலும் கவலை இல்லை, தொடருமே எங்கள் சேவை. Until our time is up, until our breath is varied, our rhythm is strong, our hearts united, like soldiers of our time, we march on. வீழ்ந்தாலும் விதையாய் வீழ்வோம்,
That was an impressive performance. A musical doctor is a happy doctor, and a happy doctor is an extra efficient doctor. We now call on stage Dr. Shekhar Michael to render his instrumental performance. இவர் ஒரு மயக்குனர். மயக்க மருந்தே தேவைப்படாத சேகர் பல கருவிகளையும் இசைக்கக்கூடிய திறமை வாய்ந்த டாக்டர் சேகர் மைக்கேல் 80களில் பிரபலமான ஒரு பாடலை இப்பொழுது பாடகராக அல்லாமல் இசைக்கருவியை இயக்கும் வித்தகனாக வந்திருக்கிறார். கேட்டு ரசியுங்கள். நெக்ஸ்ட் மிஸ் அக்ஷயா ரெடியா இருங்க. மிஸ் அக்ஷயா ஃப்ரம் நிக்கில்ஸ் டீம்.
பாராட்டும் இசை ராஜாவின் இசையை அப்படியே வடித்து தந்ததற்கு மிக்க நன்றி சேகர் மைக்கேல். அடுத்தபடியாக மீண்டும் இந்த கோவிட் சமயத்தில் போராடிய மருத்துவர்களுக்கு காணிக்கையாக இதோ கவிதையால் பாராட்ட வருகிறார் மிஸ் அக்ஷயா. இன்னுயிர் தந்தவர்க்கு ஓர் படைப்பு. First of all, good evening everyone. அனைவருக்கும் வணக்கம். Myself Rotractor Akshaya from Rotary Club of Coimbatore Unique, belonging to Rotary International District RID 3201. So before proceeding, I would like to thank all the frontline workers, all the doctors and all other team in the Indian Medical Association for your work and sacrifices. So here we go. இன்னுயிர் தந்தவருக்கு ஓர் படைப்பு. யார் மருத்துவர்? படித்த மனிதனா? காக்கும் கடவுளா? போரிடும் வீரனா? யார் மருத்துவர்? ஏதேனும் ஒன்றில் அடங்குவாரா? இல்லை அனைத்திலும் அடங்குவாரா? யார் மருத்துவர்? நீதியா? சேவையா? வணிகமா? யார்தானடா மருத்துவர்? படித்த மனிதனே. ஆம், படித்த மனிதனே காக்கும் கடவுள். காக்கும் கடவுளே போரிடும் வீரன். ஆனால் கடவுள் சிலைகளுக்கு கோவில் கட்டும் மனிதா மருத்துவனுக்கு 6 அடி நிலம் கொடுக்க தயங்கியதேனோ? கடவுள் சிலைகளுக்கு கோவில் கட்டும் மனிதா மருத்துவனுக்கு 6 அடி நிலம் கொடுக்க தயங்கியதேனோ? கடவுள்களுக்கும் புனிதத்திற்கும் யாவற்றையும் அடக்கும் மனிதனே, இந்திய மனமே, போரிடும் படித்த மனிதனை மனிதனாய் பார்க்க தவறியதேனோ? பிழை உன்னிலா எண்ணிலா? படிக்கும் படிப்பிலா? வாழும் வாழ்விலா? நான் அறியேன், ஐயோ நான் அறியேன். மருத்துவனும் மனிதனே, அவனை கடவுளாக்கி தேவதையாக்கி சேவகனாக்கி மனித உரிமை கொடுக்க மறவாதே. அன்று கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதனை கண்டு அஞ்சினோம், இன்று கண்ணுக்கே தெரியாத உயிரை கண்டு அஞ்சுகிறோம். So I would like to thank all the frontline workers for your work. இன்னைக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கோம்னா அதுக்கு உண்மையான காரணம் வந்து டாக்டர்ஸ் தான். ஸோ என்னைக்குமே டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு தேங்க்ஃபுல்லா நன்றியோடு நம்ம நடந்துக்கணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Hello. That was a wonderful tribute to the COVID warriors. Thank you very much. We now call on stage State Finance Secretary Dr. Prince to render a song. Hello, and check. Dr. Makka is going to dance for this event. ராசாத்திகளை தேடும் ராசாக்களுக்காக இந்த பாடல். ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. 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 பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானி உன்ன தேடுது. ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது.
கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில் நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக் கொடி நீதானம்மா கண்ணுக்கொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில் நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக் கொடி நீதானம்மா தத்தித் தமிழும் தங்கச்செமிழே பொங்கிப் பெருகும் சங்கத் தமிழே முத்தம் தர நித்தம் வரும் நட்சத்திரம் யாரோடு இங்கு எனக்கு என்ன பேச்சு நீதானே கண்ணே நான் வாங்கும் மூச்சு வாழ்ந்தாக வேண்டும் வா வா கண்ணே ராசாத்தி முன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானே உன்ன தேடுது ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன அத்தை மகளோ மாமன் மகளோ சொந்தம் எதுவோ பந்தம் எதுவோ சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் தித்தித்திட அம்மாடி நீதான் இல்லாத நானும் பெண்மேகம் வந்து நீந்தாத வானும் தாங்காத ஏக்கம் போதும் போதும் ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொதுமானே ஒன்ன தேடுது ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது காத்தாடி போலாடுது. Wow, wow, wow. That was a wonderful performance. An overworked person is a stressed person, and especially if it is a doctor with a pandemic to handle. What can be a better way to relax than music? So we have these musical doctors giving you all such fabulous performance today. We now have a program, Peace for Tomorrow, a musical band with speech by Harish and team. Harish and team ready? Illa innoru song poikituma? Shall we go for another song or you are ready? Ready? Okay.
இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு மற்றும் ஒரு மருத்துவர் பாடுகிறார். அதற்கு பின்பு பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் தயாரா? This program is Peace for Tomorrow, a musical band with speech by Harish and team. டாக்டர் சங்கர் ரெடியா இருக்கீங்களா? அங்க டிலே ஆயிட்டு இருக்கனால நீங்க பாடிடலாம். அவங்க செட் பண்ணட்டும். அவரோட ட்ராக் ப்ளே பண்ணுங்க. மீண்டும் ராஜாவின் இசையில் இப்பொழுது எலும்புகளையும் மூட்டுகளையும் ஸ்க்ரூக்களால் தகர்த்து கொண்டிருக்கும் மருத்துவர். தகர்ந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கும் மருத்துவர். சரி செய்ததற்கு நன்றி மைக்கேல். டாக்டர் சங்கர் ஃப்ரம் வள்ளியூர். he is the president of IMA வள்ளியூர். தேனே தென்பாண்டி மீனே. இப்போ கொரோனா பீரியட் அப்படிங்கறதுனால நம்ம வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் ரொம்ப பார்த்துருப்பீங்க. ஒன் ஆஃப் த மெசேஜ் ஃப்ரம் விருதுநகர் மாவட்ட காவல்துறை நம்ம திருவிளையாடல வர டயலாக் மாதிரி, தவிர்க்க கூடாதது காவல்துறையின் அறிவுரை, தவிர்க்க வேண்டியது ஏடிஎம், ஓடிபி, சிவிவி, பார்க்க கூடாதது தேவையில்லாத வெப்சைட், தேடக்கூடாதது ஆன்லைனில் கஸ்டமர் கேரன், அச்சப்பட வேண்டியது பெண்கள் தங்களது புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ய, அச்சப்பட வேண்டாதது காவல்துறையின் புகார் தெரிவிக்க, செய்யக்கூடாதது
அறிமுகம் இல்லாத நபர்களுடன் சேட்டிங், விளையாட வேண்டியது பாரம்பரிய விளையாட்டு, விளையாடக்கூடாதது ஆன்லைன் விளையாட்டு. That was a beautiful interlude, Dr. Rajesh, President of Coimbatore IMA. Dr. Shankar on stage. Good evening. Please start. தென்பாண்டி மீனே இசைத்தேனே இசைத்தேனே மானே இளமானே நீதான் செந்தாமரை ஆரீராரோ நெற்றி மூன்றாம்பிரை ஆலேலேலோ தேனே தென்பாண்டி மீனே இசைத்தேனே இசைத்தேனே மானே இளமானே மாலை வெயில் வேளையில் மதுரை வரும் தென்றலே ஆடி மாத வைகையில் ஆடி வரும் வெள்ளமே நஞ்சை புஞ்சை நாளும் உண்டு நீயும் அதை ஆடலாம் மாமன் வீட்டு மயிலும் உண்டு மாலை கட்டி போடலாம் ராஜா நீதான் நெஞ்சத்திலே நிற்கும் பிள்ளை தேனே தென்பாண்டி மீனே இசைத்தேனே இசைத்தேனே பால் கொடுத்த நெஞ்சிலே ஈரம் இன்னும் காயலே பால் மணத்தை பார்க்கிறேன் பிள்ளையுந்தன் வாயிலே பாதை கொஞ்சம் மாறிப்போனால் பாசம் விட்டு போகுமா தாழம்பூவை தூர வைத்தால் வாசம் விட்டு போகுமா ராஜா நீ
நான் எடுத்த முத்து பிள்ளை தேனே தென் பாண்டி மீனே இசைத்தேனே இசைத்தேனே மானே இளமானே நீதான் செந்தாமரை ஆரீராரோ நெற்றி மூன்றாம்பிரை தாலேலேலோ தேனே தென் பாண்டி மீனே இசைத்தேனே இசைத்தேனே மானே இளமானே. தேங்க்யூ. ஹலோ, ரொம்ப மோசம் சங்கர். ப்ரோக்ராம் இன்னும் இவ்வளவு இருக்கு, எல்லாரையும் தூங்க வச்சுட்டீங்க. இப்படியா தாலாட்டு பாடுவீங்க? நிக்கில், உங்க டீம். It's over to Nikhil and team on the stage. Are you ready? Hello. Hello. We request Nikhil and team to take the stage. மியூசிக்கல் பேண்ட் ரெடியா இல்லைன்னா இன்னொரு சாங் பாடுறதுக்கு டாக்டர் ஒருத்தர் ரெடியா இருக்காரு. ஆர் யூ ரெடி? ஏவி ப்ளே பண்ணுங்க. தோணும் கேட்டேன், உள்ள நுழைஞ்ச உடனே கேட்டேன். ரொம்ப நேரமா இருக்கேன் நான். நீங்க பாடும்போது எல்லாமே இருந்தேன் நான். அன்னைக்கு வந்தீங்களாமா? 2 days பிஃபோர் ட்ரையலுக்கு நேற்று முடிஞ்சாங்களா? அப்படியா? அப்புறம் சீதாராமன் சொன்னாரு பிரின்ஸ் ஹீரோன் யாராச்சும் அனுப்பியிருந்தீங்களா? ஓ சரி சரி சரி. எத்தனை மணிக்கு கார்த்தி? எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு? 6? இல்ல அங்க இருப்போம். அவங்க எல்லாமே நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க. மகேஸ்வரி சார் அந்த சாங் பண்ணிட்டவங்க லைன்ஸ் கிளப்ல எல்லாம் ரெகுலரா. சரி பேசுங்க.
Check, check.
Check. Good evening. Check. வெள்ளை பூக்கள் உலகமெங்கும் மலர்கவே விடியும் பூமி அமைதிக்காக விடுகவே
Thank you. Thank you. It is time to welcome our guests of honor, Rotary Governor Rajshekhar Srinivas on the stage. He is here to felicitate the state. He is here to felicitate the state doctors for their exemplary work during COVID times and honor the COVID doctors. It's about Rotarian Rajshekhar Srinivasan. Is a mechanical engineer from prestigious PSG College of Technology, Coimbatore, from where he graduated with distinction in 1984. He joined Rotary as a member of Rotary Club Coimbatore Midtown in 2001. Rotarian Rajshekhar is also very active in other professional and social organizations. He is an executive committee member of Tamil Nadu Electrical Contractors Association, a member of Codesia, and so many associations. It's a very long story. Due to lack of time, I'm just cutting short. Rotarian Rajshekhar and Anne Shanti were blessed with two sons, Dinesh Damodaran and Arun Srinivasan. We welcome Rotarian Rajshekhar Srinivasan on stage. State President of IMA, Tamil Nadu State Branch, Dr. P. Ramakrishnan. Honorary State Secretary of IMA, Dr. A.K. Ravikumar, and other doctors here. Very guests and friends. Wish you all a very good evening. First of all, let me thank Dr. Ravikumar for having given me this wonderful opportunity of felicitating the doctors who have been the real heroes of the COVID story. In fact, I'm very proud today. I come from a family of doctors actually. I'm the only engineer in my family. Both my brother and sister are doctors and my nieces and nephew are all doctors. And so it's with a sense of belonging that I say that doctors have really contributed far beyond the call of duty. And so on an anesthetist who set us all into a trance with his guitar music, and then a rotractor who dedicated such a beautiful poem to the services of doctors. And we had, of course, song and dance by two doctors, an orchestra by the students, and Dr. Shankar, who gave a beautiful performance. I congratulate all of them and thank them for having entertained us for the past half an hour, 1 hour. And friends, let me once again thank you all for the opportunity. And with these few words, let me also declare inaugurated the Pattimandram. It's called Sorpur, War of Words, Maruthuva Thurayil Sirandade, Akkalama, Akkalame, and Ikkalame. So let me also take this opportunity of inaugurating it. And I also should congratulate such a novel idea. When, in fact, these are times of lectures, long lectures. In fact, whatever you say, either you do it through a quiz or through a debate. I think this is a very good, the message which we want to pass on will go across very easily. And since it's also being going online, I think a lot of people will learn a lot about how medicine was in ancient times and how much we have come up the ladder. In fact, the last 150 years have been a real revelation in medicine. And I think this can be conveyed quite easily with this debate. And let me once again thank you all for the opportunity. And with this, thank you.
Thank you, sir. Sir, please leave the stage. I request Dr. R. Palanisamy, IMA TNSB President-elect, to honor him with a memento. And Rotarian Rajshekhar Srinivasan, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கவனிச்சு ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க பாராட்டி பேசிய விதம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. Thank you so much. We are humbled. So we request Rotary Governor Rajshekhar Srinivasan to please stay back on the stage and distribute the certificates to the cultural event participants. Thank you very much, sir. I request. I am really proud that the children, students from Krishna College, Amirda, and the social worker, Mr. Nikhil, has organized this program, a very nice program, and they had given a very good orchestra and the services which the doctors have done it. So I congratulate them. Hello, I request Nikhil's team to come onto the stage. First of all, I call upon Nikhil, the organizer, a social worker, well known in the social working circles, to come onto the stage to receive, and followed by his teammates. Shakti, Shaurabi, Harish, Madhu, Vineet, Divya Singh, Gangadharan, Miss Kalyani, Miss Rajalakshmi, Miss Akshaya, இந்த மொமெண்டோஸ் முடிஞ்ச உடனே கலப்பு மருத்துவம் என்ற பெயரில் ஒரு கலப்பட மருத்துவம் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகி கொண்டிருப்பதை எதிர்த்து மருத்துவர்கள் எங்கும் போராடிய கதை உங்களுக்கு மறந்திருக்காது. அதை பற்றிய குறும்படங்களுக்கான போட்டி மருத்துவர்கள் மத்தியிலே நிகழ்த்தப்பட்டது. அதற்கான முடிவுகளை அறிவிப்பதற்காக இந்திய மருத்துவ சங்கம் கோயம்புத்தூர் கிளையின் தலைவர் டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார். பங்கேற்றவர்கள் யாரும் இங்கிருந்தால் தயாராக இருங்கள், உங்கள் பெயர்களும் வரக்கூடும். Please encourage the young talent by giving a big round of applause. Thank you. Awards are going to be announced. So everybody is waiting with bated breath. Keep your fingers crossed. பங்கேற்றவர்கள் யாரும் இருக்கிறீர்களா? We have conducted a Mixopathy movie contest from IMA Coimbatore throughout Tamil Nadu. We were expecting a huge number of representations from each and every branch, but the response was very poor. Only we had 6 entries. From the 6 entries, we have with the jury from the different places, we have selected 3 movies. The 3rd place goes to Dr. B. Kosalram, who has done a very nice movie. In that, அவர் வந்து இந்த ஐல அடிபட்டா எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல விதமா எடுத்திருந்தாரு. அதனால I request Dr. Kosalram to come and collect his certificate. Sir, வாங்க நீங்க ஒரு certificate. Okay. வாங்க sir. Hello. Where is the applause? Thank you. The 2nd place goes to our IMA Tamil Nadu State Branch Academy, the cultural team. I request the cultural team representatives
to come and collect the memento. கல்ச்சுரல் டீமின் சார்பாக நான் இருக்கிறேன். அண்ட் டாக்டர் மக்கா மகேஸ்வரன், கோயம்புத்தூர், பயங்கரமான வேலை எடிட்டிங்ல பண்ணியிருக்காரு. They are winning a prize of 12,500 rupees. மக்கா நீங்க வரலைன்னா காசை நான் வாங்கிக்குவேன். They have done a very nice movie and அதுல வந்து என்னென்ன ஸ்கீம் எடுக்கறாங்களோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு வந்தது. Please come running to the stage. And the first place winner will be, there was a big response from a doctor from Bahrain, Dr. Mohammed Salim. Actually அங்க அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒருத்தர் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு, வந்திருக்காரு. Yes, you come and collect it. You all can collect the check from the IMA office by showing this certificate, because cover we are put the check. Thank you so much. Now please get ready for a war of words. சொற்போர் தொடங்க போகிறது. இந்த மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது அக்காலமே இக்காலமே என்று சொற்போரில் இயங்க போகிறார்கள். இதற்காக டாக்டர் ரவிக்குமார் காயின் செய்த வேர்ட் வார் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். நடுவராக கவிதாயினி கோவை மீ உமா மகேஸ்வரி, அக்காலமே என்ற தலைப்பில் முனைவர் குரு ஞானாம்பிகா தமிழ்துறை பேராசிரியர் அவினாசிலிங்கம் பல்கலைக்கழகம், புலவர் சாந்தாமணி விஜய் டிவி புகழ், மருத்துவர் மாரிமுத்து தமிழ் குழு தலைவர் இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கம். இக்காலமே என்ற தலைப்பில் பாரதி சுடர் மகேஸ்வரி சத்குரு, கோவை தனபால், இவர் கலைஞர் டிவியில் புகழ் பெற்றவர். இவர்களோடு எங்களை சேர்ந்த மருத்துவர் ராசலிங்கம், இவர் மக்கள் சக்தி இயக்கத்தின் தூத்துக்குடி மாநில தலைவராகவும் தமிழறம் என்ற இதழாசிரியராகவும் இருக்கிறார். அண்ட் இவர் எங்களுடைய உடன் பயின்றவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறோம். எனக்கும் ரவிக்குமாருக்கும் ஒரு கிளாஸ்மேட். ஓவர் டு யூ. ஆல்ரெடி நாம வந்து டைம் ரன்னிங் ஷார்ட்டா போயிட்டு இருக்கிறனால கொஞ்சம் விரைவாக முடித்து தரும்படி அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். We request mementos to be given to these people. Yeah. பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களுக்கு டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு, President, Coimbatore IMA. I request you to please give her a memento. Dr. Koshal Ram, Finance Secretary, Coimbatore IMA. Dr. Sitaram, NHB Secretary, Coimbatore IMA. Please honor the speakers with your mementos. மெமெண்டோவை வாங்கிட்டு நல்ல வேகமா பேசுவீங்கன்ற எதிர்பார்ப்புல முதல்லயே உங்களுக்கு கொடுத்துடலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். A big round of applause for our speakers this evening, ma'am. I request Dr. Koshal Ram, Finance Secretary, to please hand over the mementos. Dr. Sitaram, NHB Secretary. Dr. Durai Kannan, Vice President, Coimbatore IMA. Please come on to the stage to give the mementos. Dr. Karuna, Chairman, CGP. Dr. Karthik Prabhu, NHB Chairman, State Assistant Secretary, TNSB. சொற்போரை செவிமடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். மேடையில் நீங்களும் தயாராக இருக்கிறீர்கள். ஓவர் டு யூ. Once again. நீ கொடுங்க அங்க யாரு கொடுங்க.
மைக் அங்க வச்சிருங்க. மைக் கொடுங்கப்பா. தம்பி மைக் சார், ஒன் மைக். இனிமை தமிழ்மொழி எமது, இனிமை தமிழ்மொழி எமது, எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல்லமுது. கனியை பிழிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதியில் உயர்ந்திட யாம் பெற்ற பேரு என்று பாவேந்தன் பாரதிதாசனால் புகழப்பட்ட தாய்மொழியாம் தமிழுக்கு எங்கள் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மிக சிறப்பானதொரு அரங்கத்திலே மிக சிறந்த மருத்துவர்களுக்கு இடையில் மிக அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பளித்திருக்கின்ற இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய தமிழ் மாநில கிளைக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு அவர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்றால், டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு அவர்கள் படித்த வகுப்பில் நான் படித்திருக்கிறேன் என்ற பெருமை எனக்கு இருக்கிறது. ராஜேஷ் பாபு அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2 மருத்துவர்கள் எங்களோடு இணைந்து இந்த குழுவில் இருப்பதை நாங்கள் மிகுந்த பெருமையாக கருதுகின்றோம். மருத்துவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருப்பது எங்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பானது தானே. இங்கே மருத்துவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள் என்பதால் தான் தைரியமாக எங்கள் முகக்கவசத்தை கலற்றி வைத்துவிட்டு உங்களோடு நாங்கள் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்து தமிழ் திசையும் லிம்ராவும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த மருத்துவர்கள் தின விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்ற எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பல நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடந்ததை நாம் பார்த்தோம். பாடல் நடந்தது, பாடலுக்கான அபிநயம் நடந்தது. பாடலை மருத்துவர்கள் மிகச் சிறப்பாக பாடினார்கள். அபிநயம் பிடித்தவரோ அதைவிட சிறப்பாக அபிநயம் பிடித்தார். சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் தித்திக்கிறதே அப்படிங்கிறதுக்கு, தித்திக்கிறதுங்கிறதுக்கு இவ்வளவு அழகா அபிநயம் பிடிச்சதை நான் பார்த்ததே கிடையாது. அவ்வளவு சிறப்பா ஒரு அபிநயம் பிடிச்சாங்க. அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இங்க ஒரு நல்ல தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க, சொற்போர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொற்போர் அப்படின்னு நாங்க பட்டிமன்றம்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அது பழங்காலத்துல இருந்து பட்டி மண்டபம் பாங்கறிந்து ஏறினர் அப்படின்னு சொல்றதுனால பட்டிமன்றம் அப்படிங்குவோம். இங்கதான் இதை சொற்போர் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஏன் மருத்துவர்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்று நான் நினைத்து பார்த்தேன். இன்றைக்கு பெரும் நோய் தொற்று காரணமாக எங்கள் உள்ளம் போர்க்களமாக மாறி இருக்கிற போது, அது போர்க்களம் அல்ல, உங்கள் சொல்லெனும் போர்க்களத்தில் நீங்கள் பேசுகிற போது அந்த போர்க்களத்தின் அவதிகள் எல்லாம் மறைந்துவிடும் என்று சொல்லாமல் சொல்வதற்காக இதை சொற்போர் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மருத்துவர்களை நினைத்து பார்க்கிற போது எங்க அணியில இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மிகுந்த பெருமிதம் உண்டாகிறது. நாங்கள் மட்டும் கொண்டாடவில்லை, தமிழ் இலக்கியம் மருத்துவர்களை கொண்டாடி இருக்கிறது. குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரு, மருத்துவர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? அவரு என்ன ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல படுக்க வச்சு வாள் எடுத்து அறுக்கிறாரு. என்னுடைய உடல்ல எங்கே கோளாறு இருக்கிறதோ வாள் எடுத்து அறுக்கிறார், சுடுகிறார், தையலிடுகிறார், ஊசியால் குத்துகிறார். ஆனாலும் அவரை நான் நேசிக்கிறேன், ஏனென்றால் அவர் எனக்கு உயிர் தந்தவர் என்று குலசேகர ஆழ்வார் சொல்லுகிறார். வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவர் பால் மாளா காதல் நோயாளன் போல் வித்துவ கொட்டம்மா உன்னிடம் நான் இருக்கிறேன் என்று பாடுகிற பாடல் மருத்துவர்களின் பெருமையை உலகத்திற்கு சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறது. நீங்கள் பாருங்கள், பசித்த வயிற்றில் உணவு தெய்வம், பாலைவனத்தில் மழை தெய்வம், அடிக்கும் வெயிலில் கூரை தெய்வம், நோயுற்றவர்களுக்கு மருத்துவர்களே தெய்வமாக இருக்கிறார்கள். அந்த மருத்துவர்கள் இணைந்திருக்கிற கூட்டத்தில் பேசுவதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்க ஒரு நல்ல தலைப்பு. என்ன தலைப்புனா,
இந்த மருத்துவத்துறை சிறந்தது அக்காலமா இக்காலமா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்காங்க. மருத்துவர்களை பார்த்து எங்க குழுவுல எல்லாரும் ரொம்ப வியப்படைகிறது எது அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தர் யாராவது நம்ம நண்பர்கள் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் புலம்புனால நம்மளால கேட்க முடியாது. வீட்டுல இப்ப நான் புலம்புனேன்னு வைங்க, என் பையன் கூட கேட்க மாட்டான். அவன்கிட்ட நான் சொன்ன ஒரு நாள் ரொம்ப தலை சுத்துதுடா அப்படின்னு. அவன் சொன்னா எந்த திசையில சுத்துதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன். வடக்கு திசையா கிழக்கு திசையா மேற்கா தெற்கான்னு சொன்னீங்கன்னா தான் அந்த திசை பக்கம் வந்து நான் உங்ககிட்ட பேச முடியும் அப்படிங்கிறான். நம்முடைய புலம்பலை கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை. ஆனால் மருத்துவர்கள் சதா சர்வகாலமும் நோயாளிகளின் புலம்பலை, வருத்தங்களை, கண்ணீரை, காயங்களை, வலிகளை அத்தனையும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களே, உங்கள் செவிகளுக்கு எங்களுடைய செம்மாந்த வணக்கத்தை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கடிகார முட்களே தடுமாறும் வண்ணம் கால கணக்குகளை தாண்டி உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் களப்பணியாளர்களுக்கும் எங்களுடைய கோடான கோடி நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சரி, இந்த மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது எது என்று கேட்டால் அக்காலமா இக்காலமா என்ற தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். மருத்துவத்துறை அன்றைக்கு எப்படி இருந்தது, இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அன்றைக்கிருந்த மருத்துவத்துறை தான் சிறந்ததா என்ற கேள்விக்காக பதில் சொல்வதற்காக 3 பேர் இருக்கிறார்கள். இல்லை இல்லை, இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற மருத்துவத்துறை தான் சிறந்தது என்று சொல்வதற்காக 3 பேர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். இந்த விவாதத்திற்குள் நான் நுழையாமல் இந்த விவாதத்திற்குள் இந்த மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் நுழைய வேண்டும் என்று கருதுகிறேன். அதனால் முதல் பேச்சாளராக மதிப்பிற்குரிய அன்பிற்குரிய மருத்துவர் மாரிமுத்து அவர்கள் பேச வேண்டும் என்பதை முதல் பேச்சாளராக மருத்துவர் மாரிமுத்து அவர்கள் பேசுவார் என்று நான் நம்பிக்கொண்டிருந்த போது அவர் இல்லை, மருத்துவர் ராசலிங்கம் பேசட்டும் என்று சொல்லுகிறார். விட்டு கொடுக்கிற பண்பு, நான் முதலில் வர வேண்டாம் அவர் முதலில் வரட்டும் என்று நினைக்கிற பண்பு மருத்துவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த மேடை மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்திருக்கிறது என்று சொல்லி முதல் பேச்சாளராக மருத்துவருடைய அருமையான மருத்துவர் ராசலிங்கம் அவர்கள், எழுத்தாளர், கவிஞர், அறம் இதழினுடைய இதழாசிரியராக இருக்கின்றார். தூத்துக்குடி மாநிலத்தினுடைய மக்கள் சக்தி இயக்கத்தினுடைய ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தவர். மிகச்சிறந்த பேச்சாளர், நீங்கள் அறிந்த அருமையான மருத்துவர் அவர்களே, வருக, உங்களுடைய உரையை தருமாறு மிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது அக்காலமா இக்காலமா என்ற பொருளில் நடைபெறுகின்ற பட்டிமன்றத்தில் இந்த பட்டிமன்றத்தின் நடுவராக பொற்கால தீர்ப்பு வழங்க அமர்ந்திருக்கும் முக்காலம் உணர்ந்த நடுவர் அவர்களே, அக்கால மருத்துவத்துறை போல் அயற்சியுடன் அமர்ந்திருக்கும் எதிரணி நண்பர்களே, இக்கால மருத்துவத்துறை போல் எழுச்சியுடன் அமர்ந்திருக்கும் எனது அணி நண்பர்களே, எக்காலமாக இருந்தால் என்ன, பட்டிமன்றத்தை சுவைத்து சொக்கலாம் என வருகை தந்திருக்கும் மருத்துவ மாமணிகளே, சிறப்பு விருந்தினர்களே, பண்புள்ள தமிழ் நெஞ்சங்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நடுவர் அவர்களே, இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தொற்று நோய் கொரோனா அல்ல. நீங்க ஒரு வயதான ஒருத்தரை பார்த்து
பேச தொடங்கினா அவர் உடனே எப்படி ஆரம்பிப்பார் தெரியுமா? நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பார். அதுதான் மிகப்பெரிய தொற்று நோய். ஏனென்றால் அவர்கள் கற்பனையில் வாழ்கின்றவர்கள். இந்த காலத்தை, இந்த கால மருத்துவத்துறையின் முன்னேற்றத்தை அவர்கள் கண் திறந்து பார்க்க வேண்டும். மருத்துவத்துறை சிறப்பாக இருக்கின்றதா என்பதை நாம் 3 நிலைகளில் பார்க்க வேண்டும். மருத்துவர்கள், மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கின்றன, அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தன, மருத்துவ முறைகள் அக்காலத்தில் எப்படி இருந்தது, இன்றைக்கு எப்படி இருக்கின்றது, அந்த மருத்துவத்துறையின் பயன்களை மக்கள் எந்த அளவுக்கு பெற்று வாழ்கின்றார்கள் என்று 3 நிலைகளில் நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டும். மருத்துவர்களை பொறுத்தமட்டில் இந்த காலத்தில் மிகவும் சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு விழாவை நாம் இந்த அரங்கத்திலே நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக அதில் யாருக்கும் ஐயமில்லை. இந்த காலத்தில் மருத்துவர்கள், மருத்துவமனைகள் மிகவும் சிறந்த நிலையில் தங்களது சேவையை மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றன. மருத்துவ முறை என்று வருகின்ற பொழுது அந்த காலத்தை எடுத்துக்கொண்டால், நீங்க அப்பெல்லாம் அரசு மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்னா அமாக்சிலின் ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க. அது சிறப்பு மாத்திரை, அமாக்சிலின் சிறப்பு மாத்திரை. அதை வாங்குறதுக்கு சீஃப் டாக்டர் சைன் போடணும். சீஃப் சைன் போட்டா தான் அந்த மாத்திரை கிடைக்கும். அது ஒரு காலம் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு மருத்துவத்துறையில், இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றால் எல்லா விதமான உயர்ந்த மருந்துகள் எல்லாம் இன்றைக்கு எளிதாக வழங்கப்படுகின்றன. அந்த காலத்திலும் ஒரு கற்காலம் இருந்தது. அப்பெல்லாம் இந்த கம்பவுண்டர் எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி தெரியுமா எழுதுவாரு? இந்த கலர் கலரா பாட்டில்ல மருந்து இருக்கும். ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் ஒரு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க, 1 2 3 4ன்னு. டாக்டர் எழுதுவாரு, 5ஆம் நம்பர் பாட்டில் மருந்து 100 மில்லி அப்படின்னு எழுதுவாரு. அந்த கம்பவுண்டர் சொல்லுவாரு, சார் 5ஆம் நம்பர் பாட்டில் மருந்து தீந்து போச்சு அப்படின்னு. அதனால என்னப்பா, 2ஆம் நம்பர் பாட்டில் ஒரு 50 மில்லியும் 3ஆம் நம்பர் பாட்டில் ஒரு 50 மில்லியும் கலந்து கொடு அப்படிம்பாரு. அப்படித்தான் இருந்தது ஒரு காலத்தில். ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை அப்படி அல்ல. எல்லோரும் சொல்வார்கள் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் தான் சிறந்தது என்று. அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் என்பதுதான் மருத்துவத்தின் அடிப்படை. ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய குறை இருக்கின்றது. என்ன என்றால், நோயை நாம் துல்லியமாக கண்டறிய முடியாது. அந்த நோயை துல்லியமாக கண்டறிவதற்கு பல நவீன மருத்துவ முறைகள் இன்றைக்கு நம்மிடம் இந்த காலத்தில் உருவாகி மக்களுக்கு பயன் பெற்று தருகின்றன. ஸ்கேன் சென்டரை எடுத்தீங்கன்னா, தடுக்கி விழுந்த இடமெல்லாம் ஸ்கேன் சென்டர். இன்னைக்கு தெருவுக்கு டீ குடிக்க வர்றவன் ஸ்கேன் சென்டருக்குள்ள நுழைஞ்சிடறான். அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஸ்கேன் சென்டர் எல்லாம் பெருகி போயிருக்கு. ஏன்னா தேவைகள் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த காலத்தில் மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற ஒரு துறையாக மருத்துவத்துறை இன்றைக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இன்னொன்று நடுவர் அவர்களே, அந்த காலத்தில் நீங்க ஒருத்தரை பார்த்து, ஐயா உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்கன்னு கேட்டா, கடவுள் புண்ணியத்துல 2 குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு போய் கேளுங்க, கமலம்மா டாக்டர் புண்ணியத்துல எனக்கு 2 குழந்தைங்க சார்பாங்க. கடவுள் செய்ய வேண்டிய பணிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு கருத்தரிப்பு மையங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு மருத்துவத்துறை மிகவும் வேகமாக இந்த காலத்தில் வளர்ந்து மக்களுக்கு பெரும் பணியாற்றி வருவதை யாரும் மறுக்க முடியாது. சரி, இந்த கால மருத்துவத்துறையினால் மக்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்பெற்றுள்ளார்கள் என்று பார்த்தால், முன்பு தூத்துக்குடியிலாம் ஒரு சின்ன சர்ஜரி, விரல்ல ஒரு சின்ன சர்ஜரி ஆம்புடேஷன் பண்ணா கூட தூத்துக்குடியிலிருந்து மதுரைக்கு போகணும். ஆனால் இன்று உள்ளூரிலேயே அத்தனை மருத்துவ வசதிகளும் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மருத்துவமனைகள்
மக்களுக்கு அவர்களது வீட்டின் அருகிலேயே தேவையான அந்த சேவையை செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கிராமத்திலே ஒரு 70 வயது மூதாட்டி வந்து, ஐயா எனக்கு சுகர் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க, எனக்கு பிரஷர் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க என்று கேட்கின்றாரே, அதை அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற இந்த கால மருத்துவத்துறை அதன் உன்னதம் இருக்கின்றது, அது சிறப்பு வாய்ந்தது. அந்த விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியிலே இந்த கால மருத்துவத்துறை சரியாக கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றது. எனவே மருத்துவத்துறையில் சிறந்து விளங்குவது இந்த காலமே என கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பாக உரை தந்த மருத்துவருக்கு நம்முடைய கைத்தட்டல்களை பரிசாக தருவோம். One small announcement. Tea and refreshments are available from 4:35 till 6 o'clock. So you can enjoy your tea and refreshments. காதுக்கு இனிமையான பட்டிமன்றத்தை கேட்டுட்டே ரசிக்கலாம். Thank you. செவிக்கு இன்பம் இல்லாத போது தேநீர் அருந்த செல்லலாம். மிக சிறப்பாக மருத்துவர் தங்களுடைய அணிக்காக அருமையாக பேசியிருக்கிறார். இந்த பட்டிமன்றத்திலே ஒரு புதுமையை நான் பார்த்தேன். எப்பொழுதும் அக்காலம் முதலில் தொடங்கும், இக்காலம் அதற்கு பிறகு வரும். இங்கே மருத்துவர் முதலில் இந்த காலத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார். ஏனென்று யோசித்து பார்த்தேன். மருத்துவர்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதால் இக்காலம் முதலில் வந்திருக்கிறது. அதை அவர் பேசி இருக்கிறார் மிக சிறப்பாக. அவருக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது மருத்துவ துறையில் சிறந்தது அக்காலமே என்று உரையாற்றுவதற்காக இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கத்தினுடைய தமிழ் குழு தலைவர், மிக சிறப்பான போராளி, மிக சிறப்பாக தன்னுடைய கடமைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருப்பவர், தான் செய்கிற பணிகளை எல்லா இடங்களிலும் தானாக சொல்லாமல் தன் செயல்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் மாரியப்பன் அவர்களை பேச வருமாறு மிகுந்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் கைத்தட்டல்களோடு அவருடைய வருகை இருக்கட்டும். இந்த அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும், மருத்துவ சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை சேர்ந்த அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பட்டிமன்றத்தில் மருத்துவ முறையில் சிறந்தது அக்காலமே என்ற தலைப்பில் பேச இருக்கின்றேன். இக்காலமே என்றதை ஏன் முதலில் பேச சொன்னேன் என்றால், இக்காலம் என்னதான் நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டு அக்காலத்தை சொல்லலாம் என்று. ஏனென்றால் நடுவர்கள் அவர்கள் சொன்னவர் அனைவருமே நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். அக்காலம் என்பது கற்பனையாக மாறி போய்விட்டது. ஓல்ட் இஸ் கோல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அக்காலத்தை தெரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்ததற்கு மிக்க நன்றி. இந்த மருத்துவத்துறை எடுத்துக்கொண்டால், மருத்துவத்துறை என்பது உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துளை செல்வான் என்று அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து. மருத்துவத்துறை என்றால் நோய் உற்றவன், நோயை தீர்க்கும் மருத்துவர், நோயை தீர்க்கும் மருந்து, அந்த மருந்தை சரியான வேளையில் சரியான அளவு கொடுக்கக்கூடிய செவிலியர் ஆகிய 4 பிரிவுகளை சேர்ந்தது. இந்த 4 நபர்களும் 4 காரணிகளும் சரியாக இருந்தால்தான் ஒரு மருத்துவ முறை சரியாக இருக்க வேண்டும். முதலில் இந்த 4இல் நோய் உற்ற நோயாளியை எடுத்துக்கொண்டால், நோயாளிகளுடைய வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது, உணவு முறை மாறிவிட்டது, பொருளாதாரம் மாறிவிட்டது, அந்த நோயாளியை கவனிக்கக்கூடிய உறவினர்களுடைய மனநிலையும் இருக்கக்கூடிய சூழலும் மாறிவிட்டது, மக்களுடைய உடல் இழைப்பு மாறிவிட்டது. அந்த காலத்தில் ஒரு பற்றாக்குறையில் நோய்கள் வந்தது. இந்த காலத்தில் மிகையாக சாப்பிடுவதால், உதாரணத்திற்கு அதிகப்படியான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு சர்க்கரை நோய், இரத்த அழுத்தம், மாரடைப்பு ஆகிய நோய்கள் வருகின்றன. ஆதலால் அந்த காலத்தில் இருந்த நோயாளிகள், பொதுமக்கள் தாங்களாகவே தங்களை ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறையில் இருந்தார்கள். ஆதலால் நோய்கள் குறைவாகவே இருந்தன, மருத்துவர்களும் குறைவாகவே இருந்தார்கள். அந்த காலத்தில் பொருளாதார பிரச்சனை இருந்த காரணத்தால் மட்டுமே நோயை தீர்ப்பதற்கு குறைவான வசதிகள் இருந்தன. இக்காலத்தில் பொருளாதார வசதிகள் அனைவரிடம் அதிகமாக இருப்பதால் இக்காலத்தில் வசதியான மருத்துவ முறையை மக்கள் நாடுகிறார்கள். அப்புறம் இந்த கலப்பு பத்தி பேசினாங்க, இங்க கலப்பு உணவு முறை மருத்துவ முறைன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இப்ப மக்கள் சாப்பிட்றத
கலவை சாதம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கலப்பு சாதம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எப்படின்னா கலப்பு சாதம்னா மீன் குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு, மட்டன் குழம்பு மூணையும் ஊத்தி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இருக்கு. எதை எதை சாப்பிடணும், எது கூட சேர்த்து சாப்பிடணுங்கிற ஒரு வாழ்க்கை உணவு முறை தெரியல. இந்த உணவு முறையை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் ஆசிரியர்கள். அரசாங்கமும் ஆசிரியர்களும் செய்ய வேண்டிய வேலை. அறிவுறுத்த வேண்டியது மருத்துவர்கள். நாங்கள் மருத்துவர்கள், இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு கிளை, நாங்கள் பல காலமாக அரசுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பல விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் மக்கள் ஓரளவே கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆதலால் நோய்கள் அதிகமாக வருகின்றன. அந்த காலத்தில் நோய்கள் குறைவாக இருந்தது. அடுத்த காரணியாக மருத்துவர்களுக்கு வருவோம். அந்த காலத்தில் மருத்துவர்கள் குறைவான வசதியை கொண்ட மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து எதிரணியை சேர்ந்த மருத்துவர் கூறியது போல கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ், அந்த கிளினிக்லயே பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாரு. உள்ள என்ட்ரி ஆகும் போதே ஒரு லேடி வர்றாங்கன்னா, இந்த அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்குதா, வயிற்றுல கட்டி இருக்குதா, அனீமியா இருக்குதா, காலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு அந்த நடந்து வரும்போதே டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நோ இன்வெஸ்டிகேஷன் நீடட். அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா, அந்த அம்மாவை பத்தி தெரியும், உள்ளூரா இருக்கும், அந்த அம்மா என்ன வேலை செய்யுது, வசதி என்ன, அவங்க சொந்தக்காரன் யாரு, பாப்பானா பார்க்க மாட்டானா, இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு மனசுல கணக்கு போட்டு உனக்கு இந்த மருந்து இத்தனை நாள் இது, அடுத்து இன்னைக்கு வா, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி இந்த மருத்துவர்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கையும் இருந்தது. இவர் மண்ணை கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடலாம், ஐயா சொன்னது மாதிரி இது 50 மில்லி அது 50 மில்லி, அவர் எதை கொடுத்தாலும் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. இன்று மருத்துவர், பல சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி முடித்த மருத்துவர் அவருடைய அறிவை முழுமையாக ஆராய்ந்து ஒரு மருந்தை கொடுத்தால் வெளியே சென்ற உள்ளே இருக்கும் போதே டாக்டர் இந்த மருந்துக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் உண்டா, முதல் எஃபெக்ட் இருக்கான்னு கேட்கணும். எஃபெக்ட் இருக்க போய் தான் டாக்டர் கொடுக்குறாரு. சைடு எஃபெக்ட் இருக்கான்னு கேட்கிறாரு, அவரு சொல்லிடுவார் இல்லப்பா போட அப்படின்னா, வெளியே போய் உடனே கூகுள் சர்ச் டக்கு டக்கு அடிச்சு இதுல சைடு எஃபெக்ட் தான் பார்ப்பாரு. எஃபெக்ட் எவ்வளவோ இருக்கும், 98% எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த 2% யாருக்காவது வரலாங்கிற சைடு எஃபெக்டை முதல்ல எடுத்து வந்து டாக்டர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுவாரு. இப்படி ஆர்கியூ பண்றதுனால அந்த மருத்துவனுடைய நம்பகத்தன்மை குறையுது. அதனால அடுத்து வர்ற நோயாளிக்கு இவனுக்கு எதை எழுதுறது, இவன் ஏதாவது கேள்வி கேட்பான், அதனால தொந்தரவு இல்லாத மருந்து எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பகத்தன்மைய நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையை உருவாக்கிடுறாங்க. இது இந்த காலத்துல உள்ளது. அதே மாதிரி மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த காலத்தில் மிக எளிமையான மருந்துகள் இருந்தன. ஐயா சொன்ன மாதிரி அமாக்சிலின் சொல்லிட்டு, அமாக்சிலினுக்கு முந்தின செப்ட்ரான், கோட்ரைமாக்சசோல், இந்த கோட்ரைமாக்சசோலுடைய எஃபெக்ட் எடுத்து காத்தீங்கன்னா அதை மட்டும் எழுதுன்னு சொன்னா நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில் ஆயிருவாங்க. கோட்ரைமாக்சலோட யூசேஜ் எழுதினா இந்த 3 பக்கம் எழுதலாம். எப்ப கொடுக்கணும், என்ன டோஸ் கொடுக்கணும்னு கேட்டாலே முடிஞ்சது. அதனால மருத்துவர்கள் தம்மை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது இது மருத்துவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை. அதாவது ஒரு நோயாளி வரும்போது எனக்கு இந்த வலி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டரே கேட்கணும், இது குத்திரமா இருக்கா, அங்க போய் அங்க வர்ற மாதிரி இருக்கான்னு தனக்கு வலி வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்தினாதான் அந்த நோயாளிக்கு நம்பிக்கை வந்து ஆமா இதே வலிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்துவாரு. அந்த மாதிரி நோயினுடைய அறிகுறிகளை விளக்கமாக கேட்கக்கூடிய நிலை இன்றைய மருத்துவ முறையில் இல்லை. ஏனென்றால் அதற்கு பல காரணங்கள், அதை பேசினா தனி மேடை வேணும், அதை பேச விரும்பல. இன்றைய சூழ்நிலையில் மருத்துவர்களால் நோய் அறிகுறிகளை அதிகமாக கேட்க முடியவில்லை. அப்படியே கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் பண்ணி எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் இல்லாம, பரிசோதனை இல்லாம கொடுத்தா அந்த மருத்துவர் மேல நம்பிக்கை இல்லை. சார் ஏதாவது ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துடலாமே, ஐயா சொன்ன மாதிரி டீ கடையை விட ஸ்கேன் சென்டர் அதிகமாயிருச்சு, அதனால அவரே கடனை வாங்குவாரு, இல்ல அவர் சொந்த காசு செலவு மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வராரு. இவர் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸும் ஸ்கேன்ல உள்ளதும் 90% கரெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா மருத்துவர்கள் வந்து முந்தைய மருத்துவக் கல்லூரியில் இருந்த மருத்துவ முறையோட இப்ப நிறைய படிக்கிறாங்க. கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் நல்லா தான் இருக்கு, அதை ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவம் மக்களிடம் இல்லை. மருத்துவர்கள் தயாராக இருக்கின்றால், ஆனால் இந்த அக்கால முறையை இக்காலம் மருத்துவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். மருந்துகள் இக்காலத்தில் ஒரு நோய்க்கு தீர்க்கக்கூடிய மருந்து வேலை செய்யவில்லை என்றால் மட்டும்தான் அடுத்த மருந்தை கொடுக்க வேண்டும். எடுத்த உடனே ஒரு பையனுக்கு 1ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு தான் 10th போக சொல்லணும். எடுத்த உடனே 10th போனா எப்படி, பரவாயில்லப்பா நீ இப்ப படிச்சுட்ட, அம்மா அப்பா படிச்சிருக்காங்க, நீ டைரக்டா 10th போயிரு அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரிதான் நோய்க்கு தகுந்தவாறு உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும் கற்றான் கருதி செயல். அந்த நோய்க்கு ஏத்த மாதிரிதான். இப்ப நான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட பாக்குறேன், வசதியானவர் வராரு, அவருக்கு மெட்ஃபார்மின் கொடுக்குறேன், மெட்ஃபார்மினோட விலை 1,000 ரூபாய், 30 மாத்திரை கொடுக்குறேன், 45 ரூபாயில அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு. சார் இவ்வளவுதானான்னு கேட்கிறாரு. அவ்வளவுதான் உனக்கு இருக்க வியாதிக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும், ஆயிரக்கணக்கில் எழுத முடியும்,
இதை ஏற்றுக்கொள்ள மனப்பான்மை அவங்களுக்கு இல்லை. அதனால மருந்துகளை பொறுத்தளவில் கவனமாக செய்தால் அக்கால முறைப்படியே நாம் சிறப்பாக வைத்தியம் செய்யலாம். அடுத்து இந்த நம்ம உழைச்செல்வான் யாருன்னா அந்த செவிலியர்கள், அவர்கள் தான். முன்ன காலத்துல பாத்தீங்கன்னா செவிலியர்களை வந்து தாய் மாதிரி, கடவுள் மாதிரி, மருத்துவர்களை தாண்டி செவிலியர்களை தாயா நினைச்சாங்க. ஆனா இன்னைக்கு செவிலியர் பணிக்கு வர்றதுக்கே தயக்கமா இருக்கு. செவிலியர்கள்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஒரு மரியாதை கலைந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பு இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பான்மை சமுதாயத்தில் குறைவாக இருக்கின்றது. ஆதலால் உண்மையிலேயே சேவை மனப்பான்மை உள்ள அதிக மக்கள் செவிலியர் பணிக்கு வருவதில்லை. அந்த தயக்கத்தையும் இக்கால மருத்துவ முறை உருவாக்கிவிட்டது. ஆகலால் என்னுடைய வாதம் எல்லாம் இந்த மருத்துவ முறைக்கு காரணமான உற்றான், தீர்ப்பான், மருந்துளை செல்வான், இந்த 4 காரணிகளும் வாழ்க்கை முறையும் அக்காலத்தில் இருந்தது போல் இருந்தால் அக்கால முறையே சிறப்பாக இருக்கும். இக்காலத்தில் வாழ்க்கை முறையும் பல காரணிகளும் இந்த மருத்துவத்துறையில் உள்ள பணியாளருடைய மனநிலையும் மாறி இருப்பதால் இக்காலம் இக்கட்டான், அதாவது வேறு வழி இல்லாமல் இக்கால மருத்துவ முறையை நாம் திணித்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆதலால் அனைவரையும், மருத்துவர்களையும் மற்ற பொதுமக்களையும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களையும் அக்கால மருத்துவ முறையையும் சிறப்பாக செயல்படுத்துமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டேன். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பாக அக்கால மருத்துவ முறை பற்றி முதலில் இக்காலம் தொடங்கட்டும், பிறகு அக்காலம் தொடங்கட்டும் என்று சொல்லி தற்காலத்திய நிலைமைகளை எல்லாம் மிக சிறப்பாக சொல்லி இருக்கிறார். அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது மருத்துவர்கள் இருவரும் சுழல் முறையில் மாறி பேசியதால் பட்டிமன்ற நடுவருக்கே இப்பொழுது ஒரு தலை சுற்றல் வந்திருக்கிறது. அடுத்து யாரை அழைப்பதென உயர்மட்ட குழுவை வைத்து இங்கே விவாதம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு புறம் மருத்துவர் பேசுவதை காதில் செவிமடுக்க வேண்டும், இங்கே பார்த்தால் யார் யாரிடம் பேசுவது, யார் அடுத்து பேசுவது என்ற ஒரு தலை சுற்றலுக்கும் போராட்டத்திற்கும் மருத்துவர்கள் எங்களை தள்ளி இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களை நாங்கள் சென்று பார்க்கிற போது பாடாய்படுத்தி இருக்கிறோம். எத்தனை கேள்விகள், எத்தனை சந்தேகங்கள், எத்தனை வார்த்தைகளில் பேசி இருக்கிறோம். அத்தனையும் இன்றைக்கு கணக்கை அவர் சரி செய்திருக்கிறார். அதற்காகவும் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது அவர்கள் சொன்ன வழியிலேயே செல்லலாம். எப்பொழுதும் மருத்துவர்கள் சென்ற வழியில் தான் நாங்கள் செல்ல முடியும். அதனால் இப்பொழுது மறுபடியும் இக்காலமே என்று பேசுவதற்காக அன்பிற்குரிய மகேஸ்வரி சர்க்குரு அவர்களை மிகுந்த அன்போடு அழைக்கின்றேன். இப்ப நீங்க எந்த அணியில இருக்கீங்கிற குழப்பம் எதுவும் உங்களுக்கு இல்லையே? கடவுளே, ஒரு பட்டிமன்றம் எவ்வளவு லைவா இருக்கணுங்கிறதுக்கு இந்த பட்டிமன்றம் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதி முன் பணியே போல நன்னியனின் முனிங்கு நசித்திடல் வேண்டுமண்ணா என்று பாடி எனக்கு சர்க்குருவாய் வந்திருக்கின்ற மகாகவி பாரதியின் பாதம் தொட்டு வணங்கி, பொதுவா கடவுளுக்கு ஆங்கிலத்துல காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நாங்க இங்க எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா, பட்டிமன்ற குழுவுல இருக்க 7 பேருமே பாக்குறது எப்படி அப்படின்னா, அதுல 2 பேரை வேணா விதிவிலக்கா வச்சுக்கலாம், ஏன்னா அவங்க டாக்டர்ஸா இருக்கிறதுனால. நாங்க 5 பேரும் எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால், கிஃப்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் தான் காட் என்று பார்க்கின்றோம். அந்த வகையிலே எங்கள் உயிரை எல்லாம் காக்கின்ற உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் அருமைகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகேஸ்வரி சர்க்குரு அவர்களே, அந்த மறுபடியும் அதை சொல்லுங்க. கிஃப்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் என்று பார்க்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னேன். மிக சிறப்பு. நடுவர் அவர்களே, தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு பெயர் சொற்போர் என்று டாக்டர் வச்சிருக்காரு. அதனால இப்ப நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, இதுல நாங்க வந்து பாகுபலியாவும், அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க அந்த எதிரணி ஆவும், நீங்க ராஜமாதாவாவும் நாங்க பாக்குறேன். அப்ப நானு நடுவர் அவர்களைத்தான் ராஜமாதாவாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். நீங்கள் எழுதுகின்ற சாசனம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இப்பொழுதே எச்சரித்து விடுகின்றோம்.
மிக்க நன்றி. இதற்காகவே தீர்ப்பை உங்கள் பக்கம் சொல்லலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆமாம் நடுவர் அவர்களே. எதிரணியினர் என்னை சரியாக கவனித்தால் தீர்ப்பை அவர்கள் பக்கமும் மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதையும் இந்த மேடையில் பணிவோடு அன்போடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். அதற்காகவே IMA உங்களுக்காக ஒரு ரதம் ஒன்றே வெளியே கார் ரதம்னு சொல்லக்கூடாது, மன்னிக்கணும், கார் ஒண்ணு ரெடியா வச்சிருக்காங்க நடுவர் அவர்களே. ஆக இப்ப தலைப்பு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தலை சுத்தலை கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு தான். மருத்துவம் சிறந்து விளங்குவது அக்காலமா இக்காலமா என்று பார்க்கின்ற பொழுது இக்காலமே நாங்க பேசணும். இக்காலம் அப்படிங்கிறது முன்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனாட்டமி கிளாஸ் முடிஞ்சு ஹவுஸ் சர்ஜன் பாடினாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் அவ்வளவுதான். ஈஸியா டாக்டர்ஸ்னால சம்பாதிக்க முடிஞ்சது. மன்னிக்கணும், இதை சொல்றதை தயவுசெய்து தவற எடுத்துக்க வேண்டாம். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. மிகப்பெரிய போராட்ட களத்திலே அத்துணை மருத்துவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. எத்தனை காம்படிஷன்ஸ் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒரு துறையில மட்டும் அவங்க சிறந்து விளங்குவது அப்படின்னா அப்பதான் அவங்களை டாக்டர்ஸாவே நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க ஏத்துக்கிறோம். சாதாரணமான ஒரு டாக்டரை நம்ம ஏத்துக்கிறது இல்லை. இப்ப தலை உடம்புல இருந்து பாதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தனியா டாக்டரு, மூக்குக்கு தனியா டாக்டரு, காதுக்கு தனியா டாக்டரு, தலைக்கு தனியா டாக்டர், அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கங்களுக்கும் தனித்துறையிலே சிறந்த டாக்டர்ஸ்ல தான் நம்ம பார்த்து அவங்க கிட்டதான் போய் நம்ம மருத்துவம் பார்த்துக்கிறோங்கிறதையும் மறக்க முடியாது. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல கோவிட்னால எத்தனை அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோங்க. இந்த கோவிட் வந்த சமயத்திலே மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் தங்களுடைய குடும்பத்தை குடும்பமாக எண்ணாமல் வந்திருக்கின்ற உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று முக்காலமும் இருந்து பணி செய்திருக்கின்றார்களே, அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்நாள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நடுவர் அவர்களே, லாங் கோவிட் அப்படிங்கிறது இனி அடுத்த ப்ராசஸிங். அதான் கோவிடுக்கு அப்புறம் லாங் கோவிட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல எத்தனை பிரச்சனைகள் வரப்போகுதுங்கிறது டாக்டர்களுக்கு தெரியும். என்னுடைய மகன் இந்த துறை சார்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதால் அதை என்னால சொல்ல முடியுது. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல அல்சைமருக்கு ஒரு காலத்துல மருந்தே கிடையாது. ஆனா இன்றைய இளம் தலைமுறை டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் அதே சமயத்திலே அவர்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கின்றவர்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அல்சைமருக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அல்சைமர் என்கின்ற ஒரு தீராத வியாதிக்கும் கூட ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னா இது இக்கால டாக்டர்களாலதான் முடிஞ்சது என்பதுதான் எங்களுடைய மாதிரி. மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறதா நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் சேர்ந்து இன்றைய காலகட்டத்திலே மருத்துவம் பல்மடங்கு பெருகி பரவி இருக்கிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா பல ஹாஸ்பிட்டல்ல முன்ன ஒரு காலகட்டத்துல அப்படின்னா ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க சொல்றது அக்காலத்திலேயே அனஸ்தீசியா இருந்தது 25 வருஷத்துக்கு எந்த காலகட்டம்ங்கிறது நீங்க சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நாங்க இன்னும் கூட எங்களுக்கு தெளிவா இருந்திருக்கும். ஆனா அக்கால கட்டத்துல அனஸ்தீசியா எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருந்ததுன்னு தெரியாது. ஒரு காலகட்டத்திலே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா மருத்துவர்கள் இருந்த காலம், நான் அந்த காலத்தை சொல்றேன். மருத்துவர்கள் இருந்த காலத்திலே அந்த கால மருத்துவர்கள் அனஸ்தேசியா கொடுக்காமையும் கூட அந்த புண்ணை தேய்த்திருக்கின்றார்கள். அந்த நோயாளி எத்தனை வருத்தப்பட்டிருப்பான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த காலத்துல மயக்க மருந்தெல்லாம் ஏதுங்க, நான் சொல்றது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்ன சொல்றேன். ஆனா இக்காலத்திலே நோயாளிக்கு மயக்க மருந்தை கொடுத்து அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதோடு அவனுடைய உடலை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருகின்ற ஒரு நல்ல ஒரு நிலையும் கூட தர்றாங்க. புற்றுநோய்க்கான மருந்து இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. புற்றுநோய் வந்தால் எதில் புற்றுநோய் வந்திருக்கிறதோ அதை மட்டும் எடுக்கக்கூடிய, எந்த உறுப்பிலே வந்திருக்கிறதோ அதை மட்டும் எடுத்துவிட்டு அந்த மனிதனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி யாருக்கு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இக்கால மருத்துவர்களுக்கு தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எங்க நாத்தனார் அதுல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கிறது இப்பவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கிறது நான் பாக்குறேன். அந்த வேதனையை அவங்க அனுபவிக்கிற போது அவங்க பொண்ணும் டாக்டர் தான். அப்ப இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தா நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாம இன்னொன்னுங்க, முன்னெல்லாம் என்னாவது ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஏதாவது தைச்சிருச்சுன்னு வைங்களேன், அதை புடைங்க எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை. நைஸா அதை அழகா எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த கால மருத்துவத்திற்கு இருக்கிறது. இன்னொன்னு, உருக்குலைந்த உடம்பை மீண்டும் நல்ல நிலைக்கு ஆக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருத்துவம் இன்று வந்திருக்கின்றது. கிஃப்ட் அண்ட் ஆர்கன் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயத்திலே மூளைச்சாவு அடைந்த ஒரு மனிதனால் 12 உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய
ஒரு வசதி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது இக்கால மருத்துவத்தால் மட்டும்தான் முடிந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ராஜசபாபதி சார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய அதாவது பிரைட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தான் அந்த நியூஸ் போயிருக்கு. ஜூலை 15ஆம் தேதி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் கோவைதான் என்பதையும் நாம் இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். நடுவர் அவர்களே, ஒரே ஒரு பாட்டோட நான் முடிச்சிடறேன். நீங்க வரும்போதே சொன்னீங்க கம்பராமாயணத்துல சொல்லுவீங்க, மகாபாரதத்துல சொல்லுவீங்கன்னு. அதற்காகவே நான் கம்பனிலிருந்து ஒரே ஒரு பாட்டை சொல்கின்றேன். சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று, சந்துகள் புல்லுற பொருந்துவது ஒன்று, போயின நல்லுயிர் நல்குவது ஒன்று, நல் நிறம் தொல்லை இது ஆக்குவது ஒன்று. அப்படின்னா எங்காவது அம்புகள் தைத்திருந்தால், இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அம்புகளுக்கு பதிலாக நமக்கு வேலை செய்யறவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் மத்த மாதிரி அந்த ஆர்கன் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் குத்தி இருந்தா அதுவும், சந்துகள் புல்லுற பொருந்துவதுனா இன்னைக்கு எலும்புகள் முறிந்தால் அந்த எலும்புகளை சரியாக பொருத்துகின்ற ஒரு தன்மையும், போயின நல்லுயிர் நல்குவது ஒன்று என்பதை நான் பார்க்கின்றது. இந்த கிஃப்ட் அண்ட் ஆர்கன் என்கின்ற அந்த மிகப்பெரிய விஷயம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் இதில் தான் என்பதையும் சொல்லி, நடுவர் அவர்களே, நான் சொன்னது போன்று எப்பொழுதுமே காலங்கள் மாற மாற ஒரு விஷயம் உயர போகின்ற பொழுதுதான் அது சிறப்படையும். அந்த வகையிலே இன்றைய காலகட்டத்திலே மருத்துவம் என்பது அளப்பரிய உயரத்தை அடைந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இக்கால மருத்துவர்களின் இடைவிடாத முயற்சியும் இக்கால மருத்துவர்களின் அந்த மூளை திறனும் தான் என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பாக பேசி இருக்கிறார் நம்முடைய மகேஸ்வரி சர்க்குரு. அவர் பேசியதை கேட்டு நாம் நெகிழ்ந்து போனோம், நாம் நம்மை மறந்து போனோம். அவ்வளவு அழகாக அவருடைய பேச்சு இருந்தது. அவர் சொன்ன ஒரு செய்தியை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். உடல் உறுப்பு தானம் என்பது, அந்த சிந்தனை என்பது இன்றைக்கு வெகுவாக மக்களிடம் பரவி கொண்டிருப்பதற்கு முதல் காரணம் மருத்துவர்களாகிய நீங்கள் தான். உங்கள் வார்த்தைகளால் தான், உங்களுடைய இயக்கங்களால் தான், மருத்துவ கழகம் நடத்துகின்ற நிகழ்வுகளால் தான் இன்றைக்கு உடல் உறுப்பு தானம் என்ற விழிப்புணர்வு மக்களிடம் வந்திருக்கிறது. கொஞ்சம் 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நரிக்குறவ இனத்தை சார்ந்த ஒரு சகோதரர் மருத்துவமனைக்கு வராரு. வந்து அங்க இருக்கிற மருத்துவரை பாக்குறாரு. அவர் குழந்தை அந்த மருத்துவமனையில உடல்நலம் குன்றி இறந்து போயிருது. இறந்து போன உடனே நான் தலைமை மருத்துவரை பார்க்கணும்னு சொல்றாரு. தலைமை மருத்துவர்கிட்ட அவரை கூட்டிட்டு போறாங்க. தலைமை மருத்துவர் நினைச்சிட்டாரு கையில காசு இல்ல போல உடலை அடக்கம் செய்யறதுக்கு, ஏதோ பணம் கேட்டு வந்திருக்காரு, கொடுத்து உதவலான்னு அவர் நினைக்கிறாரு. நினைச்சிட்டு ஏன்பா ஏதாவது பணம் வேணுமான்னு கேக்குறாரு. அப்ப அந்த நரிக்குறவ சகோதரர் சொல்றாரு, எனக்கு பணம் எல்லாம் வேண்டாங்கய்யா, என் பையனோட உடல் உறுப்புகளை நீங்க எடுத்து யாருக்காவது தானம் பண்ணிருங்க ஐயா அப்படிங்கிறாரு. மருத்துவர் நெகிழ்ந்து போய் சொல்றாரு, எப்படிப்பா இப்படி சொல்ற, அப்படி உனக்கு மனசார நீ குடுக்குறியான்னு கேக்குறாரு. அவரு சொல்றாரு, மண்ணுக்கு போற உடம்பு வேற யாருக்காவது பயன்படட்டுங்கன்னு சொல்றாரு. இந்த சிந்தனை முழுக்க முழுக்க இந்த காலத்திய சிந்தனையாக மாறி இருக்கிறதற்கு இக்காலம்தான் காரணமாக இருக்கிறது என்று மிக அருமையாக சொல்லி இருக்கிறார். அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்பொழுது அக்காலமே சிறந்தது என்று சொல்லுவதற்காக குரு ஞானாம்பிகா அவர்கள் வருகிறார். அவினாஷிலிங்கம் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறையினுடைய பேராசிரியை, சன் டிவி, விஜய் டிவி, மெகா டிவி, இனி வரப்போகிற டிவி அத்தனையிலும் பேச இருக்கின்றவர். மிக சிறப்பான உரை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் அத்தனை பேர் சார்பிலும். இந்திய மருத்துவ சங்கம் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்விலே இரவு பகல் பாராமல் தங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களை பற்றி நினைக்காமல் தங்களுடைய வீடு வாசலையெல்லாம் கூட மறந்துவிட்டு தங்களுடைய உயிரை பணயம் வைத்தாவது நம்பி வரக்கூடிய நோயாளிகளுடைய உடல் நலனை காக்கிற சிந்தனையிலே எங்களுக்கெல்லாம் கடவுளை போல காட்சி தருகிற இந்த மருத்துவர்களுடைய பொற்பாதங்களை எல்லாம் வணங்கி இந்த நிகழ்விலே நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவரையும் வணங்கி, நல்ல தலைப்பு. ஆனா எதிரணியில இருந்து வந்து பேசின 2 பேரும் தலைப்பை முதல்ல சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். மருத்துவத்துறை இன்னைக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது கேள்வி இல்லை. மருத்துவ சேவை சிறந்தது அந்த காலத்திலயா இந்த காலத்திலயா? அதானுங்கம்மா கேள்வி.
இதுல வேற வரும்போது அந்த மகேஸ்வரி அம்மா நீங்க ஏதோ ராஜமாதாவா, அவங்கதான் பாகுபலியாமா, ஏன் நாங்க கட்டப்பாவா இருக்க கூடாதா? உண்மையை விளம்பக்கூடிய கட்டப்பா கூட்டமாக நாங்கள் இருக்கக்கூடாதா? பாகுபலி பாகம் 3 வரப்போகிறது. அதுலயும் எனக்கு ராஜமாதா பார்த்து தான். எத்தனை பாட்டு வந்தாலும் நாங்க 3 பேர் உண்மையை தான் பேசக்கூடிய கட்டப்பாக்களா தான் நாங்க இருப்போம். முதல்ல அணி தலைவர் பேசும்போது சொன்னார், அந்த காலத்துல எப்படி இருக்கும் மருந்து, ஒரு 5ஆம் நம்பர் பாட்டில் இருக்கிற மருந்து இருக்கும், தீந்து போச்சுன்னா 2ஆம் நம்பர் 3ஆம் நம்பர் கலந்து கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவாங்க. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னாங்க. அந்த 2ஆம் நம்பர் 3ஆம் நம்பர் கலந்து கொடுத்தா கூட அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உடம்புக்கு ஒண்ணுமே செய்யல. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சின்ன மாத்திரையை மாத்தி கொடுத்தீங்கன்னா 1 மாசம் அட்மிட் பண்ற மாதிரி உடம்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாம இருக்கு இன்னைக்கு. இதுல அடுத்து பேசின அம்மையார் சொன்னாங்க, புற்றுநோய்க்கு இன்றைக்கு நவீனமான மருந்து எல்லாம் கொடுத்து குணப்படுத்தவில்லையா? கண்டிப்பா குணப்படுத்துறாங்கங்க. ஆனா அந்த காலத்துல புற்றுநோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையே கம்மியா இருந்துச்சு. புற்றுநோயாளிகள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? அன்னைக்கு இருந்த உணவு முறை வேற, அன்னைக்கு இருந்த உடல் பலம் வேற. ஆனா இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்தமான சூழலும் மாறி இருக்கு. முதல்ல தலைப்பை நல்லா உள்வாங்கிக்கோங்க. மருத்துவ சேவை அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, சேவை என்பது தேவையாக இருந்தது, சேவை மட்டும்தான் தேவையாக இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையிலே சேவைகள் மாறி இருக்கின்றன. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர்னு ஒருத்தர் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருப்போங்க. எல்லா வீடுகளுக்குமே ஒரு குடும்ப மருத்துவர்னு ஒருத்தர் இருப்பார். குடும்ப மருத்துவர்னா யாரு? நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவரோட கிளினிக் இருக்கும். நம்ம அந்த குழந்தை உருவானதுல இருந்து பிறந்ததுல இருந்து அந்த குழந்தைய பத்தி எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த குழந்தையோட அப்பா அம்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு அந்த வீட்டுல மரபணுக்கள் வழியாக வரக்கூடிய பாரம்பரியமான நோய்கள் பத்தி எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளை கூப்பிடுவாரு, பாப்பாரு, உட்கார்ந்து பேசுவாரு, தொட்டு பாப்பாரு, என்ன ஏதுன்னு விசாரிப்பாரு, நிறைய பேசுவாரு, கொஞ்சம் மருந்து கொடுப்பாரு. நம்ம உள்ள வரும்போது நம்ம முகத்தை பார்த்தே நமக்கு என்ன நோய்னு கண்டுபிடிப்பாருங்க. இன்னைக்கு நீட் படிச்சவங்க கூட அந்த அளவுக்கு தெரியறது இல்லைங்களே. அவர் எந்த நீட்டும் எழுதல, ஆனா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சாரு அவரு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த காலத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க வீட்டு பக்கம் நான் இருந்த ஏரியால ஒரு 2 டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. வெறுமனே போர்ட்ல MBBS மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் அவங்க மருந்து கொடுப்பாங்க. தனியா மூட்டு வலின்னு வேற டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க. மூட்டு வலியா இருந்தாலும் அவருதான், ஒரு ரத்த சோகை பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவருதான், நெஞ்சு வலியா இருந்தாலும் அவர்தான். ஆனா இன்னைக்கு எத்தனை வகையான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. முடி வளர்றதுக்கு ஒரு டாக்டர், முகத்துல பரு வந்தா ஒரு டாக்டர், பல்லு வலி வந்தா ஒரு டாக்டர், காதுக்கு ஒரு டாக்டர், கண்ணுக்கு ஒரு டாக்டர், அத்தனை ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. அப்படின்னு சொன்னா நோய்களுடைய எண்ணிக்கையும் நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையும் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபாடு எல்லாமே சேர்ந்து தேவைகளை அதிகப்படுத்தி இருக்கு. ஒரு எலும்பு முறிவு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாவு கட்டோட சரியாயிடுங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க, ஒரு மாவு கட்டு போடுவாங்க, கொஞ்ச நாள் அந்த கட்டு பிரிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு நினைச்சு பாருங்க, அதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க, ஸ்கேன் பண்றாங்க, செகண்ட் ஸ்கேனுங்கிறாங்க, அதுல நட்டு போல்ட் ஸ்க்ரூ என்னென்னவோ பண்றாங்க. ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த பிளேட் சரியில்லை, ஸ்க்ரூ சரியில்லை, உடம்புக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது 1008 சைடு எஃபெக்ட் உண்டு பண்ணுதுன்னு சொல்லும் போது மருத்துவ சேவை அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எப்படி மாறி போயிருக்குங்க. அந்த காலத்திலேயே மருத்துவ சேவை சிறந்திருந்ததுனாலதான் தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. திரிகடுகம், ஏலாதி, சிறுபஞ்ச மூலம்ங்கிறதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? மருந்து பொருட்களோட இருக்கிற பெயர்களை நூல்களுக்கே வச்சிருந்தாங்க. இலக்கியத்தினுடைய பெயர்களை, இலக்கியத்துக்கு கூட மருந்து பொருட்களுடைய பெயர்களை வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முன்னோர்களுக்கெல்லாம் பாரம்பரியமான வைத்திய முறையில நம்பிக்கை இருந்துச்சுங்க. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறை எல்லா விஷயத்திலயுமே அவசரம். ஏதோ ஒண்ணு முடியல, ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? சார் சொன்ன மாதிரி எங்க அணியில சொன்னாரு பாருங்க, கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்றாங்க, பெஸ்ட் டென்டிஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் அடிச்சா அது டாப் 10 மூவிஸ் மாதிரி டாப் 10 டென்டிஸ்ட்னு ஒரு 10 பேரை காட்டுது. அதுல ரேட்டிங் பாக்குறாங்க. ரேட்டிங் பார்த்து போனோம்னா அங்க ரேட் வேற ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1008 புலம்புறாங்க. ரேட்டு ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிறத நாங்க குற்றச்சாட்டா வைக்கல. ஏன்னா அவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி நவீன கருவிகளோட அந்த மருத்துவமனையை வச்சிருப்பாங்க, அதை நான் சொல்லல.
இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய அவசர குணமும் இந்த சேவைங்கிற தன்மையை மாத்தி இருக்கா இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நவீன மருத்துவம் ரொம்ப பிரமாதமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு, அதை நாங்க மறுக்கலைங்க. ரோபோட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது இப்ப சமீபத்துல பத்திரிகையில போட்டுட்டே இருக்காங்க. ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை ரொம்ப பிரமாதமா நடக்குது. சர்ஜரி முடிஞ்ச அன்னைக்கே கூட அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடலாங்கிற அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சு நம்ம பெருமைப்படுறதா? இல்ல அந்த காலத்துல இதுக்கான தேவையே வரலையே? நம்ம வீட்டுல தாத்தாக்கள்லாம் 80 வயசு ஆனாலும் கூட மலை மேல ஏறி கோயிலுக்கு போனாங்க, கண்ணுக்குட்டிய தோல்ல சுமந்துட்டு போற அளவுக்கு ஆரோக்கியமா இருந்தாங்கன்னு நினைச்சு அதை நினைச்சு நம்ம பெருமைப்படுறதாதான் கேள்வி. ஏன்னா அன்னைக்கு இன்னைக்கு இருந்த மாதிரியான நெருக்கடிகள் இல்ல. ஒவ்வொரு வீட்லயுமே பாதி மருத்துவம் முடிஞ்சு போயிரும். ஒவ்வொரு வீட்லயுமே பாட்டி வைத்தியம் இருக்கும். கண்டிப்பா நம்ம வீடுகள்ல, நமக்கு பெரியவங்க இருந்த வீடுகள்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா தெரியும், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இஞ்சி சாறு கொடுப்பாங்க, வாரத்துக்கு 2 நாள் எண்ணெய் குளியல் இருக்கும், சனிக்கிழமையும் புதன்கிழமையும் ஆண்களுக்கு அது கூட வச்சிருப்பாங்க, செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் பெண்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க, வேப்பங்கொழுந்து காலையில அரைச்சு கொடுப்பாங்க, வயிற்று பிரச்சனைகள் இருக்காது. எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது உடம்பு அந்த சூடா இருந்தாலும் சரி குளிரா இருந்தாலும் சரி அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த உடம்பு சீரா இருக்கும். சளி வந்துச்சுன்னு சொன்னா துளசி கஷாயம் இருக்கு, தூதுவளை இருக்கும், வாசல்ல இருக்கிறது 2 பறிச்சு கஷாயம் பண்ணுவாங்க. இருமல் வந்துச்சுன்னா மிளகையும் சுக்கையும் போட்டு கொடுப்பாங்க, மிளகு பால் கொடுப்பாங்க, மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு திரும்ப அதே முறை வந்திருக்கா இல்லையா? கொரோனா வந்துச்சு, ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கிறோம், ஆங்கில மருத்துவப்படி ஊசி போட்டுக்கிறோம், மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம். ஆனா டாக்டர் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன? வீட்டுல போய் தொடர்ந்து ஆவி புடிங்க, கபசுர குடிநீர் குடுங்க, விடாம குடிங்க, தினசரி கவனமா இருங்கிறது தானே திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது, இன்னைக்கு காலத்திலயும் அந்த காலத்து முறைகளை தானங்க நம்ம பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம். ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இன்னைக்கு டாக்டர் அந்த டாக்டர் கிட்ட ஒரு வேறுபாடு மட்டும் நான் சொல்றேன். ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு டாக்டர் கிட்ட இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்தை தேடி போறாரு. டாக்டர் இன்னைக்கு தொட்டு பேசுற பழக்கம்லாம் இல்ல, அது இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் சுத்தமா கிடையாது. அவர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா பண்ணுதுங்கிறாரு. எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது. உன்னோட விரலை வச்சே சொல்லி எங்கெல்லாம் வலிக்குதுன்னு அவர் தன்னுடைய அந்த பேஷண்ட் அவருடைய ஆள்காட்டி விரலை வச்சு சொல்றாரு. தோல்ல தொடுறாரு, அங்க வலிக்குது, ஆமா வலிக்குது. தலையில தொடுறார், இங்க வலிக்குது, ஆமா வலிக்குது. கையில தொடுறார், இங்க வலிக்குது. வயிற்றுல தொடுறார், இங்க வலிக்குது. அப்ப உனக்கு உடம்பு ஃபுல்லா ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு, இமீடியட்டா போய் ஸ்கேன் பண்ணு, எம்ஆர்ஐ பண்ணு, சிடி ஸ்கேன் பண்ணு, ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணு போ எழுதி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாரு. இதே அந்த காலத்து டாக்டர் எங்க டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு? எல்லா பக்கமும் தொட்டு காட்டுறாரு, வலிக்குதுன்னு சொல்றாரு. உனக்கு ஆள்காட்டி விரல்ல காயம் இருக்கு, முதல்ல கட்டு போட்டுட்டு 1 வாரம் கழிச்சு சேருங்கிறாரு. இதுதான் அவசரப்படாமல் நிதானமாக பார்த்த மருத்துவம். அதனால மருத்துவத்துறை வளர்ச்சி அடைஞ்சது, மருத்துவர்கள் மிகச்சிறந்த பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள்ங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஆனா அன்னைக்கு காலத்துல தேவைகள் குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் மருத்துவ சேவை மிக சிறப்பாக இருந்தது, இந்த காலத்தை காட்டிலும் அந்த காலத்திலேயே என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பாக ஒரு உரை தந்திருக்கிறார். எவ்வளவு அடுக்கடுக்கான கருத்துக்கள், ஒரு சாமந்தி மலரில் எவ்வளவு அடுக்குகள் இருக்குமோ அதே போல அடுக்கடுக்கான கருத்துக்களை இங்கே அவர் சொல்லி இருக்கிறார். ஆள்காட்டி விரலில் காயம் இருக்கிறது என்று தன்னுடைய ஆள்காட்டி விரலை காட்டி காட்டி பேசினார். உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலில் காயம் இருக்கிறதா என்பதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அருமையான உரையை நல்கிய உங்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது புதிய திருப்பமாக மிகச் சிறப்பாக பேசுகின்ற மருத்துவர்களை கௌரவிப்பதற்காக வந்திருக்கின்ற எங்களில் ஒருவரான டாக்டர் GS சமீரன் IAS கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவர்களை இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ் மாநில கிளையின் சார்பாக வருக 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 என்ற அன்போடும் பாசத்தோடும் வரவேற்கிறோம். ஆட்சியர் அவர்களே வருக வருக என எங்களுடைய பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் ஆட்சியர் அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவருடைய வாழ்க்கை துணைவியார் டாக்டர் ரேஷ்மி அவர்களையும் வரவேற்கிறோம்.
பட்டிமன்றத்தில் இப்பொழுது இக்காலமே மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது என்று பேசுவதற்காக களம் பல கண்ட, பல நாடுகளில் தன்னை வெற்றி கொடி நாட்டி தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்ட கலைஞர் தொலைக்காட்சி புகழாக இருக்கின்ற அன்பிற்குரிய தம்பி கோவை தனபால் அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். கிராமத்திலே ஏழைகள் எல்லாம் இலவச ரேஷனுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். கிராமத்திலே ஏழைகள் எல்லாம் இலவச ரேஷனுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். நகரத்திலே பெண்கள் எல்லாம் புதிய புதிய ஃபேஷனுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். திருமணமான ஜோடிகள் எல்லாம் குழு குழு சீசனுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். தமிழகத்தின் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் உள்துறை எலெக்ஷனுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த IMA பில்டிங்கில் மட்டும்தான் நடுவருடைய த்ரில்லான தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கின்ற கூட்டத்தை பார்க்கிறேன். அற்புதமான பட்டிமன்றத்தினுடைய சொல்போரினுடைய நடுவர் பெருந்தகை அக்கா அவர்களே, எதிரணியிலே வீற்றிருக்கின்ற சின்ன கவுண்டர் மனோரமாவினுடைய சொந்த பேத்தி சாந்தாமணி அக்கா அவர்களே, அவருடைய கொள்ளு பேத்தி குரு ஞானாம்பிகை அவர்களே, எண்ணணியில் வீற்றிருக்கின்ற பேச்சாளர் பெருமக்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். கடவுள்கள் குடியிருக்கும் கோயில்கள் கூட, கடவுள்கள் குடியிருக்கும் கோயில்கள் எல்லாம் கதவடைத்திருக்க கருணை உள்ளம் கொண்ட மருத்துவர்களை கொண்ட மருத்துவமனை மட்டும் நடை திறந்து எங்களுடைய மனைகளை கட்டி காத்து கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவ தெய்வங்களாக உங்களை நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். அத்தோடு மருத்துவ நட்சத்திர விருது பெற இருக்கின்ற மருத்துவ செம்மல்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துணைக்கும் மேலாக நான் பேச தொடங்குகின்ற பொழுது நமது மாவட்டத்தினுடைய நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது எனக்கு மேடை கிடைத்தது. நான் பெற்ற பேரு, அந்த சந்தோஷத்தில் என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகின்றேன். மனிதனுடைய உடலிலே வெளிவருகின்ற எல்லாமே நாற்றம் தரக்கூடியதுதான். ஜலமாக இருக்கட்டும், கபமாக இருக்கட்டும், மலமாக இருக்கட்டும், சிறுநீராக இருக்கட்டும், ஏன் குருதியாக இருக்கட்டும், அல்லது உழைத்து உழைத்து பாடுபடுகின்ற நம்மில் உடம்பிலிருந்து வெளியே வருகின்ற வியர்வையாக இருக்கட்டும், அத்தனையுமே நாற்றம் தரக்கூடியதுதான். ஆனால் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சொற்கள் ஒரு மாற்றம் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அந்த மாற்றத்தினால் இந்த சமுதாயம் ஒரு ஏற்றம் தருவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பட்டிமன்றத்திற்குள் நுழைகின்றேன். அற்புதமான தலைப்பு. மருத்துவத்துறை சிறந்தது அந்த காலமா இந்த காலமா? இதுதான் கேள்வி. அந்த காலத்திலே நான் குறை சொல்லவில்லை. அந்த காலத்திலே மருத்துவம் எப்படி இருந்தது என்பதற்கு உதாரணமே அந்த காலத்தை பேசிய குருஞானாம்பிகை போலதான் இருந்தது. எப்படி தெரியுமா? மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது எது என்று சொன்னால் அவர் தலைப்பை மாற்றி பேசுகின்றார். இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கூட அந்த காலம் மாதிரிதான் இருக்குது. வயிற்றுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி உங்கள் முகத்திலே சிரிப்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட தெரியாமல் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் அந்த காலத்தினுடைய நிலைமை. ஆனால் இந்த காலத்துல எப்படி தெரியுமா? எக்ஸ்ரே, ECG, ஸ்கேனிங், இப்படி பலதரப்பட்ட நவீன இயந்திரங்கள், மருத்துவ இயந்திரங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் உடம்பிலே என்ன பிரச்சனை இருப்பதை துல்லியமாக தெரிகிறது. அதுதான் உண்மை. நீங்கள் அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் வேறுபாடு பாருங்கள். அறுவை சிகிச்சை நடக்கும். ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. நெஞ்சை பிளந்து அறுவை சிகிச்சை செய்தது அந்த காலம். ஆனால் இன்று எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? ஓபன் சர்ஜரி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் லேப்ராஸ்கோபி வந்திருக்கு. லேப்ராஸ்கோபிக்கு அப்புறம் எண்டோஸ்கோபி சர்ஜரின்னு வந்திருக்கு. மதிப்பிற்குரிய சான்றோர் பெருமக்களே, உடலிலே, மனிதனுடைய உடலிலே இருக்கின்ற 7 இயற்கையான ஓட்டைகள் இருக்கின்றன. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். இயற்கையான 7 துளைகளிலேயே எந்த ஓட்டையும் உடலிலே போடாமல் அதே இயற்கையான துளையிலே போட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்கின்ற அளவுக்கு நவீனம் வைத்திருக்கிறது. மதிப்புக்குரிய நடுவர் அவர்களே, நோட்ஸ் என்கின்ற இந்த பெயர், நீங்கள் குறிப்புக்காக நோட்ஸ் எழுத வேண்டாம். இந்த நோட்ஸ் என்றால் என்ன தெரியுமா? நேச்சுரல் ஆர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்லூமினல் எண்டோஸ்கோபி சர்ஜரி என்று பெயர். இயற்கையான துளாய்களிலேயே கருவியை விட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்வதுதான். அருமை சகோதரி குருஞானாம்பிகை சொன்னார், ஒரே மருத்துவர் எல்லா சிகிச்சைக்கும் பெறுவார் என்று சொன்னார். எங்க ஊர்ல ஒரு பாட்டி இருக்குதுங்க. எந்த வைத்தியமும் அந்த அம்மா பார்க்கும். கை சுலுக்கிருச்சுன்னு போயிங்க,
கைய நீவி விட்டு போட்டு சுக்கரைச்சு குடி சரியா போயிருங்க. வயிற்று வலி தாங்க முடியலன்னு போவோம், அந்த பாட்டி சொல்லு சுக்கரைச்சு குடி சரியா போயிருங்க. சுக்கரைச்சு குடிச்சு வயிற்று வலி போயிரும். அடுத்தது காய்ச்சல்னு போவோம், இந்த பாட்டி சொல்லு சுக்கரைச்சு குடி சரியா போயிருங்க. ஒரு பையன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி தரத்தரன்னு ரத்தம் ஒழுக்கிட்டு போறான், பாட்டி சொல்லுது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. ஒண்ணுல பாட்டி அடிபட்டுருச்சு ரத்தம் வருது, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சுக்கரைச்சு குடி சரியா போயிருங்க. கேன்சரு தாங்க முடியாத வழியில கத்திட்டு இருக்குது, எல்லாம் என்னமோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த பாட்டி போச்சு என்ன பிரச்சனை, ஒண்ணு இல்ல என்னமோ வராத சீக்கு வந்துருச்சாமா, ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது சுக்கரைச்சு குடி சரியா போயிருந்துச்சு. இது பரவாயில்லைங்க. எங்க ஊர்ல இதே மரத கிராமத்துல பட்டிமன்றம், நடுவர் அன்னைக்கு வரல, லேட்டா போயிருச்சு. நானும் அக்கா வரல கச்சமோசான்னு பேசிட்டு இருந்தோம். அதே பாட்டி வந்துச்சு, என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டுச்சு. நடுவர் வரலீங்கன்னு, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சுக்கரைச்சு ஊத்து சரியா போயிருந்துச்சு. இது அந்த பாட்டி சொன்ன மாதிரி தெரியலையே, தனபாலே சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நடுவர் அவர்களே, ஒரே டாக்டர் ஒரே பிரச்சனைக்கு ஒரே மருந்துங்கிற எப்படி இருக்குங்கிறது இதுதான். இதை விட அவங்க சொன்னாங்க விரல்ல கட்டு காயமாயிருக்காமா, அதுக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சொல்றாங்களா, எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்றாங்களா இந்த இக்கால டாக்டர்னு சொன்னாங்க. இக்கால மருத்துவர்கள் கையில புண்ணுக்கு தலையில கட்டு போடுற மருத்துவர்கள் இல்ல. ஏன், எதற்காக, எப்படி, எதனால் என்கின்ற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடை தெரிவதற்காக அவர்கள் அதை கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுல நம்ம குறைவே சொல்லக்கூடாது. ஒரு குழந்தைக்கு எறும்பு கடிச்சிருச்சு, அது அழுகுது, அதை பார்க்கல அக்காலத்துல. குழந்தை அழுகுது இருந்துச்சு, பாடி சொல்லு என்ன ஆச்சு, குழந்தை அழுகுது, உட்வாஷ் கொடுக்க சொல்லு, நீ குழந்தையா இருக்கச்ச நான் அதுதான் கொடுத்தேன். மருமக வருவாப்புல, என்ன ஆச்சு, குழந்தை அழுகுது, உட்வாஷ் கொடுக்க சொல்லு, நீ குழந்தையா இருக்கச்ச அதுதான் கொடுத்தேன். அப்புறம் ஒரு கிளை வரும், என்ன ஆச்சு, குழந்தை அழுகுது, உட்வாஷ் கொடுக்க சொல்லு, நீ குழந்தையா இருக்கச்ச அதுதான் கொடுத்த. 3 தலைமுறையா வயிற்று வலி குடும்பமா இருந்திருக்காது. நடுவர் அவர்களே, எறும்பு கடிச்சிருக்கு, உட்வாஷ் கொடுக்க சொல்றாங்க. இதுதான் அந்த காலம். இந்த காலத்துல எவ்வளவு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட். நானே சின்ன கவுண்டனுடைய பெயர்த்தின் எதிரணி சாந்தாமணி அக்கா சொன்னேன் இல்ல, அது வேற ஒண்ணும் இல்ல, எளிமையா சொல்றேன். மாமன்றத்துல நகைச்சுவைக்காக சொல்ல, எங்க சாந்தாமணி அக்கா பிறந்த போது சின்ன கவுண்டர் படத்துல மனோரமாளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா, பல்லு இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு, பழிக்கல, இமிட்டேட் பண்ணல, தெளிவா புரியறதுக்காக சொல்றேன். இதே பல்லோட தான் எங்க சாந்தாமணி அக்கா பிறந்தது, நானு தம்பியும் அக்காவும். இன்னைக்கு எப்படி இருக்குங்க, சிம்ரன் மாதிரி அழகா உட்காந்து இருக்குது. எப்படி எப்படி நான் கேக்குறேன், டென்டல் இம்ப்ளான்ட் என்கின்ற உரையில அத்தனை புடுங்கி போட்டு அழகா பால் வெள்ளையில பல்லு வச்சு இன்னைக்கு சிம்ரன் மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்குன்னு சொல்லினா நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இக்கால மருத்துவத்துறை எப்படின்ட்டு. நான் குறை சொல்றதுக்காக இல்ல, குருநானம்பிகை பேச்சு மருத்துவ துறைக்கும் மருத்துவ சேவைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம பேச்சல. என்ன பிரச்சனைனா கொஞ்சம் கண்ணு ப்ராப்ளம். அந்த காலத்துல சகோதரி இருக்கிற போது இவ்வளவு பெரிய சோடா போட்டு கண்ணாடி போட்டு இருந்தது. நவீன மருத்துவத்துறை வளர்ந்தது, லென்ஸ் வச்சுது. இப்ப லென்ஸுமே டெய்லி காலையில எந்திரிச்சு சொல்யூஷன் போட்டு கழுவி புடிச்சு பண்றதான்னு சலுப்பாய் போச்சு. இப்ப என்ன பண்றது, உள்ள லேசி. நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள், இன்றைய மருத்துவத்துறையினுடைய வளர்ச்சி எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியாக இருக்கிறது. என் அணியிலே பேசிய சகோதரி அழகாக சொல்றார், மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் கூட அறுவை சிகிச்சை செய்தார்கள் என்று. நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். ஒரு முறை ஜெனரல் அனஸ்தீசியா என்று சொல்லுவார்கள், பொதுவா கொடுத்து எல்லாத்தையுமே டெட் பாடி மாதிரி படுக்க வச்சிருவாங்க. ஆனா இன்றைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு தெரியுமா, லோக்கல் அனஸ்தீசியா என்றும் ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா என்றும் இன்னைக்கு பாகங்களுக்கு மட்டும் மறக்கடிக்க செய்கின்ற வளர்ச்சி மருத்துவத்துறையில வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எத்தனை பிரச்சனைகள் நான் கேட்கிறேன். சிம்பிளா சொல்றேங்க, கிராமத்துல எல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்பவே மாட்டீங்க. அந்த பையனுக்கு வயிற்று போக்கு தாங்க முடியல, 2 ரூபாய் டோலப் மருந்துல செய்ய வேண்டிய வேலை. அவங்க பாட்டி சொல்லுது, என்னடா பிரச்சனை, வயிற்று போக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் என்ன தெரியுங்களா, சிவப்பு கலர் டாயர் போட்டுட்டு இருக்குது, ரெட் கலர் ஷார்ட்ஸ், வயிற்று போக்கு பையனுக்கு போட்டுருக்குது அந்த பாட்டி. நான் கேட்டேன், எதுக்கு பாட்டி சிவப்பு கலர் டாயர் போட்டுக்கிறேன்னு. நிக்காத ரயில் கூட சிவப்பு கோழி காமிச்சா நிக்குது, இந்த வயிற்று போக்கு நிக்காதாக்குச்சு. நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள், அக்கால மருத்துவத்துக்கும் இக்கால மருத்துவத்துக்கும் எத்தனை பிரச்சனை நான் கேட்கிறேன். 6-7 மாசத்துல அபாசன் ஆயிருச்சு, குறைப்பிரசவம் ஆயிருச்சுன்னு சொன்னா, ஒரு காலத்துல மருத்துவ சகோதரர்களே எங்கனால முடியாது, அபாசன் ஆயிருச்சு, 6 மாசம் 7 வருஷம்
உரு தெரியுது, மூக்கு தெரியுது, முழி தெரியுது, ஆனால் உயிரை பிழைக்க வைக்க முடியவில்லை என்று சொன்ன டாக்டர்கள் இன்றைய சூழ்நிலையிலே கண்ணாடி பெட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இன்குபேட்டர்ல வைத்து 8 மாசமாக 7 மாசமாக குறை பிரசவமாக பிறந்தாலும் கூட உயிருள்ள ஜீவனாக இந்த உலகத்திலே நடைபெற வைக்கின்ற தெய்வங்களாக இன்றைய மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் மருத்துவத்துறையிலே இருக்கின்ற அதாசனம். நான் நிறைவாக சொல்லுகின்றேன், ஹார்ட் அட்டாக்னு யாருக்கு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வரலாம். ஆனால் ஒரு காலத்துல அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு, உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினாரு, விழுந்துட்டாரு. ஐயோ என்னமோ ஒரு சோகமான நிகழ்ச்சி கேட்டாரு, விழுந்துட்டாரு, போயிட்டாரு. கோபமோ ரோசமோ பாசமோ வேஷமோ எந்த ரியாக்ஷன் எடுத்தாலும் உயிர் போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆனால் இன்று வெறும் 70 ரூபாயிலே கேஜி மருத்துவமனையினுடைய தலைவர் பக்தவச்சலம் அவர்களுடைய உரையிலே நான் கேட்டேன், வெறும் 70 ரூபாயிலே ஆஸ்பிரின், குளோவிடேக்கர், இந்த 3 மருந்தும் இருந்தால் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு கூட பயனளிக்கும் என்று சொன்னால் 70 ரூபாயிலே உயிரை காக்கின்ற வசதி இக்காலத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லி அக்காலம் நிலவேம்பு அது இது எல்லாம் மனசார கேட்கறேங்க. பட்டிமன்றத்தை முடிச்சுக்கிற அவங்க 3 பேருமே கோவேக்சினோ கோவிஷீல்டோ போடாம உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க பேசுறத நம்ம கேட்டுக்கலாம். எத்தனை கஷ்டப்பட்டு உலகம் இயங்கி இக்காலத்துல கஷ்டப்பட்டு மாத்திரை மருந்து கண்டுபிடிச்சு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சு ஜம்முன்னு போட்டுட்டு 3 பேர் உட்காந்துட்டு அவங்க 2 பேரும் எங்க பட்டிமன்ற அணிக்காரர் பேசினாலும் பரவாயில்ல, ஒரு மருத்துவர் பாருங்க உட்காந்து இருக்கிறாரு. N95 கழட்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம். இன்னைக்கு டாக்டரோட அட்வைஸ் N95 போடுங்கிறாரு. அதை கடைபிடிச்சிட்டு அக்கால மருத்துவர் தான் கரெக்ட், அக்கால மருத்துவர் தான் கரெக்ட்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. மேடைக்கு பேசலாம். இன்று வளர்ந்து வருகின்ற நவீன மருத்துவத்தால் தான் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம். அதற்கு காரணம் இந்த மருத்துவ பெருந்தகைகளால் அவர்கள் நட்சத்திர விருது வாங்குகின்ற மருத்துவர்களை மீண்டும் வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பு, மிக சிறப்பு. இந்த பட்டிமன்றத்தை தலைப்பிற்காக அவர் தயார் பண்ணியதில் பட்டிமன்ற பேச்சாளரா அவர் கட்டறிந்த டாக்டரா என்கின்ற குழப்பம் நடுவருக்கு வந்திருக்கிறது. அப்படியே அழகாக அவர் பேசி இருக்கிறார், பல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறார். எதிரணியிலிருந்து அக்காலமே என்று சொல்லுவதற்காக அன்பிற்குரிய சகோதரி புலவர் சாந்தாமணி அவர்கள் வருகிறார். பள்ளியிலே ஆசிரியராக பணியாற்றுகின்றார். மீதம் இருக்கிற நேரம் பூரா உலக நாடுகள் அனைத்தும் சென்று தமிழ் கொடியை நாட்டி வருகிற அன்பு சகோதரியே, உங்கள் கருத்துக்களை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம், ஒரு 1 minute ப்ளீஸ். ஸ்டேட் அவார்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணிருக்க சேர்ல வந்து அமர்ந்திருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். IMA ஸ்டேட் அவார்டிஸ்னு போட்டு அவங்களுடைய நேம்ஸ் வந்து அந்த சேர்ஸ்ல போட்டிருக்கு. அந்த சேர்ஸ்ல தயவு செய்து அமரும்படி அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். எஸ் மேம், யூ கேன் கண்டினியூ. நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த மண்ணிலே வணங்கக்கூடியவர்கள் மருத்துவர்கள் என்பதால் அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம். இந்த இனிய நிகழ்விலே கலந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கும் உடன் வந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய துணைவியர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வணக்கங்கள். நடுவர் அவர்களே, காலத்தினுடைய அருமை கருதி நேரடியாக பட்டிமண்டபத்திற்குள் போலாம் என்று இருக்கின்றேன். சாரி டு இன்டரப்ட் அகைன் மேடம், ப்ளீஸ். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, விடுங்க. வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டனால நடுநடுவில் வர வேண்டியிருக்கு. ஐ எம் சாரி. ஸ்டேட் அவார்டிஸ்க்கு தான் நான் அந்த சேர்ஸ் நேம்ஸ் போட்டிருக்கு சொன்னேன். நாட் ஃபார் நட்சத்திர விருதுகளுக்கானது அல்ல, அவங்களுக்கு நேம்ஸ் இருக்காது. அது ஹிந்து டீம், தயவு செய்து அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணி உட்கார வச்சுக்கோங்க. ஹிந்து தமிழ் திசை டீம். ஸ்டேட் அவார்டிஸ்க்கு அந்த 2 ரோ அலாட் பண்ணிருக்கு, அதுல அவங்களுடைய நேம்ஸ் இருக்கு. தயவு செய்து 3rd ரோல இருந்திருக்கு, 3rd and 4th ரோ. அது என்டையர் ரோ வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணிருக்கு. அந்த சைடுல போர்டு போட்டிருக்கு, பாத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. சாரி மேம், ப்ளீஸ் கண்டினியூ. நடுவர் அவர்களே, ஒரு நல்ல தலைப்புங்க. மருத்துவத்துறையில் சிறந்தது அந்த காலமா இந்த காலமானுதான் ஒரு கேள்வி. நாங்க அந்த காலம் அப்படின்னு பேசுறதுனால இந்த காலத்துக்கு எதிரி இல்லைங்க. ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான். அந்த கால மருத்துவத்துக்கு இந்த கால மருத்துவத்துக்கு ஒரே வித்தியாசத்துல நீங்க தீர்ப்பு எழுதலாம். அந்த கால மருத்துவம் வெறும் 2 ரூபாயில முடிஞ்சிருங்க. ஆனா இந்த கால மருத்துவம்
இட்லி சாப்பிடுறதுக்கே 2 கோடி தேவைப்படுதுங்க. ஒரே ஒரு வித்தியாசம், லேட்டா புரிஞ்சிருக்குது. நான் அரசியல் பேசல, யதார்த்தத்தை சொன்னேன். இல்ல இங்க என்ன வந்து பேசிட்டு போறீங்க நான் கேக்குறேன். அணித்தலைவர் வந்தாரு. அந்த காலத்துல 1 2 3 4 5 குடுவை வச்சிருப்பாங்க. அதுக்குள்ள மருந்து வச்சிருப்பாங்க. ஒண்ணு தீர்ந்ததுன்னா கூட இன்னொன்னு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்கன்னு அணித்தலைவர் சொன்னாரு. நடுவர் அவர்களே, அந்த 1 2 3 4 5 குடுவையில மருந்து இருக்கிற வரைக்கும் நோயாளிக்கு தெளிவு இருக்கு. எங்களுக்கு தெளிவா தெரியும், இது காய்ச்சலுக்கு, இது இந்த நோய்க்கு, இது இந்த நோய்க்குன்னு ஒரு நோயாளிக்கு தெளிவா தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற மருத்துவர், நீங்க என்ன எழுதுறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதையா? மருந்து சீட்ல எழுதுறீங்க, என்ன எழுதுறீங்கன்னு யாராச்சும் இது வரைக்கும் சத்தியமா புரிஞ்சிருக்குதா? முதல்ல அதை ஒழுங்கா எழுதுங்க ஐயா, எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. இல்ல என்ற வந்து பேசிக்கிட்டு அதுல தனபால் வேற சொல்றான் பாருங்க, ஒரு மருத்துவர் அது பொய் பேசுனா நாக்கு திக்கு, சாமி தண்டிக்கு இல்லையா? கடைசியில இந்த மருந்து பேர்லாம் சொல்லவே தெரியல, அப்படின்ட்டு போனா. ஏன்னா மருத்துவர்களை வச்சுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பொய் என்ன சொன்னா, சாந்தாமணி அக்கா பிறக்கும் போது சின்ன கவுண்டர்ல நடிச்ச மனோரமா மாதிரியே சாந்தாமணி அக்காவுக்கு பல்லு இருந்ததுன்னா நீங்க மருத்துவர் தான் தீர்ப்பெழுதோன்னு நான் சொல்லல. ஏங்க பிறக்கும் போது பிள்ளைக்கு பல்லு இருக்குங்களாங்க? பல்லோட குழந்தை பிறக்குங்களாங்க? என்னங்க ஒரு அப்பட்டமான போய் பேசிட்டு போற, அதுக்கு நீங்க கை தட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. தனபால் தம்பி அவுட் ஆகி போயிட்டே இருக்காரு. இல்ல பச்சை போய் பேசிட்டு போறீங்களே, எனக்கு அதான் வருத்தமா இருக்குது. அப்புறம் மருத்துவர் இன்னொன்னு சொன்னார், சாந்தாமணி அவர்களே, சில குழந்தைகள் தெய்வீக குழந்தைகள் பல்லோடு பிறக்கும் என்று மருத்துவர்களே கூறுகிறார்கள். ஓ, அப்ப என்னை தெய்வீக குழந்தைன்னு சொல்றீங்க? அப்ப நான் தெய்வம் வந்து பொய் பேசாதுங்க. ஆனா தெய்வம் நின்று கொள்ளும். இல்ல என்னங்க அவரு இன்னைக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் வந்து மகப்பேறு வாய்ப்பு தர்ற மாதிரி இன்னைக்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொன்னார். கருத்தரித்தல் மையங்கள் அதிகரித்து இருக்கிறது. நான் வரவேற்கிறேன். நான் அதுக்கு எதிரி கிடையாது. என்னுடைய பாட்டி எல்லாம் 10க்கு 10 ரூம்ல குடித்தனம் பண்ணாளுங்க. 10 புள்ள பெத்தா, வெறும் 10க்கு 10 ரூம்புத, அதுல 10 புள்ளை பெத்தா. அவளே பிரசவம் பார்த்துட்டா, அவளே தொப்புள் கொடி அறுத்துக்கிட்டா. ஆனா இன்னைக்கு உங்க மருத்துவம் என்ன சொல்லுது? 3 மாசம் தான் ஆயிருக்கு, பெட் ரெஸ்ட் எடுங்க, எந்திரிச்சு நடக்க கூடாது, ஸ்பூன் வெயிட்டும் கூட தூக்க கூடாது. அவங்க அம்மா வந்துருவா, மாசமா இருக்கிறவளோட அம்மா வந்துருவா, மகளை எந்திரிக்கிறக்கே விட மாட்டா. ஜூஸ் தேவையானதெல்லாம் பெட்டுக்கே போகும். ஏன்னா என் வீட்டுல நான் அனுபவிச்சேன். என் மருமகளுக்கு அப்படித்தான். 3 வருஷம் கழிச்சு குழந்தை, மகராசிக்கு எந்திரிக்கவே கூடாதுன்னுட்டாங்க. அவ யாத்தா வந்துட்டாங்க, மகளை பெட்டிலேயே படுக்க வச்சு எல்லாம் பெட்டுக்கே போச்சு. அந்த நேரம் பார்த்து பாத்ரூம்ல நான் வலிக்கு விழுந்தேன். யாருமே வந்து என்னை தூக்கி விடலீங்க. அது வேணும்னே நடந்த சதியா இருக்கும். என் மகன் ஓடி வந்தா, ஏய் எங்க அம்மா உளுந்து கிடக்குது பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறையான்னு. மருமகளுக்கு வந்துச்சு வருங்க கோபம். ஏங்க டாக்டர் என்னங்க சொல்லிக்கிறாங்க, என்னை வெயிட் எல்லாம் தூக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கல்லங்க, நான் எப்படி இங்க வெயிட் தூக்குவேன்? இல்ல சாந்தாமணி அளவான வெயிட்டா இருந்தா மருமக தூக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருப்பாங்க. இல்ல என்னங்க, நாங்க எதிரி கிடையாது, உங்க மருத்துவத்துக்கு நாங்க எதிரி இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு நான் கேக்குறேன், எங்களுடைய மருத்துவத்துல நடுவர் அவர்களே ஒரு மனித நேயம் இருந்ததுங்க, மனித நேயம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இருக்குதா? மனசாட்சிப்படி சொல்லணும். இன்னைக்கு வணிகமயம் ஆயிருக்குங்கிற வேதனையில தாங்க நான் வந்து நிக்கிறேன். நான் சில குறைகள் சொன்னா நான் உங்களை சொல்லல, ஆனா அப்படியே சொன்னாலும் இந்த குறைக்கு நீங்க தான் காரணம். ஏன்னா நீங்க தான் தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்க. அப்ப தலைப்பு கொடுக்கும் போது நான் 1 2 சொல்ல வேண்டியது வந்துதான் ஆகு. அதனால நீங்க இப்படி இந்த அம்மா சொல்லிடுச்சே, நீங்க வருத்தப்படாதீங்க. உண்மையா இல்லையாங்க? அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்துல பாருங்க மளிகை கடை அதிகமா இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு மளிகை கடை விட மருந்து கடைகள் தான் அதிகமா இருக்குது இல்லைங்களா? அன்னைக்கெல்லாம் நோய்க்கு மருந்து கொடுத்தாங்க, இன்னைக்கு மருந்துக்கு நோய் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. வந்துடுச்சுல கொரோனா, வந்துடுச்சுல கொரோனா. என்ன வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க? அதுல மகேஸ்வரி சர்க்குரு போற போக்குல எப்படியாவது ஒரு குற்றவாளி ஒரு தடயத்தை விட்டுட்டு போவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மகேஸ்வரி கடைசியில் ஒரு தடயத்தை விட்டுட்டு போனாங்க.
என்ன சொன்னாங்க? கம்பராமாயண பாட்ட சொன்னாங்க. 4 வகை மருத்துவத்தை கம்பர் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருந்தாரு. சல்லிய மருத்துவம் நீங்க சொன்னீங்க வரீங்க, வாளோ வில்லோ இன்னைக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவர் குத்திடுதுன்னா எடுக்கிறது, அது அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்குது. கம்பர் அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார். அதுக்கு சல்லிய மருத்துவம்னு பேரு. வாளோ வில்லோ குத்திட்டா அதை அப்படியே என்ன பக்குவமா எடுக்கிற மருத்துவத்துக்கு சல்லிய முறைன்னு பேரு. அதுல என் சகோதரி சொன்னாங்க, அருமையா சொன்னாங்க. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க, இதுல என்ன தப்பு தனபால்? நான் கேட்கிறேன், உண்மைதானே? என் வீட்டுக்காரர் தலைவலின்னாரு. ஏங்க தலைவலின்னு? உன்னை கட்டுனதுனாலதான் தலைவலின்னாரு. இப்ப என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க? நல்ல ஆஸ்பத்திரி போறேன்னாரு. நான் சொன்னேன் வேண்டாம் இருங்க, சுக்கு அரைச்சு கொடுக்குறேன். அந்த பாட்டி எங்க பாட்டி தான், வேற யாரும் கிடையாது. சுக்கரைச்சு கொடுங்க, சுக்கரைச்சு கொடுங்கன்னு சொன்ன பாட்டி எங்க பாட்டி தான். ஏங்க இன்னைக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குதுல்லங்க, சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமும் இல்லை, சுப்பிரமணியத்துக்கு மிஞ்சிய தெய்வமும் இல்லைங்கிற ஒரு பழமொழி எப்படிங்க வந்தது? எங்க பாட்டி தான் அதுக்கு காரணம். இருங்க நான் சுக்கரைச்சு கொடுக்குறேன்னு. இல்ல 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 நான் டாக்டர்கிட்ட தான் போவேன். சரி போங்க. போனாரு. தலைவலின்னு சொன்னாங்க. அவர் எல்லா ஸ்கேனும் பண்ணணும்ட்டாரு. ஸ்கேன் பண்ணாங்க. யூரின் டெஸ்ட், பிளட் டெஸ்ட், மோஷன் டெஸ்ட், எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து 25,000 பழுத்துடுது. கடைசியில ரிப்போர்ட் ஒண்ணும் இல்லை, தலைக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்துடுச்சு. வந்தாரு வீட்டுக்கு. நான் கேட்டேன், ஏனுங்க என்னாச்சு, என்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னு. தலைக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னாரு. நான் சொன்னேன், அதுதான் என்னை கேட்டிருந்தா நானே சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா? அதுக்கு போய் 25,000 செலவு பண்ணி உங்க தலைக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லைங்கிறத என்ன கேட்டா சொல்லியிருப்பேன். ஏன் தெரியுங்களா? ஏன் அதை சொல்றேன்னா, எங்க கல்யாணத்துல மறுவீடு கூப்பிட்டு போவாங்க. கூப்பிட்டு போகும்போதுங்க, அன்னைக்கெல்லாம் சஃபாரி அறிமுகமான காலம் எங்க காலம். எங்க வீட்டுல போட்டி போட்டு எடுத்தாங்க. எனக்கு 12,000க்கு பட்டு புடவை எடுத்தாங்கன்னு போட்டி போட்டு அந்த மனுஷன் எடுத்தாரு. சஃபாரி 10,000க்கு சஃபாரி தைச்சு போட்டுட்டுங்க, மறுவீடு போகையில கால்ல ரப்பர் செருப்பு போட்டு நிக்கிறாரு. தெரிஞ்சதுங்களா? இப்ப ஏன்னா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னேன்னு. சஃபாரி சூட்டு போட்டுட்டு கால்ல ரப்பர் செருப்பு போட்டுட்டு நிக்கிறாரு. எங்க அண்ணன் பார்த்துட்டு, ஐயோ இந்த மனுஷன் மானத்தை வாங்குறாருன்னு அவன் 500 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி வச்ச சுவ கொண்டு வந்து கொடுத்து, இந்தாங்க மாமா இதை போட்டுட்டு நடங்கன்னா திரும்ப தித்தி தித்தி நடக்கிறாரு. ஏன் இந்த ஆளுக்கு இது கால் ஊனமானு பார்த்தா, வலது காலில் போடுற ஷூ இடது காலில், இடது காலில் போடுற ஷூ வலது காலில் போட்டுட்டு தலைக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லைங்கிறத எனக்கு அப்பவே தெரியும். இப்ப 25,000 செலவு பண்ணிட்டு வந்து ஒண்ணுமில்லாததுக்கு 25,000 வாங்கிட்டானே, ஒண்ணுமில்லாததுக்கு ஐயோ புலம்பி புலம்பி இப்ப எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமாட்டிருக்குதுங்க. புலம்ப வைக்கிறீங்களா இல்லையா உங்க மருத்துவம்? எங்க கொண்டு தலைக்குள்ள ஒண்ணு இல்ல நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. அவர்கிட்ட நான் இதை கேட்டேன், ஒரு பட்டிமன்றத்துல இப்படி சொல்றாங்க, இதுக்கு என்ன பதில்னு. அவர் சொன்னாரு, நிச்சயமா என் தலைக்குள்ள ஒண்ணு இல்லம்மா, ஏதாவது இருந்திருந்தேன்னா சாந்தாமணியை நான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பேனாமான்னு கேட்டாரு. அத நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன், நீங்க சொல்ல வச்சுட்டீங்க. சரி பரவாயில்ல விடுங்க, அதனால என்ன, உங்களை நம்பி நாங்க வந்திருக்கிறோம். சரி அப்புறம் ரகசியங்களை எல்லாம் அப்புறம் நீங்க தானே சொல்ல முடியும். நான் கேட்கிறேன், நாங்க வருத்தத்தோட அதைத்தாங்க சொல்றேன். அன்னைக்கெல்லாம் எந்த போலித்தனமும் இல்லைங்க. ஒரே ஒரு மருத்துவர் தான் ஊருக்கு வருவாரு, வாரத்துக்கு ஒரு முறைதான் வருவாரு. போலித்தனங்கள் இல்லைங்க. ஆனா இன்னைக்கு போலித்தனங்கள் நிறைஞ்சிருக்குது இல்லையா மருத்துவத்துறையில? இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா? எங்க ஊர்ல ஒருத்த விஷம் குடிச்சானுங்க. விஷம் குடிச்சு ஆஸ்பத்திரி கொண்டுட்டு வந்தா எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்திட்டாரு டாக்டர். காப்பாத்திட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, நீ குடிச்ச விஷத்துல கலப்படம் இருந்ததுனால நீ பொழைச்சிட்ட, இல்லைன்னா நீ குடிச்ச விஷத்துக்கு மவனே நீ பொழைச்சிருக்கவே மாட்டேனாரு. 1 மாசம் வயிறெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு. 1 மாசம் மருந்து எழுதி கொடுத்தாரு, சாப்பிட்டா செத்து போயிட்டான். ஏன்? எழுதி கொடுத்த மருந்துல கலப்படம். இல்ல என்ன நீங்க விஞ்ஞான வளர்ச்சியில நான் கேட்கிறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. மருத்துவங்கள் ஒருபுறம் வளர்ந்து இருக்குது, ஆனா அதை சரியான முறையில பயன்படுத்தணுங்கிறத எங்களுடைய வாதம். ஆனா எங்களுடைய காலத்துல எந்த ஒரு கலப்பும் கிடையாது, எந்த ஒரு குறைபாடும் கிடையாது. மருத்துவர் குறைவாக இருந்தாலும் நோய்கள் குறைவா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு பெருக 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 என்ன ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது? நோய்கள் அதிகரிக்கிறது. அதனுடைய விளைவாக நடுவர் அவர்களே, எங்களுடைய காலம்தான் சிறந்தது என்று சொல்லி தீர்ப்பு நீங்க எங்க வேணான்னு சொல்லுங்க, எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை. ஏன்னா எதையுமே விட்டு கொடுத்து பழகி போனவர்கள் தான் அந்த காலத்து மக்கள். அதனால இதையும் நாங்க விட்டு கொடுக்கறக்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி வியந்து கேட்டவர்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. மிக சிறப்பாக விட்டு கொடுப்பதையே தன் வாழ்க்கையின் வரமாக பெற்றிருக்கிற
குடும்பத்தில் இருக்கிற மாமனார் மாமியார் கணவர் அத்தனை பேரையும் இது போன்ற அன்பான சொற்களால் அழைத்து குடும்பத்தை மிகச் சிறப்பாகவும் சமூக கடமையும் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிற சாந்தாமணிக்கு எங்கள் குழுவின் சார்பில் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அருமையாக அத்தனை மருத்துவ பெருமக்களும் களப்பணியாளர்களும் அமர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். கூடுதல் பெருமையாக நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுடைய இணையரோடு வந்திருக்கிறார். இதைவிட பெருமை எங்களுக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும்? உங்கள் வருகைக்கு எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஓயாத பணிகளுக்கு நடுவிலே இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றதற்காக மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நாம் தீர்ப்பின் திசை நோக்கி செல்ல இருக்கிறோம். மருத்துவத்துறையில் அந்த காலம் சிறப்புடையதா இந்த காலம் சிறப்புடையதா என்று கேட்டால் இந்த கேள்விகளுக்கு நடுவில் நாம் இந்த 1 மணி நேரம் அல்லாடி கொண்டிருந்ததை பார்த்தோம். எவ்வளவு எண்ணச்சிதறல்கள், எவ்வளவு கருத்துக்கள், எவ்வளவு உரையாடல்கள், எவ்வளவு நகைச்சுவைகள் இந்த மேடையிலே அப்படியே பட்டு தெரித்ததை நாம் பார்த்தோம். அந்த காலத்தில் நம்முடைய சாந்தாமணி சொல்றது மாதிரி ஊருக்கெல்லாம் ஒரே சாமி, அப்பெல்லாம் ஊருக்கெல்லாம் ஒரே சாமி தான் இருப்பாரு, எல்லை சாமின்னு. ஊருக்கெல்லாம் ஒரே மருத்துவர் தான் இருப்பாரு. அந்த ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேரை பற்றிய டேட்டாக்களையும் ஒரு கம்ப்யூட்டரை போல தன் மூளையில் பதிவேற்றம் செய்து வைத்திருப்பார் அந்த கால மருத்துவர். அவரிடம் போனா உட்காருங்கன்னு சொல்லுவாரு. உட்கார்ந்து ஒரு பேஷண்ட 1 மணி நேரம் அவர் பேச்சு கொடுத்து கொண்டிருப்பார். எங்க இருந்து வரப்பா? அந்த தெருவுல இருந்து வரியா நீ? உனக்கு என்ன பண்ணுது? எங்க வலிக்குது? என்ன உடம்புல கோளாறு? உன் குடும்பத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? பேசி 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 அக்கால மருத்துவர் அந்த நோயின் தன்மையை கண்டறிகிறார். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடுகிற மருத்துவர்களாக அந்த காலத்து மருத்துவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதை விட பெரிய ஒரு பியூட்டி என்னன்னு சொன்னாங்க, அந்த காலத்துல பெரும்பாலும் கம்பவுண்டர்கள் தான் இருப்பாங்க. இந்த அணியில சொன்னது மாதிரி நான் எல்லாம் ஒரு போத்தனூர்னு ஒரு சின்ன ஊர்ல பிறந்து வளர்ந்தவ, ஒரு கிராமத்துல பிறந்து வளர்ந்தவ. அங்க ஒரு மெடிக்கல் கடை இருக்கும், அங்கதான் அந்த மருத்துவர் இருப்பாரு. அவரை டாக்டர்னு தான் நாங்க கடைசி வரைக்கும் நம்பினோம். ஆனா அவர் கம்பவுண்டருங்கிறது எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும். அந்த கம்பவுண்டரே ஒரு மருத்துவராக மாறி அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு தன்னுடைய மருத்துவ அறிவை கொண்டு பல உயிர்களை அவங்க காப்பாத்தி இருக்காங்க. அந்த கால மருத்துவம் அப்படி இருந்தது. இன்னும் சொல்ல போனாங்க, அந்த காலத்துல பெண் மருத்துவர்கள் மிக 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 குறைவு. அப்படிதானுங்க? இங்க இருக்க மருத்துவர்கள் ஒத்துக்குவீங்க. டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியை போராடி ஜெயித்து பெண் மருத்துவராக வந்த காலகட்டத்துல பெண் குழந்தைகள், பெண்மணிகள், பெண் மருத்துவர்கள் இல்லாமல் ஒரு ஆண் மருத்துவர்கிட்ட போறதுக்கு மனத்தடங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுட்டே இருந்தது. ஒரு ஆண் மருத்துவர்கிட்ட போய் என் உடம்ப காமிக்கிறதா? என்னுடைய உள்ளுக்குள் நிகழ்கிற அந்த வலிய எப்படி நான் ஒரு ஆண் கிட்ட சொல்லுவேன்? ஏன்னா இந்த சமூகம் எப்படின்னா, ஒரு பெண் அவளுடைய வலிய வேதனைய அவளுக்குள்ளதான் வச்சுக்கணும். அவளோட கணவன் கிட்ட சொல்லலாம், அதை தாண்டி வேற யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தன்னுடைய உடல் குறித்து பேசுவதற்கு கூட பெண் மருத்துவர்கள் இல்லாமல் எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த காலத்துல. அப்புறம் அந்த காலத்துல எப்படி நாங்க பாம்பு கடிச்சிரும், விஷப்பூச்சிகள் தாக்கிரும், மருத்துவர் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு. அந்த கிராமத்துக்கு மின்சார வசதி வந்திருக்காது. அந்த மருத்துவர் பாம்பு கடித்தவனை பார்க்க வருவதற்குள் அந்த பாம்பு கடித்தவன் பரவ பதத்துக்கு போயிருப்பாரு. மருத்துவர் வருவதற்கான வாகன வசதி கிடையாது. இன்றைக்கு எங்களுடைய அன்பு டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு உட்பட எல்லாரும் கார் வச்சிருக்கீங்க. ஒரு அவசரமா கூப்பிட்டா உடனே அந்த கார்ல ஏறி பேஷண்ட பார்க்க நீங்க போக முடியும். பேஷண்டோட வீட்டை சீக்கிரம் எட்டி விட முடியும். உங்கள் கையில் செல்போன் இருக்கிறது. அந்த போனை எடுத்துட்டு போக 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 நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். பாருங்க, அவரை நேரா படுக்க வைங்க, அவருடைய சட்டையை லூஸ் பண்ணி விடுங்க, ரொம்ப டைட்டா ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தாருன்னா அந்த இறுக்கமா இருக்க உடைகளை கொஞ்சம் தளர்த்தி விடுங்க, மின்விசிறி போடுங்க, பக்கத்துல நில்லுங்க, அவரோட பிரஷரை செக் பண்ணிட்டே இருங்க, நாங்க வந்துகிட்டே இருக்கோன்னு இக்கால மருத்துவர்கள் தாங்கள் போக 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 தங்களுடைய அறிவுரைகளை சொல்லிவிட முடியும். ஆனா அந்த கால மருத்துவர்களுக்கு அப்படியான வாய்ப்புகள் இல்லை. அந்த காலத்துல எப்படின்னாங்க, கொள்ளை நோய்கள் அதிகமா வந்துச்சு. கொத்து கொத்தாக மனிதர்கள் செத்து போனார்கள். தடுப்பூசி போடுறதுக்கு ஒரு தெருவுக்கு போனா தெருவே கதவடைச்சு உட்கார்ந்துரும்.
நாங்க வரமாட்டோம், சாமி குத்தமாயிரும்னு நினைச்ச ஜனங்கள் இந்திய சமூகத்துல இருந்திருக்காங்க. ஊசி போட்டா சாமி குத்தம்னு நினைச்சவங்க இருந்தாங்க. அம்மா வந்தா மாரியாத்தா கோவப்படுவானா ஊசி போட்டான்னு நினைச்சாங்க. அவ்வளவு அறிவில் குறைந்தவர்களாகவும் உணர்ச்சி மிகுந்தவர்களாகவும் உணர்வுகளால் சிந்திக்காதவர்களாகவும் இருந்தாங்க. அப்ப அந்த காலத்து மருத்துவருக்கான தேவை அதிகமா இருந்தது, அவருடைய பாடுகள் அதிகமா இருந்தது. ஆனாலும் அந்த காலத்து மருத்துவர்கள் சிறந்த சேவையை தந்திருக்கிறார்கள். ஆனா இந்த காலத்து மருத்துவர்கள் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா, இன்றைக்கு மருத்துவத்துறை நவீனமாகி விட்டது. நவீனமாகி கொண்டே போகிற போது புதிய புதிய சிந்தனைகள் வருது, புதிய கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. என்னோட தம்பி தனபால் சொன்னது மாதிரி, மகேஸ்வரி சர்க்குரு சொன்னது மாதிரி, இன்றைக்கு எல்லாம் நவீன கருவிகள் வந்து விட்டது. டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு கிட்ட என்னோட கணவருக்கு அடிபட்ட போது டாக்டர்கிட்ட நான் பேசின உடனே அவர் சொன்னாரு, எந்த இடத்துல வலிக்குது, அவருக்கு என்ன பண்ணுது, நீங்க உடனே கூட்டிட்டு வாங்க அவரை, நான் அந்த நல்ல நாடு சுத்தியல வச்சு நல்லா தட்டி விடுங்க டாக்டர், அப்பதான் அவர் சரியாவாருன்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி உடனடியாக உதவுகிற அளவிற்கு இன்றைக்கு மருத்துவத்துறை வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. அந்த காலத்தில் பிள்ளை இல்லாத பெண்களை மலடி என்ற அவச்சொல்லால் அழைத்தார்கள். அவ பிள்ளை இல்லாம போனதுக்கு அவன் கணவன் காரணமாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் இந்த சமூகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. பிள்ளை இல்லாமல் போவதற்கு பெண் தான் காரணம் என்று சொன்னது. இன்றைக்காக இருந்தால் அந்த பெண்ணு கணவனோட வரா, செக் பண்றா, தவறு குறை என்னுடைய கணவனிடம் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருக்கு மருந்துகள் கொடுக்கப்படுகிறது, பிள்ளையை பெறுகிறார்கள். பிள்ளைகள் பெற முடியாத அளவிற்கு கருப்பையில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு டெஸ்ட் டியூப் பேபி இன்றைக்கு தரப்படுகிறது. இன்றைக்கு பிள்ளை இல்லை என்ற நிலையே இல்லாமல் மலடி என்ற அவச்சொல்லை இன்று இருக்கிற மருத்துவத்துறை அகராதியிலிருந்து அகற்றி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த துறை எவ்வளவு சிறப்பான துறையாக இருக்கிறது, எவ்வளவு அவச்சொல்லை அது நீக்கி இருக்கிறது. கை கால்கள் போய் உருக்குலைந்து கிடந்தால் அந்த காலத்தில் அள்ளி எடுத்து 10 நாள் வெறும் மனித பிண்டமாக அந்த உயிர் துடித்து கொண்டிருக்கும். இன்றைக்கு அப்படி அடிபட்டு கிடப்பவர்கள், இவங்க சொன்னாங்களே ஸ்க்ரூ எல்லாம் மாற்றாங்கன்னு, எந்திர மனிதனாக அவர்களை மாற்றி அவர்களை இயங்க வைக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிற மருத்துவத்துறை. பெண்களின் இன்னைக்கு நான் பாக்குறேங்க, கங்கா மருத்துவமனையில பெண்கள் தாய்மை பேர் அடைந்த பெண்களுக்கு தனியா ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்துறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அவங்க சொல்றாங்க, இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்துல மன உளைச்சல்ல பெண்கள் இருக்காங்க. அதுவும் கருவுற்று இருக்கிற பெண்களுக்கு எப்படின்னா, எப்படி டெலிவரி ஆகுமோ, நல்லபடியா இருக்குமோங்கிற ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கிற போது இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், தாய்மை உற்ற பெண்களுக்காக ஒரு ஆன்லைன் வகுப்பை நடத்துகிறார்கள். அந்த வகுப்புல சொல்றாங்க, நீங்க பூ கட்டுங்கம்மா, உங்க விரல்களுக்கு எக்ஸசைஸ் அது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க நல்ல புத்தகங்களை படிங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு மருத்துவர், நான் மறக்கவே முடியாது, ஒரு மருத்துவர் சொன்னாங்க, வளையல்கள் நிறைய போட்டுட்டு டெலிவரி டைம் கண்ணாடி வளையல் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த வளகாப்பு முடிச்சோன்னே நீங்க வரீங்க, டெலிவரிக்காக நீங்க வர்ற போது அந்த கண்ணாடி வளையல கலட்டுறதுக்கே எங்களுக்கு நேரம் ஆயிருது, அதெல்லாம் கூட வீட்டிலேயே கலட்டி வச்சுட்டு வாங்க அப்படிங்கிறது உட்பட பல குறிப்புகளை இன்றைய மருத்துவர்கள் தருகின்றார்கள். இன்றைய மருத்துவம் வானமளவு உயர்ந்திருக்கிறது. அது இந்த சமூகத்தினுடைய அனைத்து நல்ல விஷயங்களிலும் பங்கு கொண்டே இருக்கிறது. இன்றைய மருத்துவம் மிக மிக சிறப்பாக இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். ஒரு தனியார் நிறுவனம் நடத்திய கருத்து கணிப்பில் ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒரு கேள்வி கேக்குது. என்ன கேக்குதுன்னா, நீங்கள் பழகிய மக்களில் நம்பகத்தனமாக இருக்கின்றவர்கள் எந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் என்ற கேள்வியை அந்த தனியார் கம்பெனி கேட்டவுடன் 75% மக்கள் நாங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக, எங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக, நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக மருத்துவர்களே இருக்கிறார்கள் என்று சான்றளித்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் எங்கள் குறைகளை சொல்லுகிறோம், நிவர்த்தி அடைகிறோம், சென்று வருகிறோம். அன்றைய கால மருத்துவர்கள் சிறந்தவர்கள், அவர்களுக்கு தலைதாழ்ந்த வணக்கங்களை சொல்லுகிறோம். எங்களுடைய ரெட் சல்யூட் அவர்களுக்கு. இந்த கால மருத்துவர்களுக்கு எழுந்து நின்று நாங்கள் வணக்கம் சொல்லுகின்றோம். புதிய புதிய நோய்களுக்கு நீங்கள் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறீர்கள், புதிய நோய்களை விரட்டுகிறீர்கள், புதிய சித்தாந்த
சித்தாந்தங்களை மருத்துவத்துறையில் கொண்டு வருகிறீர்கள். அந்த கால மருத்துவர்களுக்கு எங்கள் தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தையும், இந்த கால மருத்துவர்களுக்கு இவர்கள்தான் மிக சிறப்பாக மருத்துவத்துறை சிறப்படைவதற்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்ற தீர்ப்பை இந்த கால மருத்துவர்களுக்கு தருகிறேன். இந்த அருமையான வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் குழுவின் சார்பில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மிகுந்த பெருந்தன்மையோடு எங்கள் குழுவில் இணைந்த இரு மருத்துவர்களுக்கும் கூடுதல் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி கவிதா. இனி கோவை உமா மகேஸ்வரி அவர்களே, குருக்ஷேத்திரமாக போக போகிறது என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த போது விஷயமாகவும் விகடமாகவும் பேசிய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We now move on to the main event of the evening. Before that, just an announcement. Please, ellarum mask கழட்டாதீங்க. It is a request from our district collector. Please. We move on to the main event of the day. Accolades to the selfless. IMA State Awards function is about to begin. Never before in recent history has mankind faced such adverse and trying times. The pandemic called Corona had tried every trick up its sleeve to test people, not only in India, but in every corner of the globe. While we have witnessed even the first world countries in the West struggle with the enormity of the situation, we in India have managed to tackle the bull by its horns, all thanks to our brave COVID warriors. So, after about 18 months of struggle, let us pause, sit back, acknowledge and celebrate the wonderful work done by our tireless COVID warriors. Let us honor our brethren and cheer them so that they remain motivated to tackle the third and more waves to come with great success. Let's get on with the much awaited awards function. We now request the Honorable State Secretary Dr. Ravi Kumar and President Dr. P. Ramakrishnan, President IMA TNSB, to please take on stage. The official function is about to begin. Calling the President by the Secretary, IMA TNSB. We begin the function with Tamil Thai Varthu. நீராடும் கடலோடு சீராடும் மதனமே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிழைமுதலும் கருத்தலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறம் இழந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. IMA prayer by Dr. D.P. Mallika, Vice President, West Zone IMA TNSB. Now, Secretary of Coimbatore branch will call our state branch president, Dr. Rajesh Babu. IMA prayer
May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure beyond every greed and lure. Thank you. Physician's Prayer by Dr. Nalini, Chairman, Women's Wing. Physician's Prayer. Dear Lord, thou great physician, I kneel before thee, since every good and perfect gift must come from thee, I pray. Give skill to my hands, clear vision to my mind, kindness and sympathy to my heart, give singleness of purpose, strength to uplift at least a part of the burden of my suffering fellow men, and a true realization of the privilege that is mine. Take from my heart all guile and worldliness, that with the simple faith of a child I rely on thee. Jai Hind, long live IMA. We request Dr. Ravi Kumar, Honorable Secretary, to give the welcome address. Respected President of IMA Tamil Nadu, Dr. Ramakrishnan, our respectful collector, Dr. Samiran, the First Lady of the District, Dr. Reshmi, our immediate past President, Dr. C.N. Raja, our President-elect, Dr. Palaniswamy, the great event of the Hindu Tamil Tisai Maruthuva Natchatram award sponsors, the Hindu Tamil General Manager, Tamil Tisai General Manager, Mr. Rajkumar, our Lion Karunanidhi, multiple chairman, Lion Governor Thiru Nadarajan, the Limra director who has come with the family, the various sponsors, and my salutes to all the state, IMA, Tamil Nadu state awardees who have come over here, and doctors, the Maruthuva Natchatrangal. You are all the selective stars of the galaxy of the doctors who have served the society. Welcome you all, and I welcome all the guests and the sponsors who have come over here. Doctors, you all may be knowing that to become a doctor, it is not an easy thing. A doctor, if you wish to become a doctor, if your ambition is a doctor, then your sacrifices starts at the childhood itself. During the childhood, you lack playing with your counterparts. You sacrifice it. Then you become the adolescence. During the adolescence, you sacrifice the chats with your friends. You are not able to chat with them. You are glued to the books. When you become adults, there again, your socialization is getting sacrificed. How many doctors are socializing? We can select a handful of the doctors being in various other social organizations. Very few of us are in the part of various social organizations. We are sacrificing our socialization. And once the adulthood is gone, you become the elders. During the period of your old age, you are sacrificing the life of enjoying with the grandchildren. You never see your sunrise. You never see your sunset. The entire 24 hours, your mobile phone is on.
that much of sacrifice you people are doing, and to recognize the sacrifices. IMA Tamil Nadu, this year, we wanted this Doctors' Day to be celebrated by the public and the various organizations. I am very much thankful. I think we have to give a big round of applause to Hindu Tamil Tisai, who came forward. They wanted to select 5 doctors from each district. This big, tough job was given to us, the IMA. And we had a very tough time in selecting the Nakshatrams. I would say that you are all the representatives of the whole galaxy of the stars, the sacrificing stars. So you are all only the representatives of the entire galaxy of the doctors who are doing the service. I would say that each and every doctor will never feel that a patient should die in his hands. You know the pressure, you know the stress which the doctors are facing. Even the lifespan of the doctors are 5 years lesser than the normal person. That too during this corona period, when we were running from pillar to post in search of oxygen and in search of beds. What a tremendous pressure we had. Each and every patient which we are seeing, our adrenal surge is rising up. So much of stress we underwent. This, the most of the public would not have understood. But Corona has given us a chance that doctors are the superior people and they are the most wanted people among the entire community. And we are considered as the saviors. We are considered as the saviors. Doctors, I welcome you all. There are so many people, the doctors and also the non-medical people are watching through the Zoom and the YouTube link. So my appreciations to all and my humble gratitude to all of you. I welcome you all again. Thank you so much. Thank you. Thank you. We now request Dr. P. Ramakrishnan, President, IMA TNSB, to deliver his presidential address. அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள். மதிப்பிற்குரிய தேசிய தலைவர் மருத்துவர் ஜெயலால் அவர்களே, இன்றைய தினம் முதன்மை விருந்தினராக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் சமீரான் அவர்களே, துணை அம்மையார் அவர்களே, உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைய தினம் இங்கே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் நமது முன்னாள் தலைவர், தேசிய துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் டாக்டர் CN ராஜா அவர்களே, தலைவர் பொறுப்பு டாக்டர் பழனிசாமி அவர்களே, செயலாளர் டாக்டர் ரவிக்குமார் அவர்களே, பொருளாளர் டாக்டர் NRT தியாகராஜன் அவர்களே, முன்னாள் தலைவரும் முன்னாள் தேசிய துணைத் தலைவருமான டாக்டர் LP தங்கவேலு அவர்களே, வெஸ்ட் ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் அம்மையார் டாக்டர் மல்லிகா அவர்களே, லைன் டாக்டர் கருணாநிதி அவர்களே, லைன் நடராஜன் அவர்களே, ராஜ்குமார் ஜெனரல் மேனேஜர் தமிழ் திசை அவர்களே, முகமது கனி அவர்களே, விஜயகுமார் அவர்களே, கோவை கிளையின் தலைவர் ராஜேஷ் பாபு அவர்களே, செயலாளர் டாக்டர் பிரியா அவர்களே, பொருளாளர் கோசல்ராம் அவர்களே, துணைத் தலைவர் டாக்டர் கார்த்திக் பிரபு அவர்களே, டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களே, டாக்டர் அபுல்ஹாசன் அவர்களே, டாக்டர் மாரியப்பன் அவர்களே, டாக்டர் செங்குட்டு அவர்களே, டாக்டர் சித்ரா, அரங்கமே நிறைந்திருக்கும் பங்கேற்பாளர்களே, பார்வையாளர்களே, விருது பெறும் மருத்துவ பெருந்தகைகளே, உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி வரவேற்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். நேற்றைய தினம் இதே நேரத்தில்
சென்னையில் இதே விழா மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது. அதில் பங்கேற்ற நமது மருத்துவத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சிறப்புரை ஆற்றினார்கள். சில கருத்துக்களையும் கூறினார்கள். அவர் கூறிய கருத்துக்கள் சிலவற்றை கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். கொரோனா விழிப்புணர்வில் இந்து தமிழ் திசை ஆற்றிய பங்கு நிறைய உண்டு. அவர்களுக்கு இந்திய மருத்துவ மன்றத்தின் சார்பில் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்து தமிழ் திசை 2016ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இன்று வரை ஏகோபகமாக உள்ளது. அதனுடைய எங்களுடைய பாராட்டுதலும் உங்களுக்கு உண்டு. நீங்கள் எங்களை பாராட்டி மாவட்டத்திற்கு 5 மருத்துவர்கள் வீதம் கிட்டத்தட்ட 38 மாவட்டங்களுக்கு நட்சத்திரங்களை தேர்ந்தெடுக்க எங்களுக்கு அனுமதி அளித்தீர்கள். அவர்களை பாராட்டினீர்கள். உங்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள். நேற்றைய தினம் 79 மருத்துவ நட்சத்திரங்களும் இன்றும் 78 மருத்துவ நட்சத்திரங்களும் உங்களால் பாராட்டப்பட இருக்கின்றார்கள். இத்துடன் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் என்ற நேற்று 143 நபர்களுக்கும் பாராட்டுதல் கிடைக்கப்பட்டது. இந்த தருணத்தில் நான் ஒரே ஒரு குறிப்பை கூற இருக்கின்றேன். நமது மருத்துவ நண்பர் மருத்துவர் கணேசன் அவர்கள் இங்கே உள்ளார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். உங்களுக்கு எனது பாராட்டுதல்கள். அதாவது கொரோனா வெல்வோம் என்ற ஒரு தமிழ் நூல் முதலில் தமிழில் வந்தது நமது மருத்துவர் கணேசனால். நமது மருத்துவர் கணேசன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகளாக தமிழ் திசையில் நடுப்பக்கத்தில் கட்டுரைகள் எழுதி வந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 86 கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார்கள். அந்த 86 கட்டுரைகளும் சேர்த்து ஒரு புத்தக வடிவில் கொடுத்து நமது தமிழ் திசை பெருமைப்படுத்தியுள்ளது. எனக்கு பாராட்டுதல். இன்றைய தினம் நமது சார்பாக விழா எடுக்காமல் ரோட்டரி மற்றும் மற்ற நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து இந்த விழா எடுத்ததற்கு பெருமைப்படுகின்றோம். இன்றைய விழாவில் 16 மருத்துவ மாமேதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுடன் 2 நான் மெடிக்கல் பீப்புள் டாக்டர் அஸ்ரஃப் அவார்டும் சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்க உள்ளோம். மருத்துவ மாமேதைகளுக்கும் மற்றும் விருது பெறுவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுதல்கள். நேற்று நமது மருத்துவத்துறை அமைச்சர் பேசும் பொழுது ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார். புகைப்படம் எடுக்கும் பொழுது டோன்ட் புல் டவுன் யுவர் மாஸ்க் என்று கூறாதீர்கள் என்று. புகைப்படம் எடுக்கும் பொழுது மாஸ்க் அணிந்து கொள்ள வேண்டும், பேசும் பொழுதும் மாஸ்க் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் முக்கியத்துவத்தை கூறினார்கள். அதை இந்த மாவட்டத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நாம் அதை கடைபிடிப்போம். அடுத்தபடியாக நேரம் கருதி சில குறிப்புகளை மட்டும் கூற இருக்கின்றேன். In order to honor the remarkable contributions and sacrifices of doctors, July 1st is celebrated as National Doctors Day every year, as it is Dr. B.C. Roy's birth and death day. He was a great physician, second Chief Minister of West Bengal from 1939 to 1945, a great freedom fighter, honored by nation's highest civilian Bharat Ratna Award. He was an excellent educationist and philanthropist. B.C. Roy played a key role in establishing Medical Council of India, a governing body of allopathic medicine during 1939, and was the first president, and he held the position till 1945, and also president of Indian Medical Association in 1928. He was the man behind in establishing Indian Institute of Mental Health Sciences and Infectious Diseases Hospital. Doctors' Day is not just a day to celebrate the powerful person's success in the society, but it is about remembering ethical, human, and social value, and also to honor the doctor's value and their role in society. The journey of doctors' life is embodied in innumerable sacrifices on their own personal life.
sleepless nights, no timely meals, working long hours, called for duty day and night of day and at times throughout the day. Being trapped in uncomfortable and suffocating personal protection equipment for hours every day, treating COVID and non-COVID and taking online consultation, dealing with the shortage of medical supplies and staff, keeping up with the everyday developments in the field of COVID-19 research. The COVID pandemic has been hard on doctors during this long fight. We lost about 1,500 doctors. Last year, we lost about 747 members, and in Tamil Nadu, 93 members. This year, we lost about 810 members, and in Tamil Nadu, 54 members. The world has realized the importance of doctors, nurses, frontline workers, and healthcare personnel. We thank the government of Tamil Nadu, Honorable Chief Minister, announcing 25 lakhs as solatium to the family of doctors who succumbed in the COVID pandemic. Our doctors have served without caring about their lives. Therefore, this time, National Doctors Day becomes something special. Instead of blaming doctors for a patient's death due to an ailment or complications of the disease, they should be thankful that doctors take up the mantle to treat the patients, often disregarding imminent threat to their own well-being. Lauding doctors for saving the lives of lakhs of people in the COVID pandemic and paying homage to those who laid down their lives, our Honorable Prime Minister, praising the doctors, said, despite of limitation of long neglected and medical infrastructure and the pressure of population, India's per lakh population rate of infection and death rate is still manageable compared to other developed countries. Our Chief Justice has condemned the brutal attack on doctors who have stood like a rock between coronavirus and thousands of emotionally and physically vulnerable patients confined to isolation. Doctors should not be at the receiving end for someone else's failure, such as insufficient number of medical professional, infrastructure, medicine, and outdated technologies. Despite serving the people with selflessness, medical professionals are regularly assaulted and abused in the country. Reports of doctors beaten up by the kin of patients have become increasingly common. We need a central law against assault on doctors and healthcare workers. We also need some amendments in the GO 1948 of 2008 with a time frame of FIR and filing charges under the supervision of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police. Our government is gearing up to prevent, if necessary, to fight a third wave of COVID and ramp up vaccination to ensure more people are protected against severe disease. Vaccination will save the public from COVID pandemic. And ICMR says social, public, religious, and political congregations should be avoided. Non-essential travel should be discouraged. Travel should be undertaken only if truly vaccinated. Ensure full vaccination of healthcare workers. Ensure opening of the schools only after full vaccination. In this context, I would like to congratulate and appreciate our awardees for their excellent work during the pandemic, and also the sponsors, Tamil Disai, for their excellent contribution. Thank you very much once again. Thank you very much, sir. National President IMA headquarters, Dr. J. Jayalal, is in another national level Zoom meeting, so he will join us at a later time. We now welcome the guests of honor on the stage. We welcome our immediate past President State IMA TNSB, Dr. C.N. Raja, State President-elect Dr. R. Palanichami, Dr. N.R. Tyagarajan, Finance Secretary IMA TNSB. Two more people, Lion R.N. Karunanidhi and Lion District Governor, they are supposed to join us. They are not here. They'll join us as soon as they come over. I welcome on stage
Hindu General Manager, Mr. D. Rajkumar, Tamil Tisai. We now welcome on stage our Honorable Collector, Dr. G.S. Samiran, Chief Guest of the evening. Please give the dignitaries a big round of applause. உங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர் நமது சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். டாக்டர் G.S. சமீரன் அவர்கள் கோயம்புத்தூரின் மாவட்டத்தின் 182வது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவராக கடந்த ஜூனில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இவர் திருவனந்தபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவமும், தில்லி தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நகர சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை மற்றும் சட்டத்தில் முதுகலை பட்டய படிப்பும் படித்துள்ளார். 2012ஆம் ஆண்டு இந்திய குடிமை பணிக்கான பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று பரமக்குடியில் சாராட்சியர், ராமநாதபுரத்தில் கூடுதல் ஆட்சியர், மீன்வளத்துறை இயக்குனர் மற்றும் மேலாண் இயக்குனர், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என பல்வேறு இடங்களில் டாக்டர் G.S. சமீரன் IAS அவர்கள் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் நில மேலாண்மை, பேரிடர் மேலாண்மை, திட்டங்கள் மேலாண்மை, மின் ஆளுமை, பொதுத்துறை நிறுவன மேலாண்மை மற்றும் வளர்ச்சி, பொது சுகாதாரம், ஊரக வாழ்வாதாரம், அரசு பங்கேற்பு மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலா போன்ற துறைகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராகவும் இருந்திருக்கிறார். கொரோனா கட்டுப்பாடு 2ஆம் அலையின் போது மிக சிறப்பாக பணியாற்றி உச்சத்தில் இருந்த கோவை மாவட்டத்தின் விகிதத்தை கீழே கொண்டு வருவதில் பெரும் பங்காற்றியுள்ளார். இன்னும் பல பணிகளையும் செய்ய இருக்கின்றார். We now request Dr. V. Rajesh Babu, President IMA Coimbatore, to present a memento to the District Collector. Please give a big round of applause. Thank you. I call upon Dr. Priya Kubindran, Secretary IMA Coimbatore Branch, to present the memento to Mr. D. Rajkumar, General Manager, Tamil Tisai Hindu. Dr. Priya Kubindran. She is presenting a memento to Mr. D. Rajkumar, General Manager, Tamil Tisai Hindu. They are the sponsors of the event and the awards. Please give them a big round of applause. She is the Secretary of Coimbatore IMA. Let the state awards begin now. We request the recipients of the awards to take over the steps on the left side, receive the award, pose for your photo, and leave by the right side so that things can go smoothly. We welcome all the awardees into the hall. So IMA Tamil Nadu State has got various categories of state awards. So this year we have selected 13 state awardees. The jury of IMA Tamil Nadu State has selected 13 awardees. So I now call upon Dr. Karthik Prabhu to just call upon the awardees one by one. Dr. Thank Karthik Prabhu is Assistant Secretary of the Tamil Nadu State Board, and sir, and he will announce all the awardees and their remarks. Thank you. First, in the category of Senior Citizens Award, may I call upon Professor Dr. Ratnaswamy to get the award on behalf of the recipient, Professor Captain Balasundaram Biswakumar from IMA Chennai South. Professor Captain Balaram Biswakumar is DM Neurology. He is awarded DSc from MGR University from former President Dr. APJ Abdul Kalam with teaching experience from 1965 till 2012. Received many awards to his credit and many orations. The next category is Academic Excellence Awards from IMA Tamil Nadu State Branch. And the first recipient is Dr. J. Satya from IMA Chengalpet Branch. Satya, madam, you can please come. You will be going on. Our district collector and dignitaries will be giving the award to Dr. J. Satya from IMA Chengalpet. She is the professor and head of the Department of Pediatrics in Chengalpet Medical College. She is recipient of various national and state level awards. She has won a medal for low cost warmer concept at the international conference and has been recognized as one of the best performing pediatricians in a medical college at state level. She is the author of many national and international publications. The best teacher award she's got, and very
very, very popular teacher. She's established a well-equipped neonatal ICU there, and seats in MD Pediatrics and D Neonatology has been got by her. We request the awardees to please stay back on the stage. So we would like to have a picture of all of you together. Next, I would like to call upon Dr. TV Satappan from IMA Tanjavur. On behalf of him, from Tanjavur, they will be collecting. Dr. TV Satappan is MS and MCH. He is a pediatric surgeon with 43 years of experience, 32 years in medical college, received award of excellence from ASI Tanjavur, has a lot of orations to his credit and guest speaker in various forums, and also professor emeritus in Tamil Nadu MGR Medical University. Next, I call upon for community service awards to Dr. K. Subramaniam from IMA Athur. On his behalf, Dr. Mallika, Vice President from Athur, she will collect. Sir is come. Please come, sir. Dr. K. Subramaniam from IMA Athur. Sir has been doing a lot of service. He's been donating 4,000 rupees every year for every month for the past 12 years for Valapadi Blind School. At Manjini Old Age Home, he's been giving 4,000 every year for the last 10 years. He donates 12,000 every year for Valalar Home, 15,000 as fixed deposit for government schools to give gifts for highest +2 marks, and donating newborn dresses in Athur GH for whoever comes there. Next, a beloved friend, Dr. V. Tangavelu from IMA Coimbatore. He was in general practice from 80 to 83. He's an ophthalmic surgeon, started his ophthalmic practice at Chennai in 84-85, then at Tirupur till 87, and he was in government service till 2000. He runs MV Eye Hospital, has done a lot of free cataract surgeries. He's past president of IMA and president of TNOA also, Dr. Tangavelu. The next category is going to be IMA Leadership Awards, and first it goes to Dr. M. Vanashekhar from IMA Palani. Mrs. Shanti will be collecting on his behalf. He's been the branch secretary in 2002 to 2005. He's formed the Palani Trust and bought land for IMA there in Palani. He's constructed building for IMA, was branch president in 13-14, and is done during second wave, arranged oxygen for needy people, and presented more than 20 papers. Next, from IMA Rasipuram is Captain G. Sadasivam, sir, from IMA Rasipuram. He is the founder secretary for IMA Rasipuram, served as branch secretary for 12 years, then as president for 3 years, brought up doctors colony in Rasipuram, and is organized many medical camps. Dr. G. Sadasivam. The next category is going to be Rural Service Awards from IMA Tamil Nadu State Branch. First, the Rural Award goes to Dr. R. Ilangovan from IMA Kallakurchi. Dr. Ilangovan is a founder member of IMA Kallakurchi, joined MBBS in 1974, General Medicine 85, joined government service as an assistant surgeon, and till 2016 as chief surgeon he was there. He's practicing in Kallakurchi since 85. The next, I would call Sister Dr. Emily Susai from IMA Tirupur. Dr. Emily Susai, she's been doing a lot of relief work for around 35 villages for 5 months in Velangatni and Nagapattinam for flood relief work. Then in Gujarat quake in 2001, she has done a 15-day medical camp. She's gone to Jammu Kashmir and worked for 15 days in medical camp in Jammu Kashmir earthquake disaster areas. Then in Jammu Kashmir flood relief, she was there for 1 month for a medical camp. And in 2015, in Chennai flood relief, she's worked for 15 days. She's basically medical service and nursing staff for last 40 days at COVID-19 care center. She's been there. Next will be administrative and general awards category. Dr. Kumaresan. Flows. So next is Dr. M.S. Ashraf Awards for Community Service. Goes to Mrs. Vijay Lakshmi Sasidharan from Trichy. Mrs. Vijay Lakshmi Sasidharan. Please come, madam. She's done her BCom from Boston, USA in Bunker Hill Community College, conducted more than 13 workshops and conferences coordinated at Dr. G. Vishwanath Specialty Hospitals.
conducted a lot of awareness programs coordinated for Dr. K. Shanta Breast Cancer Foundation at Trichy, various walkathons, cyclathons, and organized and conducted 252 mammogram camps, and in Swasam, she's coordinated free rental oxygen concentrators. Next, Mr. K. Karthikeyan from Viluppuram. Mr. K. Karthikeyan is a senior territory manager. He's organized a lot of functions. Udavum Karangal, planted more than 1,000 trees in IMA Viluppuram. More than 4,500 people. He's donated food during lockdown and used to supply food packets in cyclone prone area and donated blankets for the needy. Next, I would call for COVID Warriors National Awards. Goes to one, first Dr. Durekanan, our past president and also president for IAP Coimbatore. Dr. Durekanan is the vice president of Coimbatore branch of IMA. He was running a COVID center in Coimbatore exclusively with priority for doctors, and a lot of COVID relief work is done. Dr. Durekanan. Next, I would call Dr. Booma, professor and head of the Department of Pediatrics, Coimbatore Medical College Hospital. He was in charge of the complete vaccination program in Coimbatore. Member of IMA Coimbatore and done a lot of COVID relief work. And incidentally, she has won the COVID Warrior Award from the National Forum. Thank you. What a scintillating lineup of awardees. We congratulate all the winners wholeheartedly with a big round of applause. We now request the dignitaries to please take their seats. Sirs, please. Can you please come over and take your seats? We have Dr. Jailal, a national IMA president from Delhi on Zoom. He's here to address and felicitate us. Thank you. Thank you very much, the organizers of the state awards. Distinguished President of Indian Medical Association, Tamil Nadu State, Dr. Ramakrishnan sir, the District Collector, the officers of the IMA Tamil Nadu, and my beloved award winners. I am extremely happy and delighted to be with you at this moment. Sorry, I couldn't leave because there were some few other meetings were going on. I feel that it's a privilege today that we are celebrating this Doctors' Day. And I'm so happy this Doctors' Day being celebrated not only by IMA, but organizations other than IMA, the Hindu and all the other organizations are coming forward to understand and celebrate the great contribution of the doctors in the society. When we were independency, when we were celebrating, the infant mortality rate in the country was nearly 250. That means when the 1,000 children are born, 250 cannot see the first birthday. But today, because of the committed service of in the nook and corners by the doctors of modern medicine, we have brought down the infant mortality to around 20 and 14. The maternal mortality is very much reduced. The life expectancy, which was 37 in 1947, has become to 67 today. All this is because amidst negative infrastructure, amidst constraints, our doctors fraternity was able to constitute and do a selfless, dedicated, altruistic service to bring up the society to this level. So Doctors' Day is a day that we celebrate to just to rededicate our conviction, contributions, and the compassionate service for the welfare of the society. I think when we started the IMA prayer, it was said, I do not want to be in the heaven or reborn, nor I wish to be the crown, but I only want to alleviate the sufferings of humanity. I think that is the makeup of Indian Medical Association doctors. We do not want for the crown. We do not want to be neither in the heaven or reborn, but only we want to alleviate the sufferings of humanity. When a doctor is registering himself for a doctor degree in the council, he has to sign a declaration. It starts with that, I consecrate myself to the service of humanity. Consecrateங்கிறது வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒரு வார்த்தை. தமிழகத்துல அது ஒரு ஆலயங்கள்லயோ அல்லது ஒரு பணிக்கு அதை வந்து அர்ப்பணிக்கிறவங்க தான் அந்த வார்த்தையை குடமுழுகு என்று சொல்றோம். அதே மாதிரி that word has a lot of meaning. When a doctor is not somebody who is just coming out of a profession, it is of somebody who is
consecrating his life for the service of humanity. So we are today, and if the Hindu and other people are now feeling that you are celebrating and honoring a doctor who has consecrated life to the service of humanity, who has feel that his prime motto, that is service to the humanity, is prime motto. And amidst all constraints, all difficulties, and he is working forward. And it's a time the society has to come forward and celebrate him. And today we are celebrating on behalf of Dr. B.C. Roy, who was way back in his life and who was the founder father of Indian Medical Association. 1928, and Indian Medical Association of formed. Today, nearly 93 years, we have crossed a legacy of a freedom struggle, a legacy of advocacy, legacy of uplifting the human beings, legacy for fighting for the rights and safety of the medical profession and the community. Today, we are reaching the 93 years by recognizing the great service of Dr. B.C. Roy. Not just because he is a great scholar, but because of his multifaceted activity. He, amidst his profession of medical profession, he was able to serve the call, attend to the calls of the society, needs of the community, and rise to the and enter into the politics, become a chief politician, chief minister of West Bengal, and serve with a multifaceted way to the society. Today, every doctor in this country is also a multifaceted man. He is not just trying to save the physical cure of the people. He is working hard to make a social upliftment, mental well-being, and positive health for everyone's life. And it is exactly what we need today is a B.C. Roy. When you are giving this award to the doctor, it reminds and invokes him to get care, the talents and the qualities of the B.C. Roy. Dr. B.C. Roy often used to say, whatever thy hand findeth, do it with full heart and full passion. This is the only appeal. As a national president, I would like to pass on to my own colleagues here. Whatever, my dear colleagues, whatever you are going to do, whether it is a small ward rounds, whether it is a dressing, whether it is a OP consultation, please do it with a full heart and full passion. And only then the heart-to-heart relationship, when you are able to connect to the heart of the patient, and that is the day that you will become a B.C. Roy. You will become not a person who is just giving medicine, but a person who is able to heal his heart, the holistic healing that you are able to give. And that's what we are expecting on the B.C. Roy. India needs more B.C. Roy. Coimbatore needs more B.C. Roy. The society is looking upon us with a look at the characteristic features of that dedication and compassion of the B.C. Roy. I'm sure today, as you are getting this award, you will rededicate yourself for the service of this humanity with the same conviction and compassion Dr. B.C. Roy was able to get it. There will be challenges. There will be problems. Do not get distracted. Dr. B.C. Roy applied for FRCS 29 times. He couldn't get the admission, but he was able to get the admission at the 30th time, and he was simultaneously clear both FRCP and FRCS. That means he has a passion. He has a commitment. He has his visions were clear. And we need to have that a focused, a clear vision. And then we cannot be feared about anybody. Doctor is the one who is invincible in this country, whether it is a prime minister or the president of this India, or any person, however big he is, he needs the help of a doctor. Whom to tomb, he needs the help of a doctor. A doctor can do a miracle in the life of people. And doctor is so powerful. Doctor is so, the only thing what we need, collective consciousnessly, we have to bring and stand for our rights and the duties of our doctors community. I am extremely delighted and happy to see the way today this Doctors' Day function has been arranged by IMA Tamil Nadu. The credit goes to the President, Dr. Ramakrishnan sir, and the Secretary, Dr. Ravi Kumar, and the dynamic Treasurer, Dr. Our NRP Tyagarajan. Both of them as unitedly organizing this program in a very colorful and passionate way. And many number of people are getting this award. And I am so much delighted to see that the Coimbatore Hall is full. And it is a very, very beautiful vision to look from here. And such a passionate leader up here. I'm so thankful to the district collector for realizing the importance of the doctor community. And he is here to honor you. He is here to appreciate you. That goes very well with us. In the day when the Indian Medical Association headquarters was observing Doctors' Day on July 1st, our Honorable Prime Minister himself was available virtually to us, and he was talking to in our function. The government is now realizing the importance of that. Since there are many people are there, I will just take 2 more minutes for you to tell.
when the third wave is inevitable. At this moment, we are trying to build the capacity building of our doctors in a big way. We are signed a tripartite agreement with the Ministry of Health and AIMS to train 1 lakh doctors of this country. It will be a 7-module online course that will be available in the net. Honorable Prime Minister is going to inaugurate the scheme on the next week, and from next week onwards it will be available. You can undergo that training online, and at the end of the day, you will get a certificate which is certified by the Ministry of Health as a COVID trained doctor, and also that will have a credit hours. The NMC and the Delhi Medical Council is giving a credit hours which will be reciprocated by all the councils. The government is going to write to them. So that is one preparedness we are taking. But as we here, I saw in the beginning, you made an announcement. The collector is asking everyone to wear the mask. But that let us be a role model in that. Let us be proactively play a role in the COVID appropriate behaviors and whatever we do. Let us see to that. Let us not be off guard, our guard against this virus, and prepare our country to face the third wave and mitigate the sufferings at all levels. I wish once again from the IMA headquarters, we have given a COVID Warriors Award to 13 people of IMA Tamil Nadu. Unfortunately, the postal delay, the award has not reached you today. We intended to give that awards today here, but it will reach in shortly. On Tuesday, it will get, the state secretary will get the awards. I wish, congratulate all the award winners and all the participants, and excellent year ahead. Let us be the warriors once again to face the third wave. Thank you very much, and thank you for the opportunity to be with you. Whatever you want to share, all the council members. Are here to appreciate the great work of our colleagues. நம்முடைய மாநில செயலாளர் சொன்னது போல இந்த மருத்துவர்களுடைய தினம் எப்பொழுதுமே மருத்துவர்களால் தான் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. நானும் பல மேடைகளில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் இன்று ஒரு வித்தியாசமாக இந்து தமிழ் திசை, லயன்ஸ் அண்ட் ரோட்டரி போன்ற நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அனைவரும் இணைந்து இந்த ஒரு நிகழ்வு நடப்பது என்பது மிகவும் சந்தோஷத்தையும் அதே சமயத்தில் ஒரு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. டாக்டர் ராஜேஷ் பாபு, டாக்டர் பிரியா and Kosal Ram of Coimbatore IMA, they have done elaborate arrangements
இந்த மாநில அளவிலான ஒரு நிகழ்வு. பிசி ராய் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஐ நீட் நாட் எலாபரேட் ஆன் தட். பிறக்கும் பொழுது தாலாட்டு, பிறந்த பின்பு வளரும் பொழுது பாராட்டு. அந்த பாராட்டு எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதருக்கு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் ஒரு உத்வேகத்தையும் மீண்டும் மீண்டும் புரிந்திட ஒரு மருத்துவர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இந்த கொரோனா காலத்தில் அனைவராலும் உணரப்பட்டது. அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட மருத்துவர்கள் எவ்வளவு சிரமமாக செவிலியர்களுடன் சேர்ந்து மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த மக்களை எல்லாம் எப்படி காப்பாற்றினார் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். அந்த மருத்துவருடைய பணி என்பது எவ்வளவு சுமையான, சிரமமான, கடினமான, சவால் மிக்க பணி என்றும் தெரியும். இந்த மேடையிலே சற்று முன்பு நாம் அந்த கால மருத்துவர்கள் சிறந்தவர்களா, இந்த கால மருத்துவர்கள் சிறந்தவர்களா என்று நாம் எல்லாம் மிக அருமையாக கிட்டத்தட்ட 2 மருத்துவர்கள் உள்பட ஒரு 6 பேச்சாளர்கள் அற்புதமாக பேசினார்கள். மருத்துவ துறையிலே 2 விளையாட்டு வீரர்கள் தான். ஒன்று மருத்துவர், இன்னொன்று நோயாளி. நோயாளி என்பவர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகளால் வருவார். அவர்கள் எந்த மனநிலையில் இருப்பார்கள், எந்த விதமான கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு என்ன விதமான நோய் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் ஒரு மருத்துவர் ஒரு 2 அல்லது 3 அதிகபட்சம் 5 நிமிடங்களில் கண்டறிந்து அதனை அவர் அந்த நோயாளிக்கு வைத்தியம் செய்து அவருடைய மனநிலையும் குணப்படுத்தி வேறு ஏதாவது உதவிகள் இருந்தாலும் அதையும் சரி செய்து உடனடியாக அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறார். அவசர காலகட்டங்களில் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அல்லது ரோட் டிராபிக் ஆக்சிடென்ட் என்றால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலான பணி என்று அனைவருக்குமே தெரியும். இப்போது 2 வீரர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் என்று சொன்னேன். அந்த மருத்துவர் என்பது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அவரு மருத்துவராகவே தான் இருக்கிறார். ஆனால் நோயாளியினுடைய மனநிலை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த தலைப்பு வைத்தது போல அந்த காலத்து நோயாளிகள் பரவாயில்லையா, இந்த காலத்து நோயாளிகள் பரவாயில்லையா என்று கூட தலைப்பு வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நான். இப்ப வரக்கூடியவர்கள்லாம் அவர்களே மருத்துவர்கள் போலத்தான் வந்து மருத்துவரிடம் சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். கேள்விகள் கேட்பது தவறில்லை. அறகுறையாக தெரிந்து கொண்டு டாக்டர் கூகுள் என்ற ஒருவரை நாடி அவர் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்ற ஒரு பிரச்சனையை நாம் எல்லாம் நாள்தோறும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதில் அப்படி போட்டிருக்கு, இதில் இப்படி போட்டிருக்கு, நீங்க இப்படி சொல்றீங்க, அப்படி இந்த மாதிரியான புதுவிதமான சவால்கள்லாம் மருத்துவர் ஆகிய நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் தாண்டி ஒரு மருத்துவர் தன்னுடைய பணியை செய்யும் பொழுது அவர் எப்படிப்பட்ட மன உளைச்சலுக்கெல்லாம் ஆளாகிறார் என்றெல்லாம் சொல்லி விளங்காது. அது மருத்துவராக இருந்தால்தான் தெரியும். எல்லா ஆபரேஷனும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். எந்த ஆபரேஷனும் காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடாது. காம்ப்ளிகேஷன் வந்துட்டு தவறான சிகிச்சை. இப்படி ஒரு மனநிலையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில், சவாலான காலகட்டத்தில், மிக மிக சிரமமான ஒரு சமயத்தில் இந்த கால மருத்துவர்கள் எல்லாம் பணிபுரிகிறார்கள். எத்தனையோ கட்டமைப்புகள் இருந்தாலும் கூட, எத்தனையோ வசதிகள் இருந்தாலும் கூட இந்த மருத்துவ பணி என்றும் தொடர்ந்து தொய்வின்றி நடந்து வருகிறது. ஒரு மருத்துவ மாணவர் உருவாவதற்கு எவ்வளவு சிரமம் என்று எல்லாம் தெரியும். அவர் 5ஆம் வகுப்பிலிருந்து 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து வந்து டாக்டர் ஆகணும், டாக்டரான்னு சொல்லி 9, 10, 11 நீட் எக்ஸாம் இருக்குதா இல்லையான்னு அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வேற நீட் எக்ஸாம் எழுதி மருத்துவராய் வரும் பொழுது அவருக்கு மெடிக்கல் MBBS சீட் கிடைச்சா இந்த சமுதாயம் அவரை பாராட்டுகிறது, கொண்டாடுகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் மருத்துவராய் அவருடைய தொழிலுக்கு வரும் பொழுது அவரை வேறு விதமாக பார்க்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான சிரமங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த மருத்துவர் அனைவரும் ஒரு உள்ளத்தில் கண்டிப்பாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மேலான ஒரு எண்ணம்தான் அவர்கள் அனைவருக்கும் இருக்கும். அவர்களை கேட்டால் மீண்டும் அவர்கள் மருத்துவராகத்தான்
பிறக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். ஏனென்றால் நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். இந்த வாய்ப்புக்கு என்னை அழைத்து இங்கு பேசுவதற்கு அனுபவத்திற்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அவார்டிஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We now request Dr. R. Palanichami, President-elect IMA TNSB, to give his felicitation. Respected President, IMA Tamil Nadu, Dr. Ramakrishnan, today's special guest, our distinguished guest, our district collector, Dr. Samiran, and Mrs. Dr. Samiran, our national president, who has just spoken virtually, Dr. Jaya Jayalal, the immediate past president, Dr. C.N. Raja, State Secretary Ravi Kumar, State Finance Secretary N.R.T. Tyagarajan, and other leaders. Special mention about our Lions District Governor, Lion A. Natarajan, and other distinguished leaders, and my dear fellow colleagues, ladies and gentlemen, good evening to everybody. நண்பர்களே, இன்றைய தினம் மிக அருமையான முறையில் கோவையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மிகச்சிறப்பாக இதனை ஏற்பாடு செய்த கோவை கிளை மருத்துவ சங்கத்திற்கு தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர்களுக்கும் மற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிதனையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் சற்று முன்பு நம்முடைய தமிழ்நாடு மருத்துவ சங்கத்தினுடைய கிளையினுடைய டாக்டர்ஸ் டே அவார்டுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட மருத்துவர்கள் இங்கு வந்து மருத்துவ சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த அவார்டுகளை பெற்றுச் சென்றார்கள். நம்முடைய கலெக்டருடைய திருக்கரங்கரால் அதை பெற்றுச் சென்றார்கள். ஏற்கனவே எனக்கு முன்பு பேசியவர்களைப் போல அவர்கள் செய்த சேவைக்கு மட்டுமல்ல, பிற்காலத்திலேயும் அவர்கள் மீண்டும் அவர்களை டெடிகேட் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே, அவர்களுடைய சேவையை தொடர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே இந்த அவார்டுகள் கொடுக்கப்பட்டது. அதே போன்று இன்னும் சிறிது நேரத்திலே ஹிந்து தமிழ் திசை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மருத்துவ நட்சத்திரங்கள் அவார்டும் வழங்கப்பட இருக்கிறது. அதையும் பெற வந்திருக்கின்ற அனைத்து மருத்துவர்களும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலே இருந்தும் கிட்டத்தட்ட 5 மருத்துவர்களை தேர்வு செய்து அவர்கள் சிறந்த பணியாற்றிமைக்காக அவர்களையும் இங்கு கௌரவிக்கப்பட உள்ளார்கள். அந்த விதத்திலே அந்த மருத்துவர்களுக்கும் அதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்முடைய ஹிந்து தமிழ் திசை நாளிதழனுடைய அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏற்கனவே நம்முடைய தலைவர் அவர்களும் உடனடி முன்னாள் தலைவர்கள் ராஜா போன்றவர் பேசிய பொழுது பிசி ராயை பெற்று மிக அருமையாக எடுத்து குறிப்பிட்டார்கள். நம்முடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட் அவர்கள் கூட குறிப்பிடும் பொழுது நாம் அனைவருமே பிசி ராயாக நம்மளை நினைத்து கொண்டு அவர் எப்படியெல்லாம் பல துறைகளிலே அவர் பெயர் பெற்றாரோ அதுபோன்று நாமளும் பெயரினை பெற வேண்டும், நாமும் சேவைகளை ஆற்ற வேண்டும், ஒரு பொதுமக்களிடையே ஒரு நல்ல மருத்துவர் என்ற பெயரை பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே அவர் உழைத்ததை போல அனைவருமே நாம் பாடுபட்டு இந்த சமுதாயத்திலே எந்த ஒரு நபரும் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்கவில்லை என்பதனை அறவே அகற்ற நாம் பாடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழலினை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த விதத்தில் மருத்துவர்களாகிய நாம் என்றென்றுமே கண்டிப்பாக இந்த நோயாளிகளுக்கு நாம் அவர்களுக்கு உதவிகள் செய்வோம் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை எல்லாம் கண்டிப்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒருமுறை இந்த நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் குணமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. நீண்ட நேரமாக நாம் காத்து கிடந்த மருத்துவ நட்சத்திர விருதுகள், ஹிந்து தமிழ் திசை வழங்கும் மருத்துவ நட்சத்திர விருதுகள் துவங்குகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர்ஸ் ஹிந்து தமிழ் திசை, லிம்ரா ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன், டெட்டால், பனேகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா, ஜிஆர்டி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We now call on stage
General Manager, Hindu Tamil Tisai, Mr. D. Rajkumar on stage. We now request Dr. P. Parnichami, immediate past president, IMA TNSB, Dr. A.K. Ravikumar. புது அனுபவம் அளிக்கிறது. காலத்தின் பிரதிபலிப்பாக நாள்தோறும் நம் கரங்களில் நாம் நம்பி படிக்கும் செய்தித்தாளாக வலம் வருகிறது இந்து தமிழ் திசை. 142 வருட பாரம்பரியத்துடன் ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களின் நன்மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெற்றுள்ள இந்து தமிழ் திசை வரலாற்றிலும் மக்களது வாழ்விலும் இன்றியமையாத ஒரு இடத்தை பெற்றுள்ளது. அந்த வரலாறின் அடுத்த பக்கமாக செம்மொழியாம் தமிழால் மக்களோடு இணையும் நோக்கத்துடன் செப்டம்பர் 16, 2013 அன்று தனது முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது இந்து தமிழ் திசை. காலத்தோடு கை குலுக்க வைக்கிறது. இலக்கியத்துக்கு ஒரு பத்திரிகை இருக்கு, சினிமா செய்திகளுக்கு ஒரு பத்திரிகை இருக்கு, ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு பத்திரிகை இருக்கு. இப்படி பல்வேறு துறைகளுக்கு பத்திரிகைகள் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்த ஒரே பத்திரிகை தான் அது இந்த பத்திரிகை தான். காட்டும் மாணவர்களுக்காக நாளைய விஞ்ஞானி உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகளையும் வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளோம். திசை எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் இந்து தமிழ் திசை செய்த இந்த கடமைக்கு தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த தேசிய அளவிலான அங்கீகாரம் என்பது தமிழ் இதழியல் துறைக்கு கிடைத்த பெருமை மகுடம். Category head National Media Award and the National Media Award for Voter Education and Awareness being presented to Hindu Tamil Tisai, Tamil Nadu. Awarded for its comprehensive coverage of election-related news and campaigns for voter awareness, especially sensitizing about the importance of informed and ethical voting for stronger democracy. என்னால கையில எடுத்து பிடிச்சு படிக்க முடியும், 10 பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும், 15-18 வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டுல கூட தைரியமாக இதை பிரிச்சு என்னால வைக்க முடியும். நடிகைகளை கூட மிக நாகரிகமாக உங்களுடைய படங்கள் காட்டும் போது தேங்க்யூ எவர் சோ மச் as a woman. இன்று உள்ளங்கையில் உலகை அடக்கியுள்ள தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் தி இந்து தமிழை அச்சின் அதே சுவையோடு கூடுதலாக பல்வேறு அம்சங்களுடன் படித்து ரசிக்க துவங்கப்பட்டதுதான் ஹிந்து தமிழ் .in இணையதளம். We call upon stage Mr. Mohammed Ghani from Limra Education Consultancy, Chennai. இனிய மாலை வணக்கம். இனிய காலை வழக்கமாக சொல்லி பழகி கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இன்று இனிய மாலை வணக்கம். இந்த செப்டம்பர் வந்துச்சுன்னா 8வது வருஷத்தை இந்து தமிழ் திசை முடிக்கிறோம். 145 வருஷம் பாரம்பரியம் உள்ள இந்து குழுமத்திலிருந்து ஒரு தமிழ் பத்திரிகை 8வது வருஷத்தை முடிக்கிறோம். சிலதை படமா காமிச்சிட்டோம், அதனால சுருக்கமா நேரத்துக்கு கருதி சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஜூன் 15ஆம் தேதி போல எப்பவுமே நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பைஸ் இந்த ஏர்ன்னு சொல்லுவோம். என்ன சமுதாயத்துல நடக்குதோ அதுல இருந்து ஒரு துளி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கே திருப்பி கொடுப்பதுதான் இந்து தமிழ் திசை. அது போல நாங்க எடுத்துக்கொண்ட முன் பணிகள் நாளைய விஞ்ஞானி அப்படின்றது மாவட்டந்தோறும் இருக்க அரசு பள்ளிகள்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை வைத்து நாளைய விஞ்ஞானின்னு நம்ம 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணோம். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்பாசிரியர் கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு இல்லாமல் அவங்க ஆசிரியர் பணியை விட்டு அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு அவங்களுக்கு அன்பாசிரியர் விருதுன்னு கொடுத்தோம். கலாமை கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாம் இறந்ததுல துக்கம் அனுசரிக்காமல் கலாமை கொண்டாடுவோம்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இந்து தமிழ் திசை மக்களோடு மக்களாக இருந்து ஒரு பத்திரிகை என்பது காலையில் படிக்க மாலையில் மடிக்க என்று இல்லாமல் சமூகத்துடன் அங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கோ நிறைய சொல்லி குறைய சொல்லி இப்படித்தான் இந்து தமிழ் திசை இருக்கும்.
இந்த ஒரு நேரத்துல தான் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல மருத்துவர்கள் எதையும் பாராமல் பணி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போ எங்களுக்கு வந்தது இரண்டாவது அலை வந்து விட்டது. கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்க முடியும் போது நினைச்சது இந்த மருத்துவர்களை நம்ம பாராட்ட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க பாராட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை மையப்புள்ளியா வச்சுட்டு எங்களோட முதல் ஸ்பான்சர் லிம்ரா ஓவர்சீஸ். ஏன்னா அவர் மருத்துவத்தை வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் இங்க இருக்க மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் மருத்துவத்தை கற்றுக் கொடுத்து உள்ளே கொண்டு வருகிறார் லிம்ரா ஓவர்சீஸ். அவர்கிட்ட போய் கேட்ட உடனே, சார் நான் அங்க மருத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்குறேன், ஆனா நம்ம ஊர்ல இருக்க மருத்துவர்களை நட்சத்திரம் ஆக்குறதுல நான் முழுமையா ஒத்துழைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முதல் வந்தாரு. அவர் வந்த உடனே தான் எங்களுக்கு டெட்டால் வந்தாங்க. டெட்டால் வந்த உடனே ஜிஆர்டி வந்துட்டாங்க. நல்லதை செய்வதற்கு கூடுற வரிசை பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த முதல் புள்ளியை வைக்கும் பொழுது IMA அவர்கிட்ட டாக்டர் ரவிக்குமார் கிட்ட போய் கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நேரம் இருக்குமா? ஏன்னா நீங்க பணி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், இந்த ஒரு நேர கட்டத்துல இந்த மாதிரி மருத்துவ நட்சத்திரங்களை இந்த மாதிரி ஒரு வடிவமைப்புல எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா எங்க கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு நட்சத்திரத்தை நாங்க வச்சிருக்கோம். அந்த நட்சத்திரம் வேற யாரும் இல்லை, எல்லாரும் புகழ் பெற்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் சொன்ன மாதிரி கணேசன். ஏன்னா அந்த நட்சத்திரம் நடு பக்கத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கு, எங்க கூடயே இருக்கு. இந்த நட்சத்திரத்தை பல மாவட்டங்கள்ல இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பேரை சூட்டி மருத்துவ நட்சத்திரங்கள் விருதுகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்ட போது நாங்கள் நினைத்து கொண்டு இருந்தோம், நீங்க முன் வந்துட்டீங்க, அதனால இதை பண்ணிடுவோம். நாங்க மருத்துவத்துறை மினிஸ்டர் கிட்ட போய் கேட்டோம். அவர் என்ன சொன்னாரு, நாங்க செய்ய வேண்டிய பணியை நீங்க பண்றீங்க சார், நாங்க நீங்கன்னு பிரிச்சுக்க வேண்டாம், அரசாங்கம் என்ன செய்வதோ நாங்க 4வது தூண் நாங்க நின்று செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு அதை நாங்க முன்னெடுத்து செய்தோம். கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் இதை 2ஆக பிரித்திருக்கிறோம். சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வேணும்ன்றதுக்காக மட்டும்தான் இதை 2ஆ பிரிச்சு நேத்து ஒரு விழா சென்னையில நடந்துச்சு. பேக் டு பேக் என்னடா எனக்கு வருமா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள அங்கிருந்து இங்க இருந்த டீம் அப்படி அங்கிருந்து நைட்டோட நைட்டா கிளம்பி டாக்டர் ரவிக்குமார், நம்ம பிரசிடென்ட், IMA பிரசிடென்ட் எல்லாருமே சொன்னது என்னன்னா, நம்ம போயிருவோம், நட்சத்திரங்களை பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் படுறோம், என்ன கஷ்டம் வேணாலும் படலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் உடனே நாங்க வந்தோம். இன்னைக்கு இந்த நட்சத்திரங்களை ஜொலிக்க வைக்க போகிறோம். இந்த ஒரு பயணத்தில் எங்களுடன் பிரசிடென்ட் எலெக்டா இருக்கக்கூடிய அவர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன், இது ஒரு பயணம், நாங்கள் கூடவே இருப்போம் என்று. ஸோ இந்த ஒரு தருணத்துல இதுக்கு உறுதுணையா இருந்து எங்களை வழிநடத்தி, ஏன்னா இந்த அவார்டை நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க, ஒரு பத்திரிகை நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொடுத்துருவீங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க, வாசகர்களுக்கு கொடுத்துருவேன், அது வேண்டாம். ஏன்னா நாங்க எந்த ஒரு விருதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கான தக்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை எடுத்துக்குவோம். நாளை விஞ்ஞானின்னு பண்ணும்போது அறிவியல், தமிழக அறிவியல் அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோம். அன்பாசிரியர் எடுக்கும்போது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு நல்ல முத்திரை இருக்கணும். முத்திரையோட முத்திரை சேரும் பொழுது அந்த விருதை பெறுவர்களுக்கு இனியும் முத்திரை சேரும் என்று ஒரு கருத்தில் தான் இந்த விருதுகளை கொடுத்தோம். ஸோ இந்த பயணத்தில் இது தொடக்கம். இந்த பயணம் வருங்காலத்தில் IMA-உடன் கைகோர்த்து செய்து கொண்டேதான் நம்ம போவோம். நேரத்தின் இதாக நாங்க ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு க்ளோஸ் இட். பட் இதுக்கு அடுத்த ஒரு புள்ளியா வந்துச்சு, அங்க மினிஸ்டர் கொடுத்துட்டாங்க, இங்க யார் சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னாங்க. கவலையே படாதீங்க, இது தென் மாவட்டத்துக்கான ஒரு விருது விழா. அதனால தென் மாவட்டத்துல இருந்து இப்பதான் வந்திருக்காரு நம்ம மாவட்டத்துக்கு, தென்னில இருந்து மேற்குக்கு வந்திருக்காரு, அவரும் ஒரு டாக்டர். அதனால கலெக்டரை கூப்பிடுவோம்னு சொல்லி கலெக்டர் கிட்ட போய் சொன்ன உடனே 2 டாக்டர் இங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ கோர்வையா தான், நல்லதை நினைக்கும் போது கோர்வையாக தான் எல்லாமே இருக்கிறது. ஸோ தேங்க்யூ கலெக்டர், தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் அக்கேஷன், அண்ட் வித்வுட் யூ it would not be befitting. Yesterday the health minister and today the district collector who is also a doctor. இது அவரு நம்ம தனபால் சொன்ன மாதிரி கோர்வையா தான் நடக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வேற எண்ணங்கள் இல்லை, நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும்போது எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி இது நல்லா தான் நடக்குது. ஆகவே தயவு செய்து நட்சத்திரங்கள் பொறுமையாக மாஸ்க் அணிந்து, ஏன்னா நேத்தே மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாரு, போட்டோகிராஃபருக்காக மாஸ்கை கழட்டிடாதீங்க, தயவு செய்து மாஸ்கோட வாங்க, மாஸ்கோடையே நம்ம இருப்போம். மாவட்டம் தோறமா உங்களோட இதை நாங்க போட்டோ எடுக்கணும். ஸோ முதல் 2 மாவட்டத்துக்கு நின்று கலெக்டர் கையில வாங்கிட்டு எடுத்துட்டு போங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு மணி இப்போ 8:10, எங்களோட பேப்பர் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வரணும்னா எனக்கு ஒரு 2-3 போட்டோகிராஃப் சீக்கிரம் போனா தான் நாளைக்கு பத்திரிகையில வர முடியும். ஆகவே பொறுமையாக இருந்து
கடைசி விருது வரைக்கும் கலெக்டர் கேட்டுக்கிட்டாரு, எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு. So thank you collector for he said I will give till the last and go. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் பேச போறாரு. ஆகவே விருதை வாங்கிவிட்டு சென்று விடாதீர்கள். அவர் பேச்சு, ஒரு டாக்டராக இருக்க நீங்கள் ஒரு டாக்டர் பேச்சை கேட்க வேண்டும். ஆகவே இந்த வாய்ப்பளித்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தருணத்துல IMA-க்கும் எங்க ஸ்பான்சரஸ் லிம்ரா, GRT, டெட்டால், thank you all. Thank you. Thank you Mr. ராஜ்குமார். துருவ நட்சத்திரங்களை தேடி தேடி கண்டுபிடித்து உங்களுடைய பணி மிகச் சிறப்பாக செய்திருப்பதற்கு நன்றி. On behalf of the entire organizing team, me and my colleague Venkat would want to hand over a small memento to the doctor couple here. A big round of applause to the awardees. Thank you very much. நாம் இத்தனை நேரம் ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருந்த அந்த தருணமும் வந்துவிட்டது. We now call on stage IMA President TNSB Dr. P. Ramakrishnan. So please take the stage. I now call upon Dr. A.K. Ravikumar, Secretary IMA TNSB, Dr. N.R.T.R. Tyagarajan, Finance Secretary IMA TNSB, and I now call upon the collector, Dr. G.S. Samiran IAS, to please take the stage. I now request Dr. D. Rajkumar, General Manager, Hindu Tamil Tisai, to take the stage. And Mr. Mohammed Ghani from Limra Overseas Education. Please join the stage, sir. We now go with the awards. We request the awardees to please come in the alphabetical order. All the districts, 18 districts are there. We are calling them in the alphabetical order. So alphabetical order lime Coimbatore da first varudhu. We start with Coimbatore IMA. We now call on stage Dr. D. Sendil Kumar. Please give them a big round of applause. Ipa continuous applause vandite irukano. Ena varisya nammaloda distinguished awardees da vandittu irukanga. Dr. S. Karthik Prabhu, Coimbatore IMA. Dr. T. Nalini, Coimbatore IMA. Dr. Ismail, Coimbatore IMA. Dr. A.R. Gautam, Coimbatore IMA. Dr. V. Rajesh Babu, Coimbatore IMA. Next district, Dharmaburi, be ready, please. Dharmaburi, Dindukal, next will be Erode. Thank you very much. We now call upon Dharmapuri. From Dharmapuri IMA, Dr. T. Rajendran. From Dindukal, Dr. K. Mahalakshmi, and she will be proxied by Ms. Gokila as Dr. Mahalakshmi is busy in a family function. Dindukal, Dharmapuri, Dr. T. Rajendran. Dindukal, Dr. K. Mahalakshmi. Dindukal, Dr. K. Tolstoy. Dindukal, Dr. M. Syed Mohammed Mazood. Applause patala. அடுத்தது நல்ல கிராண்ட் டின்னர் வெயிட் பண்ணிருக்கு. சோ எல்லாரும் நல்ல ஜோரா கை தட்டுங்க. From Dindukal, Dr. P. Premchand.
From Dindukal, Dr. K.P. Kavi Chakravarti. ஈரோடு முடிந்தவுடன் கன்னியாகுமரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி தயாராக இருங்கள். Thank you very much. And from Erode, Dr. K.M. Abul Hassan. From Erode, Dr. Charanya. Dr. E. Thangavelu. Dr. P. Chitra. Dr. Uma Shankar. From Erode on stage, Dr. K.M. Abul Hassan, Dr. Charanya, Dr. E. Thangavelu, Dr. P. Chitra, Dr. Uma Shankar. Now next comes Kanyakumari, Sinchu KC, Dishan PY, Dr. A. Kandasamy, Meena Vasiginathan, Pradeep Kumar Ilangovan. Kanyakumari people, please near the stage. அது யார் அது? Meena Vasiginathan there. Next is Dishan. Dr. A. Kandasamy. Dr. Pradeep Kumar Ilangovan. Okay, thank you so much now. Now next comes Karur. Now I think we will make it fast. We now request Lion Mr. R.N. Karunanidhi to take the stage. Is he here? Chitra, Karur. Karur, yeah. Make it fast, please. Yeah. From Karur, we have Dr. K. Mohan, Karur IMA, Dr. S. Vidya Saraswati, Dr. S. Shanmuganathan, Dr. R. Karuppaya, Dr. Kantimati Manohar, Karur, Dr. Karthik from Karur. A big round of applause for the Karur awardees. We now have Krishnagiri and Madurai online. I now call upon Dr. Vinuta Bhaskaran Krishnagiri. Thank you, sir. Welcome, sir. We can take the group photos after the function. So I request the awardees to please get their awards and come down. Thank you. Krishnagiri. Krishnagiri and Madurai, please come over to receive your awards.
Krishnagiri, Dr. Vinitha Bhaskaran, Dr. Vivek A.S. Madurai, okay. Alaga Venkatesan, Dr. S. Karthikeyan, Professor Dr. V. Amudan, S.G. Balamurugan, from Namakkal IMA, please be ready. Namakkal, Nilgiris district. From Madurai on stage, Alaga Venkatesan, Dr. Karthikeyan, Dr. Amudan, and Dr. Balamurugan. We request the next set of awardees to be ready from Namakkal. We request the awardees to please collect the award and make way for the other set of awardees. நாம் விருதுநகர் வரை செல்ல வேண்டி இருப்பதால் சற்று விரைவாக செல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாமக்கல் டாக்டர் தீபன் ராஜமாணிக்கம், டாக்டர் மகுடேஸ்வரன், டாக்டர் செல்வாம்பிகை, டாக்டர் பிரகாஷ், டாக்டர் சுரேஷ் கண்ணா, டாக்டர் தர்மன். We request the awardees to avoid shaking hands with the dignitaries. We now move on to Nilgiris district. Dr. Dharmalingam, Nilgiris. Dr. Balasubramaniam, Nilgiri district. Dr. G. Rajesh Gopal. Dr. Mohan, Nilgiris district. Are you all ready, Nilgiris? Next is Ramanathapuram and Salem. Please be ready. Ramanathapuram, Salem, Sivagangai, please be ready. Thank you very much. We now call on stage the awardees from Ramanathapuram, Dr. K. Joseph Rajan, Dr. K. Joseph Rajan, Ramanathapuram, Dr. M. Sendil Nayagam, Ramanathapuram, Dr. R. Bharani Kumar, Dr. T. Aravindaraj, Dr. Uma Mageshwari, Ramanathapuram. இப்பொழுது மேடை சென்று கொண்டிருப்பவர்கள் ராமநாதபுரம் ஐஎம்ஐயை சேர்ந்தவர்கள். டாக்டர் கே ஜோசப் ராஜன், செந்தில் நாயகம், பரணிகுமார், அரவிந்தராஜ் and Uma Maheshwari. We want the awardees to come in order because get the citation, the name should not get changed. So call in order slowly. Okay. I want Dr. Prince to call in slow. Okay. From Ramanathapuram, Dr. K. Joseph Rajan, Sendil Nayagam, Bharani Kumar, Aravindaraj, Uma Maheshwari. Salem, please come up. Adutha Salem. Salem awardees, Dr. M.K. Selva Kalanjiam, Dr. M.K. Selva Kalanjiam from Salem, Dr. Rajesh from Salem, Dr. P. Paraniyappan, Dr. Rajesh, Dr. Paraniyappan from Salem, Dr. Sengotuvan Puranan from Salem, Dr. Sengotuvan Puranan, Dr. T.P. Mallika from Salem. We now request the Sivagangai, Tenkasi and Theni awardees to be ready. Sivagangai. Thank you, madam. Let's come next. Sivagangai, please. Sivagangai. Dr. Kamach Chandran. Next. We call upon stage Lion R.N. Karunanidhi, Lions Multiple Council Chairperson, and Lion MJF A. Natarajan, Lions Governor, District 324C, to come onto the stage. Thank you, doctor. Sivagangai. Sivagangai IMA, Dr. V. Kamachi Chandran. Given. Tenkasi IMA, Dr. Janatul Firdos.
Dr. Kumaravelu, Dr. Muttaya, Dr. Sheba Madhavi, Dr. Subramanian, all are from Tenkasi. Have the Tenkasi people received the award? Dr. Janatul Firdos, Dr. Kumaravelu, Dr. Muttaya, Dr. Sheba Madhavi, and Dr. Subramaniam. We now move on to Teni, Dr. Muhammad Ali Jinnah, Teni, Dr. S. Manimohan, Teni, Dr. Jai Ganesh Veerappan from Teni. We request Dr. Mahalakshmi from Teni, Dr. Manoj Kumar and Dr. Balaji from Teni. Dr. Pungodai from Teni. Next, Thuthukudi, Tirunelveli, please be ready. Thuthukudi, ready? Thank you, gentlemen. Next, from Thuthukudi, Dr. Bhanumati. Thuthukudi is over, I think. Next is Tirunelveli. Tirunelveli. Dr. Muhammad Ibrahim from Tirunelveli. Dr. J. Chandra Pandian from Tirunelveli. He is being awarded posthumously. Dr. J. Chandra Pandian. Dr. Shankara Venkateshan from Tirunelveli. Dr. B. Shankara Venkateshan, Tirunelveli. I request the Tirupur and Virudhunagar awardees to be ready next. Thank you. From Tirupur, Dr. G.V. Kanimori. Tirupur, Dr. S. Prabhu Venkatesh. Tirupur, I request Tirupur people to be ready. Please come in order. Dr. G.V. Kanimori, Tirupur. Tirupur district, Dr. G.V. Kanimori. Dr. S. Prabhu Venkatesh, Tirupur. Tirupur district, Dr. Kavita Lakshmi P. Dr. Kandasamy. Dr. K.R. Parameshwaran, Tirupur district. I request the awardees to please go in order and collect their respective awards. Dr. Kandasamy, Tirupur. Dr. Parameshwaran K.R., Tirupur. We now reach the last district, Virudhunagar. Dr. P.V. Jawaharlal, Virudhunagar. Virudhunagar district. Dr. D. Aram. Dr. G. Ganesan, Hindu Tamil Tisai. Dr. J. Shanmugarajan. Please give the awardees a big round of applause. We have come to the end of the list. Such distinguished service from such a huge list of doctors. And they deserve a very big round of applause, ladies and gentlemen. We are here only to felicitate and honor these people. So let us give it up for them. I now request Lion Mr. R.N. Karunanidhi to give his address.
I now call upon Lion Natarajan to give his address. IMA, இந்து தமிழ் திசை, ரோட்டரி லைன்ஸ் ஆகியவை இணைந்து இன்று டாக்டர்ஸ்க்கான அவார்டிஸ் டாக்டர் சேவை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். லைன்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் 3 to 4 B1 மாவட்டத்தின் சார்பாக as a district governor உங்கள் அனைவருக்கும் எனக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு நிறைய டாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே தமிழ் மொழியில ரொம்ப ஆர்வம் உடையவங்க. தமிழ் கவிதைகள் எழுதி நிறைய அதை வெளியிடுற அளவுக்கு அருமையான தமிழ் இலக்கியத்தின் சிறப்பு பெற்ற இலக்கிய ஆர்வம் பெற்ற புலமை பெற்ற டாக்டர் நிறைய இருக்காங்க. டாக்டருக்கும் மொழி தமிழ் மொழிக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு எனக்கு நிறைய டாக்டர் தெரிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மருத்துவ உலகம் மிகப்பெரிய நவீனத்தை கண்டுகொண்டிருக்கின்றது. நண்பர்களே, இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலும் கூட மருத்துவர்கள் தங்கள் உயிரை பணைய வைத்து சேவை செய்து கொண்டிருப்பது அவளுக்கு எந்த அளவுக்கு பாராட்டு சொன்னாலும் தகும். அலோபதி மருத்துவத்தில் சர்ஜரி மிக முக்கியமான ஒன்று. நானும் கூட டியூமர் பேஷண்ட் தான். டியூமருக்கு சர்ஜரி தவிர வேறு வழியிலேன்னு சொல்லி ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு 15 மணி நேரம் எனக்கு சர்ஜரி பண்ணாங்க, டியூமர் சர்ஜரி. எனக்கு டியூமருக்குன்னே ரொம்ப நாள் தெரியல. இந்த விஷன் அன்ஃபெமிலியர்ல நான் அவதிப்பட்டிருந்தேன். அப்போ நான் கண்ணு தான் பிரச்சனை அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே கிருபா எவாஞ்சலின்னு ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க, ஆப்தமாலஜி, நியூரோ ஆப்தமாலஜி. அவங்க தான் சொன்னாங்க, உங்களுக்கு கண்ணில் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, உங்களுக்கு பிரெயின்ல ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ டாக்டர் விஜயன் நியூரோ பிசியன் கிட்ட அனுப்புனாங்க. அவரு ஸ்கேன் எடுக்க பார்க்க சொன்னாங்க. டாக்டர் மாதேஸ்வரனுக்கு சர்ஜரி பண்ணாரு. ஒரு 15-16 மணி நேரம் கண்டினியூஸ் சர்ஜரி. வெளியே நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தேகம், இவன் பொழைப்பானா மாட்டானான்னு நிறைய பிரச்சனை இருந்தாலும் எனக்கு அந்த சர்ஜரியின் மூலமாக, அலோபதி சர்ஜரியின் மூலமாக நான் மீண்டெழுந்து மறுபிறவி எடுத்து 11 ஆண்டுகள் கழித்து இப்பொழுது மாவட்ட ஆளுநராகி உங்கள் முன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். மருத்துவ உலகம் ஒரு மாபெரும் நவீன உலகம். உடலும் உயிரும் பிறக்கின்ற பொழுது உயிருக்கு உத்தரவாதம் கடவுள், உடம்புக்கு உத்தரவாதம் டாக்டர்ஸ். உயிருக்கு எப்படி கடவுள் பாதுகாப்பாக கடைசி வரை இருக்கின்றாரோ, அந்த உடல் பாதுகாப்பாக ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த உயிர் உடலில் தங்கும். உடல் நலிந்து விட்டால் உயிர் தங்காது சென்றுவிடும். அந்த உடலுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் மருத்துவர்கள். கடைசி வரை உயிர் பிரியும் வரை உடல் நன்றாக ஆரோக்கியம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த உயிர் தங்கும், இல்லை என்றால் பிரிந்துவிடும். ஒரு காலத்துல திருநாவுக்கரசு போன்றவெல்லாம் மறுபிறவி வேண்டாம் என்று சொன்னதுக்கு காரணம், அன்றைக்கு மருத்துவ உலகம் சரியான அட்வான்ஸ் இல்லை. வலி தாங்க முடியாமல், நோயினுடைய தாக்கம் தாங்க முடியாமல் அவர்கள் மறுபிறவி வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. இப்ப அப்படி இல்லை, மருத்துவ உலகம் மிக நவீனமாகிவிட்டது. ஆகவே மேலும் மேலும் நீண்ட நாட்கள் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை விட்டது. கடவுளும் டாக்டர்களும் சமம் என்பதில் இப்பொழுது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது. ஆகவே மருத்துவ உலகத்தை வாழ்த்துகின்றேன், பாராட்டுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Please stay back. We request Dr. Koshal Ram, Treasurer, Coimbatore IMA, to give the memento to Lion A. Natarajan. Yes. Koshal. Request Dr. Koshal Ram, Treasurer, Coimbatore IMA, to hand over the memento to Lion A. Natarajan. Thank you very much, sir. We now request the Honorable Collector to please give his special address. Let us welcome him with a big round of applause. அனைவருக்கும் இனி மாலை வணக்கங்கள். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் விருதுகள் பெற்ற அனைத்து
மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவ சேவை செய்யும் துறை சார்ந்த நபர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த முதல் கண் வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும் பொழுது ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் என்ற நிலையில இந்த கொரோனா கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் நான் என்னோட ஆணை மூலமாகவும் சுற்றறிக்கைகள் மூலமாகவும் கொடுக்குவது உண்டு. உள்ள வரும்போது ஒரு சில வயலேஷன்ஸ் நான் பார்த்தேன். இந்த ஹால் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லா இருந்தது. ஆனா நான் பேசும்போதாவது அது 50% குறைஞ்சதுனால மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் வேற ஒண்ணும் இல்ல, வெளியில டின்னர் கவுண்டர் ஓபன் ஆயிருக்கு, சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதனால சரியான நேரத்துக்கு சாப்பாடு போடுவதற்கு ஏற்பாடு செஞ்ச நம்ம ஐஎம்ஏக்கும் இங்க கோயம்புத்தூர் சாப்டருக்கும் எனது பாராட்ட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்போதும் கடைசியில பேசுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த பேஷன்ஸ் வேணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது பசியில தான் இருப்பாங்க எல்லாரும், வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும். அவங்களை உட்கார வைக்கிறது, அவங்க நம்ம சொல்றத கேட்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை. இப்பவே பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ஜன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எத்தனை சர்ஜன்ஸ் இருக்கீங்க இந்த கூட்டத்துல? இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. தியேட்டர்ல நம்ம ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு போகும்போது தியேட்டர் இருக்கிற ஒரு லுக் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரிதான் இருக்கு. அப்படியே ஏப்ரன் கீழே கிடக்கும், ஸ்க்ரப் இருக்கும், ஸ்கேல்பல் அங்க இருக்கு இங்க இருக்கு, எல்லாமே கடைசியில தான் கிளீன் பண்ணிட்டு போவாங்க. சர்ஜன் அவ்வளவு கவனமுடன் அவ்வளவு கணிசமாக அந்த சர்ஜரி செஞ்சு முடிச்சு கடைசி ஸ்டிச் போட்டு ஸ்வாப் எல்லாம் இந்த எத்தனை ஸ்வாப் இருக்கு அதெல்லாம் எண்ணி பார்த்து சரி பண்ணியதுக்கு பிறகு அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. அடுத்த சர்ஜரி இருக்கும், இல்லைன்னா அடுத்து வேற ஸ்க்ரப் பண்ணணும். அப்ப தியேட்டர் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் நம்ம ஆடிட்டோரியம் இருக்கிறது. அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் 10 வருஷம் முன்னாடி தான் நான் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு திருவாண்டூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல போனேன். அன்னைக்கு இருந்த ஒரு ஞாபகம் வந்தது. இதெல்லாமே நகைச்சுவையில சும்மா தான் பேசுறேன், இதெல்லாம் சீரியஸா எடுக்காதுங்க. காரணம் லாஃப்டர் இஸ் தி பெஸ்ட் மெடிசின் தான் சொல்லுவாங்க. அதனால இன்னைக்கே நான் வரும்போது, நாங்க 2 பேரும் வரும்பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவ கேம்ப் நடக்கிற, ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்திட்டு தான் நீங்க இருந்தீங்க. அந்த நகைச்சுவை பட்டிமன்றம் என்பது ஒரு சூப்பரான ஒரு வைத்தியம் இன்னைக்கு இருந்தது. இந்த காலமா அந்த காலமான்னு சொல்லி நம்ம மேடம் முனைவர் மேடத்தோட பேரு உமா மகேஸ்வரி அவர்களும், அப்புறம் தனவேல் சாரு, கோவை தனபால் சார் எல்லாம் மிக அருமையா பேசிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க. காரணம் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ற என்னவோ அதுதான் பெஸ்ட் மெடிசின் சொல்லுவாங்க. எஸ்பெஷலி நம்ம மருத்துவர்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. இப்போ ஐஎம்ஏவோட லோகோ பாத்தீங்கன்னா அந்த பளபளப்பு, அந்த பச்சை கலரும் தான் தெரியும். அந்த சுத்தி இருக்கிற இலைகளும் அந்த என்ன சொல்ற அந்த அந்த பிளென்டிஃபுல்னஸும் அதுதான் வெளியில தெரியும். உள்ள 2 பாம்பு சுத்தி இருக்கிறது யாரும் கண்ணில் தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா அந்த அந்த பாம்புன்னா நத்திங் பட் அந்த எஸ்கிப்ளிஸோட அந்த ஹெர்மஸ் ஓட ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹெர்மஸ். அது சுத்தி இருக்கிற அந்த பாம்பு அது ரிஜுவினேஷனோட ஹீலிங்கோட சிம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மருத்துவர்கள் அவங்கள சுத்தி அவ்வளவு கடினமான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு வாழ்க்கை இருந்தால் கூடியும் அவர்கள் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு, ஒரு நோயாளிக்கு ஏற்படும் சௌக்கியம், அது ஹீலிங், அது கொடுக்கறதுக்கு கடவுளாலே அனுப்பப்பட்டவங்கன்னு சொல்றது. அதனாலதான் கடவுளோட பிரதிநிதின்னு உள்ள பேரே மருத்துவர்களுக்கு உண்டு. இப்போ நான் மருத்துவம் படிச்சேன், என்னோட மனைவியும் மருத்துவர் தான், அவங்க ரேடியேஷன் ஆங்காலஜி தான். ஆனா ஒரே வீட்டுல 2 மருத்துவர்கள் நல்லபடியா செட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வேற வேலைக்கு போனேன். அதுக்கு படிக்கும்போது இப்ப நம்ம மருத்துவ படிப்புல ஹாரிசன் டேவிட்சன் எல்லாம் நம்ம படிப்பாங்க. அதே மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல நான் படிச்ச டெக்ஸ்ட் புக் தான் இந்து பத்திரம். இந்த இந்து பத்திரிகை எங்களோட ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்டோட ஹாரிசன் டேவிட்சன் டெக்ஸ்ட் புக் எப்படியோ அப்படியே இருக்கிற இந்து பத்திரிகை இன்னைக்கு அந்த பத்திரிகை இந்து தமிழ் திசை மற்றும் ஐஎம்ஏ ஒருங்கிணைத்து
அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்தது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதுவும் என்னோட நான் வந்து ராமநாதபுரத்துல, மதுரையில, ராமேஸ்வரத்துல, தென்காசியில, திருநெல்வேலிலாம் வேலை பார்த்து இங்க வந்தாங்க. அந்த ஊர்ல சார்ந்த மருத்துவர்களை வந்து கௌரவிக்கிறது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. இந்த காலத்தின் கட்டாயத்தை கருதி எல்லாருடைய பசி எனக்கு வந்து கரெக்டா தெரியுது. எனக்கே பசிக்குது, அதனாலதான். அப்போ எனக்கு தெரியுது, உங்களுக்கும் சரியாக பசிச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா கல்யாணத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐயர் எல்லாரும் போயிடுவாங்க. அந்த கணவன் மனைவி கூடி கல்யாணம் முடிச்சு தாலி கட்டி சாப்பிட போவாங்க. ஐயர் தான் கடைசியில நெருப்புக்கு எடுத்துட்டு தான் போனோம் ஐயருக்கு. இந்த மாதிரிதான் கடைசியில இந்த சீஃப் கெஸ்ட்னு சொல்ற ஆளோட இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இதெல்லாம் கெடுத்து முடிச்சு இந்த மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நான் கிளம்பணும். சோ அந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு பொறுப்பு நீங்க எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க மேடம். இது சொல்லும் போதே சொன்னேன், எல்லாரும் பொறுமையாக வாங்க, அந்த பேஷன்ஸ் இருங்கன்னு சொன்னேன். லாஸ்ட் விருதுநகரை பத்தி தான் சொன்னாங்க. விருதுநகர் டாக்டர்ஸ் வந்து கடைசியில வெயிட் பண்ணி பேஷண்டா இருந்தது. எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம், ஒரு அனுபவம் வந்துள்ளது. இது என்னோட கான்வகேஷன் செரமனி. அது வந்து அப்துல் கலாம் அவர்களை பத்தி ஒரு மென்ஷன் சார் சொன்னாங்க. அப்துல் கலாம் அவர்களை பத்தி ஒரு மென்ஷன் சொன்னாங்க. எங்களோட கான்வகேஷன் செரமனி திருவாண்டம் மெடிக்கல் காலேஜ்ல அந்த பட்டப்படிப்பு முடித்து நம்ம ஹவுஸ் சர்ஜன்சி முடித்ததுக்கு பிறகு எங்களுக்கு இது கொடுத்தது மற்ற யாரும் இல்லை, மாண்புமிகு அன்னைக்கு பாரதத்தோட பிரசிடென்ட் இல்லை, ஆனா அந்த பிரசிடென்ட்ஷிப் முடிச்சதுக்கு பிறகு அவங்க தான் முன்னாள் ஜனாதிபதியான மாண்புமிகு அப்துல் கலாம் அவர்கள் தான். அவர் என்னோட பேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய மெடிக்கல் காலேஜ்ல 200 பேர் தான் அட்மிஷன். என்னோட பேர் எஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கும். எஸ்ல ஆரம்பினா கடைசியில தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ நான் கிட்டத்தட்ட 180வது ஆளா இருக்கேன். அப்பா வந்திருக்கேன், அம்மா வந்திருக்கேன், மனைவி அன்னைக்கு மனைவி இல்ல, முன்னாள் காதலின்னு சொல்லலாம், அவங்க வந்து உக்காந்துருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் சரி இப்ப வரும் வரும்போது போட்டோ எடுக்கல. இப்ப வந்து எப்படி டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்களோ அப்படியே போட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லி அப்படியே காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நானும் வந்து இது வரலன்னு சொல்லி ரொம்ப இதா இருந்தது. என்னோட அம்மா வந்து அப்பா கிட்ட நான் அண்ணே சொன்னேன், உங்களுக்கு தான் ஏல பில வந்து பேர் போடுங்க, ஏன் போய் எஸ்ல எல்லாம் போட்டீங்க, இப்படி எல்லாம் அப்பாவே திட்டிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே முடித்து கடைசியால நான் போய் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள்கிட்ட போய் நின்னேன். நான் என்ன நினைச்சேன்னா அவங்க ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா வந்து வேற யாரும் என்னோட பிரின்சிபால் இல்லைன்னா வைஸ் பிரின்சிபால் கொடுப்பேன். அவர் 2 பேரும் எங்களை எனக்கு பிடிக்காது அப்படி நினைச்சு கஷ்டமா இருக்கும்போதுதான் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களே வந்து ஒவ்வொரு பேருக்கும் அந்த விருது அந்த சான்றை கொடுத்தாங்க. கடைசியில நான் வரும்போது எனக்கு கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, போய் இப்படித்தான் சொன்னாங்க, போய் யூ ஷுட் பி பேஷியன்ட். அப்படி இல்லை, யூ ஷுட் ஹாவ் எ ஃப்ரெண்ட் வித் யூ ஆல்வேஸ், நன் அதர் தேன் பேஷியன்ஸ் சொன்னாங்க. உங்க கூட ஒரு நண்பர் மாதிரி ஒரு ஆள் எப்பவும் இருக்க வேண்டும். அந்த நண்பர் இருந்தால் நீங்க வந்து எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும், எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையிலும், எவ்வளவு கஷ்டமான சூழ்நிலையும், உங்களை சுத்தி நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம், நிறைய எம்பாரசிங் மொமெண்ட்ஸ் வரலாம், நிறைய பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாமே வரலாம். ஆனா நீங்க அமைதியா இருந்தா, நீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த நண்பர் அமைதி என்றுள்ள அந்த பேஷன்ஸ் என்றுள்ள அந்த நண்பர் உங்க கூட இருந்தா நீங்க வந்து அசையாம அமைதியாக இருக்கலாம்னு ஐயா அப்துல் கலாம் சொல்லி கொடுத்தனால இன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தா கூடியும் நம்ம எப்படி ஒரு கேஷுவாலிட்டியில அட்டெண்டர்ஸோ மற்றவங்களோ எல்லாம் சத்தம் போடும்போது எப்படியாவது டாக்டர் அமைதியா இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான அந்த பழக்கத்தை கிடைச்சது என்னோட மருத்துவ வாழ்க்கையில கிடைச்ச ஒரு அனுபவம். ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, அதனால்தான் அமைதியாக இருக்க முடியுது. அது ஒரு வரப்பிரசாதமாக கருதுகிறேன். அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் இன்னைக்கு விருது பெற்றவர்கள் வந்து இப்போ இன்னைக்கு டியூட்டி எடுக்கிறவங்களோட கூடி பிரதிநிதியாக தான் வந்திருப்பாங்க. இப்போ விருது பெற்றவங்கள் கொரோனால இப்போ நைட்ல டியூட்டி, இப்போ 8:30 டியூட்டியில இருக்கிறவங்களோடையும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் வந்து இருப்பாங்கன்னு உள்ள நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அவர்களுக்கும் சேர்த்து இன்னைக்கு விருது பெற்ற மருத்துவர்கள், விருது பெறாதவங்களும் எல்லாரும் இந்த விருதுக்கு போன்றவர்கள், திறன் போன்றவர்கள், இதை ஏற்பாடு செஞ்ச ஹிந்து தமிழ் திசைக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும், நம்ம ஐஎம்ஏயோட ஸ்டேட் நேஷனல் பிரசிடென்ட் டாக்டர், ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் மற்றும் கோயம்புத்தூர் சாப்டர் பிரசிடென்ட் எலெக்ட் மற்றும் ரோட்டரேரியன் லயன்ஸ் பிரதிநிதி அனைவருக்கும் ஒரு வாட்டி கூடி மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിച്ചത് ഫഹദ് ഫാസിലാണോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇരുന്നത്. மிக சிரமப்பட்டு தமிழில் சுத்த தமிழில் மிக அருமையாக நகைச்சுவையாகவும் உரையாற்றிய நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். In the meantime, we thank our excellent sponsors, Hindu Tamil Disai, Limra Overseas Education, Dettol Banega Swast India, and GRT Jewelers. Let me tie it, push up. Kids are. Really enjoyed your talk. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Vote of thanks. Vote of thanks. Vote of thanks. Words of gratitude, vote of thanks by Dr. NRTR Tyagarajan, Honorable State Finance Secretary, IMA TNSB. Respected President Secretary, I don't want to make you all keep you waiting further. I'd like to thank our chief guest for having consented to be the chief guest first and spending so much time with us. And secondly, I'd like to thank all the doctors who've come from very far and near for having received the awards. They've received the awards on behalf of the entire community which they've left behind there. So 5 of you represent the 500 doctors in your district. Congratulations to all of you, and that conveys to the rest of the doctors working in our districts. Thank you all for participating, sir, and thanks to our sponsors, Hindu and Limra, for having consented to conduct this. Thank you one and all. Have a good. Before we proceed, we request Hindu Tamil Rajkumar to please come over to the stage. We just wanted to honor him. We request our president, IMA Tamil Nadu, to honor him. Please, sir. Big round of applause, please. We now call upon Mr. P. Vijay Kumar, Senior Assistant Manager, Hindu Tamil Tisai, to say a few words of gratitude. Very good evening, one and all here. It gives me immense pleasure to propose my word of thanks. I'd like to thank our chief guest of the day, Dr. G.S. Samiran, IAS Collector, Coimbatore District, and Madam, and members of the Indian Medical Association, President Dr. Ramakrishnan, Secretary Dr. Ravi Kumar, and past, present, elect members of the Indian Medical Association Tamil Nadu chapters. And I also like to thank our sponsor, Director Mohammad Ghani, Limra Overseas Education, Chennai. And I also like to thank our state awardee winners who had come all the way from different parts to Coimbatore to get an award from our chief guest of the day. And also like to thank our 81 மருத்துவ நட்சத்திர விருதுகள் பெற்ற 81 மருத்துவர்கள் மற்றும் 18 டிஸ்ட்ரிக்டிலிருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து அவ்வளவு தூரம் இங்க வந்து எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இவ்வளவு தூரம் இங்க வந்து எங்க கலெக்டர் கிட்ட வாங்கின விருதுக்கு மிக இந்து தமிழ் சார்பாக நன்றியை கலந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் எங்கள் ஜிஎம் மிஸ்டர் ராஜ்குமார், வெங்கட் சுப்பிரமணியம் எங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மேனேஜர், என்னோட கொலீக்ஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், மதுரை அண்ட் சென்னை, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த எங்களுடைய ஸ்பான்சரர் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், டெட்டால், ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ், அனைவருக்கும் இந்து தமிழ் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We come to the end of the function. தேசிய கீதத்திற்கு எழுந்து நிற்போம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे,
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे கல்யாண வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னும் ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. முதல்ல நகையில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நகைன்னு வந்துட்டா நம்பிக்கை தான் முக்கியம், மறந்துடாத. கைராசியான இடமா பார்த்து வாங்குறதுதான் நல்லது. எங்க லேட்டஸ்டான புது புது டிசைன்ஸ் இருக்கோ அங்க வாங்கு. என்னம்மா என்ன யோசனையில இருக்க? ஒண்ணும் இல்ல, கல்யாண நகை வாங்குறத பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எங்க தொடங்குறதுனே தெரியல. முதல்ல கிளம்பு, நான் சொல்றேன். கிளம்பு, நான் சொல்றேன். என் மனசுல ஒரு இடம் இருக்கு. 50 வருஷம் முன்னாடி என் நகை எங்க வாங்கினோமோ என் மனசுல ஒரு இடம் இருக்கு. 50 வருஷம் முன்னாடி என் நகை எங்க வாங்கினோமோ அங்க போலாம். அங்கதான் நம்பிக்கை, பாரம்பரியம், அப்புறம் லேட்டஸ்ட் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். விலையும் நியாயமா இருக்கும். வாவ், ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நம்பிக்கை, தரம், நியாயமான விலை, குறைந்த சேதாரம் மற்றும் மனதை கவரும் விதவிதமான டிசைன்களை வழங்கி வரும் கைராசியான ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ். ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ், சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம். அப்புறம் கல்யாண வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னும் ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. முதல்ல நகையில